ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال اليوم إلى 5 شهداء حتى هذه اللحظة في كل من الخليل ونابلس وطول كرم وكذلك في طوباس، وعشرات الإصابات تصل تباعا إلى كافة مشافي الضفة الغربية في يوم الغضب الذي تظاهر فيه اليوم أبناء شعبنا ضد الاحتلال وجرائمه وعدوانه على قطاع غزة. 5 شهداء حتى هذه اللحظة وعشرات الإصابات، بينها إصابات خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية. شهداء في كل من الخليل وأيضا بطوباس وكذلك في نابلس وطول كرم، وعشرات الإصابات وارتفاع في أعداد الإصابات، بينها إصابات خطيرة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشتعلة قرب نقاط التماس والاحتكاك بعد استخدام الاحتلال الإسرائيلي للرصاص الحي في قمعه لهذه التظاهرات السلمية. مشاهدينا، So we will continue to monitor for other threats that may emerge, just as we always have done. Again, responsive to situation and environment as it changes. Thank you, Commissioner. I would also point out last weekend after the attacks on Saturday, we were able to get on the phone on a Zoom call with all members of the religious Jewish community to make sure they're aware of everything that was going on. Jewish law allows those who practice that are Shomer Shabbat to break the Sabbath if it is a life or death scenario. And so if, God forbid, there is any kind of, while we see no threats at this time, if there is anything, New Yorkers, Jewish New Yorkers are permitted of breaking the Sabbath. Their rabbi would, I'm sure, would approve of that. We are hopeful that doesn't become the case, but we have 8.3 million New Yorkers, and if you see something, please say something. We need the force multiplier of New Yorkers to help us out. So thank you very much for joining us today. We hope we've answered all your questions, and thank you. If you're just now tuning in to Live Now from Fox, New York officials wrapping up their update to the public amidst Hamas's day of rage threat to the public. Good morning to you, and thank you for tuning in to Live Now from Fox. I'm Jeanette Francine. It's Friday, October 13th, 8:27 on the East Coast, 5:27 on the West Coast. Let's go ahead and go to our second 2-minute commercial break of the hour. When we come back, getting right back into your live events, top stories, and headlines. If you are relying on Amazon reviews to help you decide on a purchase, heads up. According to FakeSpot, the following categories are the most likely to have bogus or biased feedback: watches, Christmas decor, watch bands, sweaters, and pullovers. But the top spot for fake reviews? Slippers. FakeSpot says 71% on Amazon have fake reviews, with thousands of products and barely any name brands. I'm Steve Noviello. That's my 2 cents. Spend it wisely. Hey, it's Dr. Mike. New research shows that if you work remotely and you don't get up and move around, you're going to be in big trouble. You're going to gain weight, you're going to be depressed and anxious, your vision is going to be problematic. Look, folks, you need to get up and move around at least every 20 minutes. Make sure you invest in that Health 401k. I'm Dr. Mike Sirigliano with the Fox Medical Team. Here's a tip to help your food last longer. Keep your refrigerator between 35 and 38 degrees rather than 41. And you can freeze produce that you're not going to use. Just put a paper towel in the bag. It helps to absorb some of that moisture. I'm Heather Sullivan, and that's some Sullivan Smart Sense. Planning a move? Make sure you're buying the right kind of insurance. While interstate moving companies are required by law to provide released value protection at no cost, you may want to opt for full value protection. Released value weighs in at about 60 cents per pound, regardless of what the item is. So if your 50-pound big screen TV gets broken, you only get about 30 bucks.
Full value coverage may cost more, but we'll give you replacement cost. I'm Steve Noviello. That's my 2 cents. Spend it wisely. Welcome back to Live Now from Fox. I'm Jeanne Francine. So happy you're waking up with us here on this Friday, October 13th. I do see some breaking news coming through our studios right now. Here live, raw and unfiltered on your screen, we have protests that have erupted in the Middle East as this war on Israel rages on. I'm going to pop up the audio so we can listen in live, raw and unfiltered. Viewer discretion is advised as we watch this. Some of the chants are in a different language, so we aren't able to troubleshoot exactly what they're saying. I will pop up some boxes for other areas of the Middle East so you can get a view of everything all-encompassing. رجاء من الجميع رفع أصواتهم. لا بد أن يسمع العالم هذا الشعب الحي، لأن أغلب الشعوب أصبحت موتى. صوت الله سبحانه. يا فلسطين فك بالله، يا فلسطين فك بالله، ستدمر أعداء الله. يا فلسطين فك بالله، ستدمر أعداء الله. النصر اليوم والعزة، النصر اليوم والعزة، في الوقوف مع غزة، في الوقوف مع غزة. النصر اليوم والعزة، في الوقوف مع غزة. النصر اليوم والعزة، في الوقوف مع غزة. أسماء آيات الإجلال، أسماء. If you're just now tuning in to Live Now from Fox, on your screen, protests have erupted across the Middle East as this war on Israel rages on. You can hear everything going on your screen. And of course, we're bringing this to you live, raw, and unfiltered as U.S. cities across America have boosted security as Hamas did say today is the day of jihad. Several schools in America have even closed because of this. Again, this is something we will continue to monitor. Right now, I actually want to play out a press conference. They just switched the feed, so let me bring that up. They switched it to NASA. But there it is again on your screen. Right now, I actually want to play out a press conference from earlier where Lloyd Austin and the Israeli defense minister gave comments about the war on Israel. And I'll pop this up in a box on the screen as well.
استشهاد شاب أيضا في مستشفى الخليل الحكومي. سأعود إليك محمود فراش مراسلنا من الخليل في إطار هذه التغطية. أتحول إلى القاهرة وأرحب بضيفي الكريم النائب في البرلمان المصري السيد عاطف مغاوري الذي ينضم إلي من القاهرة. السيد عاطف، كيف تقرأ المشهد مع استمرار الجرائم والعدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة وما ارتكبه من عدوان ومجازر باستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين، وكذلك ما يجري بالضفة الغربية من خلال إطلاق الرصاص بشكل مباشر بهدف القتل؟ يعني الواحد بيشعر بالخجل والحرج الشديد، الخجل ان انا اظهر على شاشه يعني لاتحدث عن ما يحدث في فلسطين الذين of leadership shared our operations. Defense cooperation and U.S. support in the Pentagon, in the White House, in the Congress ensure freedom of operation and enforce our capabilities. In fact, today we will receive the second aircraft carrying essential munition to the IDF. U.S. deployment of assets on land, in air, and at sea sends a strong message to both our partners and enemies in the region. On behalf of Israel's defense establishment and on behalf of our citizens, Mr. Secretary, thank you very much. Let me remind you all, our audience, who is the enemy? Our neighbors is Hamas, the ISIS of Gaza, an organization enjoying the Iranian payroll. I cannot let the world forget the brutal attacks Hamas terrorists conduct against Israeli children, Israeli women, Israeli elderly and entire families. Murder, rape, kidnapping, this is what we face in this war. This is a war on the existence of Israel as a prosperous state, as a democratic state, as the homeland of the Jewish people. This is a war on freedom and on our common values, and we are on the front line. We will keep fighting and we will win this war. We will prevail. With your permission, Mr. Secretary, I'll say a few words in Hebrew. מאז יום שבת, מדינת ישראל נמצאת במלחמה. אנחנו נלחמים על הבית, אנחנו נלחמים על העתיד שלנו. בפגישה שסיימנו עכשיו, ידידי מזכיר ההגנה אוסטין ואני, בבור הפיקוד, סיכמנו incursion and bombardment of Gaza is not about destroying Hamas. It is not about stopping rocket fire into Israel. It is not about achieving peace. The Israeli decision to rain death and destruction on Gaza, to use lethal weapons of the modern battlefield on a largely defenseless civilian population, is the final phase in the decades-long campaign to ethnically cleanse Palestinians. The assault on Gaza is about creating squalid, lawless,
and impoverished ghettos in the West Bank and Gaza, where life for Palestinians will be barely sustainable. It is about building a series of ringed Palestinian enclaves where the Israeli military will have the ability to instantly shut off movement, food, medicine, and goods to perpetuate the misery. Privilege and power, especially military power, is a dangerous narcotic. Violence destroys those who bear the brunt of its force, but also those who try to use it to become gods. Israel uses sophisticated attack jets and naval vessels to bomb densely crowded refugee camps, schools, apartment blocks, mosques, and slums, to attack a population that has no air force, no air defense, no navy, no heavy weapons, no artillery units, no mechanized armor, no command and control, no army, and calls it a war. It is not a war. It is murder. Images of dead Palestinian children lined up as if asleep on the floor of the main hospital in Gaza are a metaphor for the future. Israel will from now on speak to the Palestinians in the language of death. Those who orchestrate such sieges do not grasp the terrible rage born of long humiliation, indiscriminate violence, and abuse. A father or a mother whose child dies because of a lack of vaccines or proper medical care does not forget. A boy whose ill grandmother dies while being detained at an Israeli checkpoint does not forget. Families who carry the broken bodies of their children to hospitals do not forget. All who endure humiliation, abuse, and the murder of those they love do not forget. This rage becomes a virus within those who eventually stumble out into the daylight. Is it any wonder that 71% of children interviewed at a school in Gaza recently said they wanted to be a martyr? The refusal by our political leaders, from Barack Obama to all but 5 members of Congress, to the major media, to speak out in defense of the rule of law and fundamental human rights exposes our cowardice and our hypocrisy. The public debate about the Gaza attack engages in the absurd pretense that it is Israel, not the Palestinians, whose security and dignity is being threatened. This blind defense of Israeli brutality towards the Palestinians is a betrayal of the memory of all those killed in other genocides in other times. The lesson of the Holocaust is not that Jews are special. It is not that Jews are unique. It is not that Jews are eternal victims. The lesson of the Holocaust is that when you have the capacity to halt genocide, and you do not, no matter who carries out that genocide or who it is directed against, you are culpable. And we are very culpable. The F-16 fighter jets, the Apache attack helicopters, the 250-pound smart GBU-39 bombs are all part of the $3 billion military aid we give to Israel. Palestinians are being killed tonight with American-made weapons. But perhaps our callous indifference to human suffering is to be expected. We, after all, kill women and children on an even vaster scale in Iraq and Afghanistan.
شعب في أرض قليلة الموارد، يعني يتم قطع كل يعني متطلبات الحياة عن هذا الشعب. يعني أليس ذلك شكل من أشكال؟ لكن ليس غريبا على الإدارة الأمريكية أن تقوم بهذا الفعل وتدعم هذا الإجرام الصهيوني. سيد مغاوري، لهذا الخبر العاجل استشهاد شاب آخر في طول كرم، وبذلك يرتفع عدد شهداء طول كرم إلى 3، وعدد الشهداء في الضفة الغربية المجمل هو 8 شهداء وأكثر من 150 إصابة حتى هذه اللحظة. أعود لك سيد مغاوري واعتذر على المقاطعة، تفضل. لا ابدا، انت يعني احنا امام معادله حاليا يصعب علينا ان احنا نحدد عدد الشهداء. نعم. ونقول هناك تسارع بالفعل او كذا مصاب، لان آلة القتل الصهيونية تعمل بكل ما امتلكته من قوى إجرامية في حق الشعب الفلسطيني. لدينا يعني نوع من انواع التنافس الانتخابي سواء في الاداره الامريكيه او بين القوى السياسيه داخل الكيان الصهيوني على حساب الدماء والجسامين والشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني. الكل يناور ويزايد بقدر ما يحققه من قتل وتدمير في الشعب الفلسطيني، يحقق بمقابله مكاسب سياسيه سواء داخل الاداره الامريكيه. وحينما نستعرض موقف الاداره الامريكيه، اليس هي الاداره الامريكيه هي التي سبق لها ان دمرت العراق واخرجته عن مسيره التاريخ؟ ولدينا ملجأ العامرية الذي قصف وتفحمت الجسامين بداخله. أيضا قانا، مذبحة قانا التي دفع بطرس غالي ثمن موقعه في الخارج في الأمم المتحدة مقابل احتجاجه على جريمة قانا التي ارتكبت في مواجهة موقع من مواقع الأمم المتحدة لجأ إليه من يطلبون الحماية من النيران الإسرائيلية. دمر الموقع على من فيه. أليس الجريمة لو قسنا عدد الشهداء في الضفة الغربية من بداية العام حتى اليوم هي معدل ومسلسل يجب عدم السكوت. للأسف الشديد المواقف الأوروبية، لأن هي أوروبا للأسف الشديد أن المنتج الصهيوني والكيان الصهيوني الذي زرع في قلب الأمة العربية هو زرع لحل مشكلة أوروبية، الهولوكوست والمذابح والمحارق التي يعني يتاجر بها الصهاينة. هل ارتكبت على أرض عربية وبأيدي عربية أم على أرض أوروبية؟ نعم. إذا كانت الولايات المتحدة هي من كانت تدير عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وفشلت بذلك، واليوم هي من تزود إسرائيل بالسلاح لقتل المدنيين العزل، كيف إلى أين يتجه الفلسطينيون إذا الدول العظمى والكبرى هي من تقف إلى جانب إسرائيل والمنظمات الدولية عاجزة؟ أين يذهب الفلسطينيون؟ لا يمكن إطلاقا أن نفقد الثقة في شعبنا الذي يقدم تضحيات على مدى ما يزيد على قرن من الزمان، منذ وعد بلفور في عام 1917 ثم الانتداب البريطاني الظالم الجائر الذي فرض على فلسطين في عام 1922 الذي كان ينزع سلاح الشعب الفلسطيني وهو يقاوم ويدعم امتلاك اليهود وفتح باب الهجرة ومنح التجمعات اليهودية الصهيونية على أرض فلسطين أن تقيم مصانعها وأن تتسلح في مقابل نزع السلاح الفلسطيني حتى جاء 48. نقول أن قرار التقسيم في عام 47 يا غم، قرار التقسيم في 47 ما يسمى بغلاف غزة من المستعمرات الصهيونية هي أراضي فلسطينية وفقا لقرار التقسيم. وهذا الأمر يجب الدوافع والظروف التي دفعت الأمم المتحدة لإصدار قرار التقسيم في عام 47 باعتبار أن هناك نزاع في أرض فلسطين ما بين قوتين. أليس الآن ما يحدث على أرض فلسطين من تسليح المستوطنين، من منحهم السلاح، من القتل ده من بارد ونهارا من قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني؟ ما يتم من ارتكابه من مذبحة على أرض غزة، أليس ذلك مبررا أن نستعيد مرة أخرى فاعلية قرار التقسيم في عام 47؟ الظروف التي تحدث على أرض فلسطين هي أكثر قسوة وأكثر شراسة من التي كانت دوافع لإصدار قرار التقسيم. هذا يجب أن نخاطب به، وعلينا أن قبل أن نخاطب الغير
شكرا جزيلا لك وقد انضممت إلينا. So help me understand, what are the best ways to deal with this? A lot of school-age children are seeing all of this unfold on social media. زميلي وبكافة السادة المشاهدين، حقيقة الأوضاع متوترة جدا والانتشار العسكري مكثف جدا في هذه المنطقة الحدودية شمالي الداخل، ونحن نتواجد يعني تحديدا على الحدود اللبنانية وهنا من خلف الجنوب اللبناني وقرية الظهيرة اللبنانية. أعتذر، أريد أن ننوه لهذا العاجل. 9 شهداء برصاص الاحتلال، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ مطلع الأسبوع إلى 44 شهيدا. 9 شهداء برصاص الاحتلال خلال مواجهات اليوم مع قوات الاحتلال في عدد من المناطق المتفرقة ونقاط التماس في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أكثر من 150 إصابة برصاص الاحتلال، ما يرفع الحصيلة إلى 44 شهيدا منذ مطلع الأسبوع. إليك سلام، تفضلي. نعم زميلي، إذا كنا نتحدث بأنكم تشاهدون في هذه الأثناء قرية الظهيرة اللبنانية مباشرة خلفنا على هذه الحدود، وتحديدا هذه المنطقة تشهد توتر كبير جدا خاصة في اليومين الأخيرين، وخاصة بعد بعد ما حدث منذ يومين وإطلاق صافرات الإنذار في كل المنطقة، ولكن هذا التوتر تجدد أيضا خلال هذا اليوم، ونحن نتحدث قبل قليل، قبل نحو نصف ساعة، إطلاق صفارات الإنذار في كل مناطق الشمال داخل الخط الأخضر، بما في ذلك منطقة الناصرة والعفولة وشفا عمر وكل البلدات العربية داخل الخط الأخضر، وكذلك الأمر هنا في منطقة الشمال، ذلك بعد سقوط صاروخ من غزة في منطقة صفد وفي مدينة صفد، ما أشعل بالفعل كل المنطقة الشمالية، ونتحدث عن ضربة صاروخية قوية جدا حتى أن شظاياها سقطت في بعض البلدات العربية. إذا في ظل كل هذا التوتر اشتد التصاعد، وإذا ما وصفنا الأحداث والتطورات الأمنية خاصة في المناطق الحدودية، نتحدث عن انتشار كبير جدا وواسع لعناصر الأمن الإسرائيلي، وإذا ما تحدثنا على الجبهة الجنوبية تواجد كبير جدا لقوات الجيش الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى تواجد أكثر من 370 ألف عنصر من عناصر وحدات الاحتياط الإسرائيلية، واستمرار انتشار الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة في تلك المنطقة. بطبيعة الحال هي حالة من الاحتقان تخيم على كافة الجبهات، لكن في عجالة كيف تبدو ردود فعل الشارع الإسرائيلي وكذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ نعم، إذا ما تناولنا وسائل الإعلام الإسرائيلية هي اليوم تضج بزيارة وزير الأمن الأمريكي، وزير about. And so yes, it's a day of rage, and yes, we've got the bully, that's out there doing what bullies do, but we've got to keep our own personal mental health perspective in check. And even today, that's why I said happy Friday. I'm not going to sit here and worry about today, because you know what, I made it through the week and it's happy Friday, and I pray for what's going on in the other parts of the world, but I've got to have a positive perspective on how I talk to myself and what I do. Dr. Vince Callahan, thank you so much for pouring positivity into us this morning. Is there anything else you'd like to add as it relates to mental health as the war in Israel rages on? This is a great time for families to attach and come together and do what families do best. All right, Dr. Callahan, thank you so much for waking up with us here on Live Now from Fox. Always a pleasure speaking with you. Thank you. If you're just now tuning in to Live Now from Fox, good morning to you. It's Friday, October 13th, 8:54 on the East Coast, 5:54 on the West Coast. Let's go ahead and go to our final 2-minute commercial break. And when we come back, as you all know, getting right back into those live events, top stories, and headlines. I'm Jeanne Francine. You're watching Live Now from Fox.
If you are relying on Amazon reviews to help you decide on a purchase, heads up. According to FakeSpot, the following categories are the most likely to have bogus or biased feedback: watches, Christmas decor, watch bands, sweaters, and pullovers. But the top spot for fake reviews? Slippers. FakeSpot says 71% on Amazon have fake reviews, with thousands of products and barely any name brands. I'm Steve Noviello. That's my 2 cents. Spend it wisely. Hey, it's Dr. Mike. A new study found that even moderate drinking can reduce the volume of your brain. Now, this isn't good and it can lead to a lot of problems. So everything in moderation. That's what my grandfather used to say. If you're going to drink, limit it and don't do it every day. I'm Dr. Mike Sirigliano with the Fox Medical Team. فلسطيني عقب صلاة الجمعة خرجت المسيرات من مختلف المساجد في أنحاء العاصمة اللبنانية بيروت. وصلت إلى هذه النقطة حيث نحن موجودون الآن باحة مقر الأمم المتحدة في بيروت، وهو المقر الإقليمي للأمم المتحدة في الشرق الأوسط. مختلف التوجهات السياسية الفلسطينية وكذلك اللبنانية. والآن نتابع المرحلة الثانية في المهرجان الخطابي. الكلمات الفلسطينية واللبنانية أكدت أن الشعب الفلسطيني لا يمكن للمؤامرات أن تقتلعه من أرضه، يعني سواء مع المؤامرات التي تستهدف غزة ونقل شعبنا الترانسفير إلى من غزة، أو كذلك المشهد في الضفة الغربية. لا يجب أن نشيح النظر عن جرف المنازل واستهداف المستوطنين للقرى وهذه العمليات الإرهابية التي تطال شعبنا في مختلف أنحاء فلسطين. هذا المشهد حاضر في بيروت، وكذلك تابعنا في عدد من العواصم العربية وكذلك الغربية التي تداولتها وسائل الإعلام اللبنانية، وهي استفتاء ناجح على قوة حضور فلسطين وقوة حضور قضية فلسطين رغم البروباغندا المزيفة التي تنقلها إسرائيل إلى وسائل الإعلام الدولية، غير أن فلسطين حاضرة بقضيتها وبعمقها العربي سواء في العاصمة بيروت أو في كافة العواصم التي تشهد في هذه الأثناء الوقفات التضامنية نصرة لشعبنا الفلسطيني. زين عبد الصمد، سأعود إليك بعد قليل في إطار هذه التغطية. تحول إلى تونس العاصمة، حيث مظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية ومنددة بعدوان الاحتلال على شعبنا. مراسلتنا من هناك حياة بن هلال ترصد لنا المشهد. إليك حياة. نعم، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مشاهدي تلفزيون فلسطين. فعلا هنا في شارع الحبيب بورقيبة ارتفعت الأصوات منادية بالنصر لفلسطين والحرية للفلسطينيين وللأسرى الفلسطينيين. يندد الجميع هنا بجرائم الاحتلال إزاء أبناء شعبنا المتواصلة منذ أيام، ويطالب التونسيون هنا بالمجتمع الدولي بوقف العدوان على أبناء شعبنا. كما ترون حسب المشاهد، إذن يأتي التونسيون من كل صوب وحدب هنا في شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرسمي التونسي. أيضا المصلين من
in Israel. On the right side of your screen, breaking news as protests have erupted in the Middle East, specifically in Yemen. And then that bottom box, live, raw, and unfiltered, as clashes in the West Bank continues. You see people out there waving flags and setting things on fire with face masks. And then on the left side of your screen again, you see this. They're continuing to pan and show you all of those trailers that have bodies in there. It's unimaginable to think about the families that don't even know where their loved ones are and could potentially be in those trailers, and they don't even know if they are in there because many of those bodies have been so bruised and burned and butchered that they can't even recognize their loved ones. They're actually about to open up those trailers and show the bodies in the body bags. I know that'll be difficult for many people to watch, so we're not going to show that here on Live Now, but just so you know what you're seeing and putting everything into context. Good morning to you. If you're just now tuning in to Live Now from Fox, I'm Jeanette Francine. We've made it to Friday. It is October 13th. Friday the 13th if you are a superstitious person, but nevertheless, it is Friday. For those of you that don't work on the weekends, you are closer to having the weekend to yourself. 9:07 on the East Coast, 6:07 on the West Coast. Let's go ahead and go to our first 2-minute commercial break of the hour. And when we come back, getting right back into your live events, top stories, and headlines. Before you buy a used car, you should be sure to check the VIN history. You can do it for free.
here. Let's go straight to CNN international correspondent Ben Wiedemann. He is in southern Lebanon. Ben, the scale of this evacuation, this call for evacuation by the IDF, it's estimated to be more than 1 million people. What's the plausibility of this actually happening? It's going to be very difficult. First of all, given the fact that the sheer number of people, perhaps 1.1 million people, in a situation where there's very little fuel, the number of people, where are they going to go? Where are they going to be housed? The UN and other international organizations in Gaza are saying it's simply not possible given the number of people and the circumstances. There's an active war. People are afraid to just move in the streets. So moving 1.1 million people from northern Gaza to the southern part is something that's hard to imagine being done on practical terms. Now, I've been in Gaza before. For instance, in 2014, the Israelis ordered the evacuation of civilians from northern communities, ones near the Israeli border. For the most part, people were able to do that because you could get out by walking, you could get out by riding on a donkey cart, perhaps if you could get a car ride out. But that was relatively small numbers compared to Gaza City. Gaza City is huge. Where are you going to put all these people when you move them south, when none of the relief supplies, tents, food, water, medicine have been allowed into the Gaza Strip? So it's very difficult to imagine how this could possibly be done. And Hamas is calling on people to stay in their homes, to stay put. So this is going to be very difficult, and certainly if people do not or cannot evacuate those areas the Israelis are calling them to leave, and this ground offensive goes ahead, probability is will be a bloodbath. Ben Wiedemann joining us in southern Lebanon. Ben, thank you very much. And joining us now to get more of these questions answered, IDF spokesman Lieutenant Colonel Peter Lerner. Colonel, thank you for your time again this morning, as always. I do want to ask you for confirmation on what Hamas is claiming, that 13 Israeli prisoners taken hostage during the weekend's attack. They are claiming they have been killed in Gaza by Israeli bombings. Has the IDF confirmed those deaths? Obviously, I can't confirm those, and we have to be cautious with everything Hamas is saying, and their propaganda efforts are extensive. This morning, we are continuing our activities against the Hamas terrorist organization and their infrastructure throughout the Gaza Strip. Specifically, we are targeting special operations capabilities. We've taken out their drone capabilities. They had attack drones that were poised and prepared to be launched at Israel, but we've taken some of those out. And we're continuing our effort to make sure Hamas can never ever threaten Israel again. They cannot be permitted to do so. Do not have confirmation of what Hamas is claiming there. Do you have any update, Colonel, on the condition of all of the hostages, any of them that are being held? Well, to my knowledge, they've not released any information except for disinformation, and I would be, and we're looking into it very cautiously. The situation is as such. We believe that Hamas are responsibility for the well-being of all of the hostages that they've taken, and they need to return them immediately. They need to release them to Israel, and they will bear the consequences for their actions. The situation on the ground obviously is a complicated one, and we're operating in caution with regard to
the hostage situation, and of course it is influencing our operational game plan. How is it influencing it? Is it causing the IDF not to take certain actions at this moment that it would otherwise take? I obviously won't elaborate on operational considerations, but definitely it is part of the planning process, and we do need to take that into consideration. Our priority is to return them home as soon as possible. وهو منزل عائلة القارة تم استهدافه بدون أي إنذار مسبق، وهناك سقط العديد من المواطنين، وهناك الحديث عن عدد كبير من الإصابات. سيارات الإسعاف في هذه الأثناء بدأت بنقل المصابين، والسيارات المدنية أيضا بدأت بنقل المصابين. جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي قبل لحظات في بلدة بني سهيلة شرق محافظة خان يونس، واستهدف منزل لعائلة القارة، وهناك إصابات ولربما يكون هناك شهداء، فالعدد الإصابات كبير جدا. وبدأت سيارات الإسعاف تصل إلى مشفى ناصر بخان يونس، والسيارات المدنية التي تنقل المصابين. وعلى ما يبدو أن هناك أحد الشهداء في سيارة الإسعاف ذهب به إلى ثلاجة الموتى. جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء في بلدة عبسان شرق محافظة خان يونس لعائلة القارة. تم استهداف أحد المنازل بدون إنذار مسبق وبدون أي تحذير، وهذه الجريمة تتواصل بكل أشكالها أيضا، وتواصل السيارات المدنية وسيارات الإسعاف نقل المصابين في هذه الأثناء الذين يصلون إلى مشفى ناصر بخان يونس. ويعني الملفت في هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمشهد هنا هو أطفال يعني أطفال رضع، أطفال لا يتجاوز عمرهم 5 سنوات، هم المستهدفين في هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء، ولا زال هذا العدوان يتواصل على كل المحافظات الجنوبية. اليوم فلسطين تنزف من شمالها إلى جنوبها، المحافظات الشمالية الجنوبية ينزف الوطن بسبب هذا الاستهداف من هذا الاحتلال الذي يريد حسم الصراع لصالحه. اليوم شعبنا يتصدى لهؤلاء المجرمين منفردا. وهنا أيضا في هذه الأثناء هؤلاء مجموعة من الأطفال يتم الآن تشييعهم من مشفى ناصر بخان يونس، وعلى رأسهم طفلة عمرها 2 شهرين فقط تم استهدافهم. هذه المسيرة وهذا التشييع هو لأطفال لا يتجاوز عمرهم 3 سنوات، وهناك طفلة عمرها 2 شهرين فقط تم استهدافها، والآن يتم تشييعها في هذه الأثناء. المشهد مؤلم، المشهد قاسي، الآلام كثيرة هنا في المحافظات الجنوبية. عمليات النزوح بالآلاف، يعني حسب تقرير الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 400,000 مواطن نزحوا في قطاع غزة. هذه جريمة يعني كبيرة يندى لها جبين الإنسانية. أيضا هناك تقرير أمني لأحد الأمنيين يقول أن ما استخدمته إسرائيل خلال أسبوع من قذائف وصواريخ ضد قطاع غزة يفوق ما استخدمته الولايات المتحدة لمدة عام في أفغانستان. هذا الإجرام المنظم الذي يفتك بأبناء شعبنا جرائم تلو الجرائم، مسلسل متواصل. والاحتلال الإسرائيلي لا تأخذه رحمة بأبناء شعبنا، أطفال، نساء، شيوخ. الجريمة تتواصل والوضع خطير، الوضع مأساوي. يظل الحديث عن كارثة إنسانية، في ظل الحديث عن كارثة إنسانية بالإضافة إلى جرائم متجازرة الاحتلال ضدها هنا في قطاع غزة. كيف هي أوضاع المشافي ومدى قدرتها وجاهزيتها على إنقاذ المصابين بعدما أعلنت عنه وزارة الصحة جراء نقص الأدوية والمعدات الطبية. يعني المشافي في المحافظات الجنوبية في وضع لا تحسد عليه. المشافي تواجه أزمة وتواجه عدد كبير من الشهداء
والجرحى يصلون تباعا وعلى مدار الساعة. الطواقم الطبية هنا تقوم بكل ما هو مطلوب منها، لكن القدرة الاستيعابية لهذه المشافي بدأت تتناقص. المشافي ملأ هنا في خان يونس. تم إنشاء مشفى ميداني في ساحات المشفى لترحيل بعض الإصابات التي يمكن ترحيلها إلى خارج غرف المشفى. القطاع الصحي بالكامل يتعرض لأزمة كبيرة بسبب من ناحية كثرة الإصابات وعدد الشهداء والاستهداف المتواصل، والسبب الثاني بسبب منع الاحتلال من إدخال وفتح المعابر وإدخال المعدات واللوازم الطبية والوقود وكل ما يلزم القطاع الصحي. الاحتلال يمنع ويتحكم في المعابر، وبالتالي نحن أمام أزمة كبيرة وأزمة خطيرة شكلها هذا العدوان والاحتلال. يعني يعمد إلى فرض مزيد من القيود والإجراءات وإغلاق المعابر، فبالتالي الأزمة هنا في المشافي أزمة متفاقمة قد يعني لا تحتمل ساعات. محمد، كم بلغ عدد النازحين الذين يقيمون في مراكز الإيواء أو في المدارس التابعة للأونروا وفي المستشفيات، مع أيضا عدم توفر المياه وانقطاع التيار الكهربائي وأيضا ضرب الاحتلال لشبكات الاتصال والإنترنت؟ نعم، العدد يزداد بشكل ملحوظ، وحسب تقرير للأمم المتحدة هناك 425 ألف مواطن نزحوا في المحافظات الجنوبية، وهذا عدد يزداد. العدد يزداد والمواطنون يزدادون في النزوح إلى في هذه الأثناء يرد هذا العاجل عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة. إذا ما توفرت لديك معلومات حول هذا الموضوع. نعم، هو المنزل الذي نتحدث عنه وهو منزل عائلة القارة شرق محافظة خان يونس، هو هذا المنزل الذي تم استهدافه وفيه عدد كبير من الإصابات، وهناك شهداء تم إرسالهم إلى ثلاجة الموتى. هناك جريمة ارتكبها الاحتلال في هذا المنزل بدون أي إنذار مسبق، ولا زالت سيارات الإسعاف تصل تباعا، والسيارات المدنية لا زالت حتى هذه اللحظة تصل من المكان إلى المشفى. الجريمة كبيرة، ودعني أنوه هنا أن هناك مسيرة انطلقت في مخيم الشاطئ للمواطنين. هناك تمرد للمواطنين يرفضون النزوح والخروج من المخيم بسبب القصف والاستهداف، ومنددين بهذه الجرائم ومطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذه المجازر وهذا التهجير الجديد الذي يعمد إليه الاحتلال الإسرائيلي في المحافظات الجنوبية. هناك مسلسل دامي من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصف بشكل كبير وبشكل لا يوجد فيه أي رحمة أو شفقة على المواطنين. أطفال يقصفون بشكل كبير وبشكل ملفت وبشكل محزن، نساء تبكي، أطفال يبكون على أسرهم، مشهد مأساوي. وذلك إلى جانب عمليات النزوح الأزمات تتوالى، وأزمات الكهرباء والمياه والخدمات والإنترنت. كل هذه الأزمات يعني بدأت تشتد حدتها وبدأ يعاني منها المواطنون. نحن نتحدث عن 400 ألف مهاجر أو نازح في المحافظات الجنوبية، جميعهم في شوارع المدن، والمراكز الإيواء لا تستوعب هذا العدد الكبير. نحن نتحدث هنا في مشفى ناصر بخان يونس، في هذا المكان المئات من المواطنين في هذا المشفى لعلهم يجدوا مكان آمن لا يتم استهدافهم فيه. فالاحتلال الإسرائيلي لا يوجد لم يبقي أي مكان آمن بدون استهداف، يستهدف بدون أي إنذار مسبق ويقوم بعمليات قتل وتهجير في هذه الأثناء. لا زال القصف يتواصل ولا زال العدوان يتواصل ولا زالت الجريمة تتواصل ويرتكبها الاحتلال بكل تشكيلاته العسكرية، ويرمي أطنان من القنابل وآلاف من الصواريخ فوق دمر غزة بالفعل، دمرها بالكامل، دمر مراكز المدن، دمر الأماكن الحيوية في قطاع غزة، وأعادها فعلا كما هدد
إلى ما قل من 50 عاما بالفعل. الآن محمد منظمة العفو الدولية تقول إن تحقيقنا من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية أو تحققنا من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض، وهذا الفسفور هو محرم كما تعلم في وقت يستخدم فيه الاحتلال أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين من خلال شنه للغارات من خلال الجو أو من خلال البحر أو من المدفعية صوب المنازل الآمنة التي لم تعد في مأمن من عدوان الاحتلال. جماهير كبيرة وغفيرة في المنطقة التي تقف فيها محمد في خان يونس أمام المستشفى. كل هذه الجموع ماذا تفعل أمام المستشفى؟ هذه الجموع الموجودة الآن في المشفى هي من المواطنين النازحين، جزء منهم من الذين نزحوا وتركوا منازلهم، وجزء آخر من الأحياء التي تم قصفها. هم كل شخص هنا يعني يأتي لأن يتفقد جيرانه ويتفقد أهله ويتفقد عائلته. جزء كبير هنا له علاقة بالقصف، وجزء كبير أيضا له علاقة بعملية النزوح. فالشوارع الخارجية هنا ملأة بالنازحين، ويعني عندما ترى المشهد مشهد عدد كبير من المواطنين نازحين هنا في مراكز الإيواء وفي المشافي وفي الشوارع وفي المدارس الأونروا، يعني العدد كبير يفوق ما نحن نتحدث فيه. فهذا العدد اللي موجود في المستشفى هو عدد كبير، بالمناسبة هو يعني أحيانا يعرقل عمليات الإسعاف والإغاثة التي يقدمها الطواقم الطبية. هم يحاولوا تقديم المساعدة ولكن هم غير مختصين بهذا الإجراء، فبالتالي أحيانا العدد الكبير هذا يعني يحدث إرباك لدى الطواقم الطبية بسبب مشاركة وتدخل المواطنين العاديين بدون أي علم في عمليات الإغاثة، وهذا يشكل تهديد على الحالات ويعرقل عمل الطواقم الطبية. لكن بسبب العدد الكبير من النازحين هناك تفاقم للأزمة، هناك يعني حدث جلل والأوضاع تزداد تفاقما، والحالة في المحافظات الجنوبية هي حالة صعبة وقاسية. فيعني نحن أيضا كان المواطنين بعدم التدخل في عمل الطواقم الطبية. كان هناك دعوات من جيش الاحتلال لأهلنا في قطاع غزة لمغادرة بعض المواقع. هل هناك تجاوب مع هذه الدعوات رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يقول أن هذه الدعوات بهدف استهداف هذه المناطق ولمنع استهداف المدنيين، رغم أنه حذر مناطق أخرى وضرب مناطق مدنية؟ لكن ما مدى التجاوب من أبناء شعبنا في هذه المناطق؟ ونحن لا نستطيع أن نقول هذا تجاوب. المواطن عندما يواجه القصف ويواجه الطائرات F-16 الاحتلال محمد القصد كان هناك دعوات أيضا من الاحتلال الإسرائيلي لمغادرة قطاع غزة والتوجه إلى مصر إلى الخروج من قطاع غزة بهدف تهجير السكان، نكبة جديدة. هل هناك تجاوب مع نفهم أن الكل يريد الهروب من القصف والنجاة بالحياة؟ القصد من ذلك أن الاحتلال يريد أن يحدث نكبة جديدة في قطاع غزة إذا ما فتحت الحدود. هل هناك تجاوب للمغادرة أم أن هناك حالة من الصمود؟ نعم، ليس كل المواطنين يستجيب لهذه، فقط الذي يتم قصفه والاعتداء عليه هو ممكن أن يترك بيته ويخرج خوفا من هذا القصف. وأنا كما تحدثت لك في السابق أن هناك خرج سكان مخيم الشاطئ في تمرد رافضين لتنفيذ هذا المخطط، ويرفضون ويتحدون الاحتلال في الشوارع ولا يريدون الخروج من هذا المخيم والنزوح من مخيم. Level than has normally been the case. And so that people who normally work plainclothes desk jobs are now out in uniform participating in this action to convey a sense of security and also to have additional personnel available. Yeah, so let me just key on that. So really the only thing that's changing is just like the chair said and what I said before, an increased level
You know, it's all hands on deck. Whoever's working today, the NYPD is in uniform. This isn't secret. We spoke about this. You know, we were transparent about it. And this is all about increasing our presence and our footprint around the city, not only in the subway system, but around the city as a deterrent, and to reassure the public that we're here for you. No, we're not going to talk numbers. All right, Roger Stern, yeah, hi. Can you, I know you say not much has changed, but maybe give us a little more specifics. What's going to look at all different to the traveling public? Like I said before, what's going to look different is an increased level of police presence. Look, you walk around Grand Central, we have National Guard members here, brave individuals, right, New Yorkers. We have the New York State Police, you have the NYPD, you have the NTA, you have all these different agencies working together in lockstep. And again, this is what we do all the time, just an increased level of uniform presence in and around the subway system. Again, there are no credible threats, but to just reassure our riders and as a prevention method, that's why you're going to see this. All right, Andrew, WNBC. Two questions. One, on the idea of a credible threat, when you're 6 days after a terrorist attack in Israel, before which there was no credible threat, how do you explain to the public that there's no credible threat when you have Hamas through supporters putting out statements that today's a day of action and please show maximum aid? Look, we have an incredible counterterrorism and intelligence division in the NYPD, and the New Yorkers should be count their blessings with that. We're in constant communication on the leadership team in the NYPD with our counterparts in counterterrorism and intel. And if something changes or if a threat they become aware of a threat, obviously we'll shift and we'll pivot. But as of right now, as I speak to you right now, again, we are well aware of the events transpiring around the world. We're aware of the events that occurred already in New York City. But there are no credible threats to New York City and the New York City subway system to inflict any harm on New Yorkers. Again, if that were to change, we would pivot immediately, and we have more than enough assets and resources to get that done. And a quick follow-up with Chief Mueller, since Dano mentioned this, can you describe what was happening when you were in Israel, that close to Gaza on Saturday? Sure. So the question was, the feeling that we had when this attack occurred on October 7th, and I think I would describe it with one word: surreal. So we awoke to air raid sirens early in the morning, and then there was heavy bombing. I think Hamas had said 5,000 rockets. I think Israelis looked at about 2,000 to 3,000 rockets. That went on for 4 or 5 hours. We were in the city of Ashdod, which is about 10 to 12 miles away from Gaza, so we were close. We watched the Iron Dome in action. We watched the Iron Dome shoot rockets out of the sky. We saw the incredible courage and support of the Israeli people, who were all there for each other, resolute, determined, absolutely horrified like the rest of the world, but absolutely resolute and supportive of each other. Chief Mueller, did that experience give you at all a different perspective to coming back and dealing with what you're calling not a credible threat, but still an increased presence? Absolutely. Absolutely. What the Israeli people are going through right now, we don't want ever to happen by any means or measure here in the United States. So law enforcement, federal partners, state partners, local partners, overseas assets are going to do everything they can to make sure that we have every bit of intelligence we have, and we're target hardened and we're vigilant and we're ready to go. All right, Greg, go ahead. Greg Mocker, you ask people to see something, say something. What kind of stuff should we be looking for? How do you get reported? And what are you going to do if you get a call? You could get a lot of someone seeing something they think is unsuspicious. Well, listen, I'm going to ask Chief Kemper to talk about how the NYPD evaluates things. But the bottom line is 911 is where those evaluations of the seriousness of any situation take place. And they are experienced. They do it every day, all day. So if God forbid there is a condition that is alarming or gives people concern about safety issues, call 911. That's always the first move, Chief Kemper. So we talk about our partnership with the community and our ridership all the time, and we say that it's a team effort. It really is a team effort.
And we ask if anyone sees anything suspicious. If you look at anything, unattended package, something that looks off to you in any way, we ask that you call 911 or you just find a police officer. Look, you're walking around, we're in Grand Central right now. There are police all over the place. Let an officer know. The officer will come and triage that device or that package. We have access to emergency service unit, bomb squad, God forbid, that they could come, triage it, and clear it. So I think the takeaway from this is if you see anything that concerns you, let us know. Don't walk away and second guess yourself. Let us know. Let us respond. Let us triage what that device is or what that package is or whatever the item is. And we have the assets, we have the offices, and we have the personnel to clear that item. So that's they did in front of PICS this morning, Greg. Your security called them about a package and they took care of it the same way that she was talking. All right, Evan, last question. We got time for one more. From the Daily News. So you guys have said there's no credible threat. This is to sort of allow ridership to get more comfortable given the atmosphere. How much of this is based on intelligence versus how much of this is based on social media rumors? Or is that not a fair statement to make? I didn't hear your question. I'm sorry. How much of this is based on intelligence and how much of this is based on social media rumors going wild? Or is that not a fair statement to make? No, we base our deployment on a lot of different things. So I would say it's based on that and more. Yeah. All right. Anything else, Evan? Thank you. I just want to emphasize again that you're not just seeing these two operations upstairs, State Police and National Guard. Governor Hochul asked them to join us at these major transportation facilities, and the riders are seeing it. All right, thanks everybody. Thank you. What are the commuter railroads? Are they included? Will that be local? All right, do you want to take that? Because they were just upstairs looking at that. Yeah, absolutely. The MTAPD polices the commuter railroads with support where appropriate from the NYPD, and we have very heavy MTAPD presence in the commuter railroad facilities throughout the system, especially at Grand Central, Madison, the Long Island Railroad Terminal, as well as Metro North. Will they be riding the trains? They're always riding the trains. We are always riding the train. We have train patrols. We've increased train patrols. And this, again, is an effort to ensure the public that we are where we need to be. We're actively managing this. They will be active. They will be engaged. And the commuter railroads are going to be well taken care of. All right. Thanks, everybody. Thank you. If you're just now tuning in to Live Now from Fox, that press are wrapping up in New York City as officials gave that security update amidst Hamas's day of rage threat. Several areas across the world on high alert, even schools here in America deciding not to open their doors today and have armed guards posted outside. Today is Friday, October 13th. It's 9:39 on the East Coast, 6:39 on the West Coast. Let's go ahead and go to our second 2-minute commercial break of the hour. When we come back, getting right back into those live events, top stories, and headlines. Your loved ones may live forever. That is the name of a new AI project. The goal is to digitize enough videos, voice recordings, documents, and photos of a person, then feed it all to an AI system that learns everything it can about the individual. The technology could one day become so advanced that avatars would exhibit intelligent behavior equivalent to or indistinguishable from that of a living human being. I'm Steve Noviello. That's my 2 cents. Spend it wisely. Hey, I'm Heather Sullivan with Sullivan Smart Sense. Okay, we all know you can save money at the grocery store buying generic or store brands, but did you know you could save an average? اتضحت الصورة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من قطاع غزة السيد عدنان أبو حسنة. شكرا جزيلا لك. تحول إلى مراسلنا من حوارة جنوب نابلس محمد الخطيب. محمد، كيف تبدو الصورة لديك وما هي أهم التطورات والأحداث الجارية؟ ضعنا في الصورة لو سمحت. محمد، هل تسمعني؟ طيب مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء المواجهات تدور رحاها في عدد من
مناطق الضفة الغربية بالقرب من نقاط التماس والاحتكاك. 9 شهداء حتى هذه اللحظة برصاص قوات الاحتلال. أعود إلى مراسلنا من بلدة حوارة جنوب نابلس محمد الخطيب. محمد، ما هو الجديد لديك؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا محمد الخطيب، لكن مشاهدينا الكرام، وحسب وزارة الصحة 1843 شهيدا وأكثر من 7000 مصاب حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ يوم السبت المنصرم. أتحول إلى مراسلنا عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسيد صباح، حيث تدور المواجهات بعد وصول مسيرة سلمية إلى هناك منددة بالعدوان على قطاع غزة. وسيد، كيف تبدو الصورة لديك وما هي أهم المعلومات الجديدة المتوفرة لديك؟ نعم فالح، يعني حالة من الهدوء الحذر التي تسود هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة عقب تراجع آليات وجنود الاحتلال إلى القرب من مدخل مستوطنة بيتيل الجاثمة على أراضي المواطنين، فيما تتواصل يواصل الشبان إشعال الإطارات المطاطية، ويواصل جيش الاحتلال إطلاق العيرة النارية الحية في الهواء وإطلاق القنابل الغازية تارة باتجاه الشبان والمحال التجارية والمنازل المتواجدة هنا. فحتى هذه اللحظة يواصل المئات من الشبان الاحتشاد هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، فيما تم الإبلاغ والرصد من مصادر محلية العديد من نقاط الاشتباك والمواجهة هنا في مدينة رام الله. أولاها كانت هنالك مواجهات قد اندلعت في بلدة بيت دكو شمال غرب القدس المحتلة ما بين الشبان وقوات الاحتلال، فيما تم الإبلاغ عن مواجهات على المدخل الشمالي في بلدة نالين غرب مدينة رام الله، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الظهر تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي. هذا من جانب آخر هنالك مواجهات أيضا تتواصل في بلدة بيت سيرة غرب رام الله أيضا ما بين الشبان وقوات الاحتلال. وبالعودة هنا إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة في هذه اللحظات نستمع إلى أصوات مركبات الإسعاف التي تهرع هنا. من الواضح بأنه تم تسجيل إصابة جديدة بالرصاص الحي، وكما سمعنا قبل قليل بأصوات الرصاص الحي الذي قام جيش الاحتلال وجنود الاحتلال بإطلاقه باتجاه الشبان المتواجدين هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. كما ننوه بأن هنالك اقتحام من قوة راجلة لجنود الاحتلال كانت لبلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله. هذا المشهد هنا في مدينة البيرة. لما انتقلنا إلى القدس المحتلة يواصل جنود الاحتلال في بلدة حزمة شرق العاصمة المحتلة اعتلاء أسطح المنازل والاعتداء على المواطنين وعلى المحال التجارية، فيما يغلق الاحتلال مداخل البلدة بشكل كامل، وهنالك تفتيش للمركبات التي تحاول الخروج أو الدخول إلى مداخل البلدة، فيما أن هنالك تتواصل المواجهات في بلدة بيت دقو شمال غرب العاصمة المحتلة ما بين الشبان وقوات الاحتلال. هنالك أكثر من 10 إصابات تم تسجيلها في محافظة رام الله وفي ضواحي العاصمة المحتلة حتى هذه اللحظة. إحداها كانت في الرأس هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهنالك إصابات كما ذكرنا بالرصاص الحي في منطقة الظهر لشاب في بلدة نالين وغيرها. نحن ننتظر آخر التحديثات من الهلال الأحمر الفلسطيني ومن وزارة الصحة حتى أن نتحدث بأرقام دقيقة حول آخر تطورات الميدان. حتى هذه اللحظة شكرا لك مراسلنا سيد صباح من المدخل الشمالي لمدينة البيرة. بطبيعة الحال سأعود لك في إطار هذه التغطية الحية والمتواصلة. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى أن عدد الشهداء بلغ منذ مطلع الأسبوع 1843 شهيدا وأكثر من 7000
مصاب في حصيلة هي الأعلى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لهذا العدوان على شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية منذ يوم السبت المنصرم. ننوه بأن في تمام الساعة 5 أيضا دولة رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا سيتحدث فيه عن أهم التطورات والأحداث فيما يخص قطاع غزة وعدوان الاحتلال عليها. أتحول إلى مراسلنا من طول كرم إيهاب طميري. إيهاب، مساء الخير، هل تسمعني؟ تشييع جثمان الشهيد إسلام أبو زند الذي ارتقى اليوم في طول كرم. نعم بالفعل، يعني نحن الآن في صدد تشييع جثمان الشهيد إسلام أبو صند 25 عاما والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال انطلاق المسيرة السلمية التي وصلت إلى المنطقة الغربية من طول كرم قرب محيط مصانع كيشوري الكيماوية الإسرائيلية، بالإضافة إلى البوابة العسكرية المعروفة 104. حقيقة قوات الاحتلال اليوم ارتكبت جريمة واضحة بكل معالمها هنا في طول كرم بعد إطلاقها النار بشكل كثيف على الشبان الذين جاءوا يتظاهرون نصرة لأبناء شعبنا في قطاع غزة واحتجاجا واستنكارا وغضبا على المجازر التي يرتكبها جنود الاحتلال وترتكبها حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية. الآن يعني وخلال دقائق قليلة سيخرج جثمان الشهيد إسلام أبو صند من المسجد القديم مسجد عمر بن الخطاب وسط مدينة طول كرم ليوارى الثرى في مقبرة المدينة الغربية، فيما تم مواراة جثمان الشهيد بكر جماعين بكر بدوي الثرى في ضاحية كتابة حقيقة، حيث تم تشييعه في وقت سابق من هذا اليوم. أيضا هناك الشهيد الثالث وهو سامح خالد عودي من سكان باقة الحطب، على ما يبدو أنه سينقل إلى باقة الحطب في محافظة نابلس ليشيع جثمانه. قبل قليل أيضا أبلغنا الإسعاف الهلال الأحمر بأنه سيتم يعني نقل جثمان أحد الشهداء الذين يحتجزهم الاحتلال في محيط مصانع كيشوري، ولكن يعني وفقا للمعلومات التي وردتنا من هناك شهيدين في هذا المكان ومن المفترض أن يتم تسليمهما لقوات الاحتلال. إذن نتحدث وفقا لمصادر طبية ومصادر أمنية متطابقة عن 5 شهداء اليوم يرتقون في طول كرم. 3 شهداء وصلوا إلى مشفى الشهيد ثابت الحكومي ومشفى الإسراء التخصصي. شهيدان إلى حد الآن لم يتم تسليم جثمانيهما للجهات المختصة تحديدا للصليب الأحمر وسيارات ومركبات الهلال الأحمر. نحن بانتظار الآن، وكما تشاهدون في هذه الصورة بدأ المشيعون بالخروج من مسجد عمر بن الخطاب المسجد القديم هنا في طول كرم لينقلوا جثمان الشهيد إسلام أبو صند إلى مثواه الأخير. هو أول المصابين إسلام حقيقة وأول الذين أطلق الاحتلال عليهم النار خلال يعني هذه المسيرة التي انطلقت بدعوة من حركة فتح وفصائل العمل الوطني نصرة لغزة. كما قلنا تم مواراة الشهيد بكر جماعين البدوي الثرى في وقت سابق في ضاحية كتابة، والآن يعني نحن بانتظار التفاصيل المتعلقة ببقية الشهداء، حيث نود أن نشير إلى أن هناك مصابين 2 ما زالا في غرف العمليات في مشفى الإسراء التخصصي ومشفى الشهيد ثابت الحكومي، وهما بوضع غير مستقر، ونحن بانتظار ما سينجزه الأطباء، لأن هناك مجموعة من الأطباء وصلوا إلى المشافي من أجل إجراء العمليات للمصابين الذين أوضاعهم الصحية غير مستقرة. بالمجمل العام لدينا 3 شهداء، في 3 شهداء شاهدين الآن يعني سيتم مواراتهم الثرى أو تم مواراتهم الثرى، وشهيد ثالث إلى حد الآن لم يتم موارات الثرى. هناك هناك 14 إصابة بالرصاص الحي، معظم الإصابات هي بالأطراف العلوية. حقيقة يعني الأطباء حدثونا والمسعفين حدثونا أنهم كانوا ينقلون الإصابات كلها بالأطراف العلوية. الاحتلال أيضا لم يقف عند هذا، بل ذهب من أجل أن يعني يقوم بجريمته بشكل مزدوج وحاصر عدد من المواطنين والصحفيين. فقط أود أن أخذ تعليق سريع من الأخ جراد أبو صامد أمين سر حركة فتح في طول كرم. جريمة مجزرة ارتكبها الاحتلال اليوم، نتحدث عن 5 شهداء، حيث هناك 3 شهداء يعني معروفين بالنسبة لدينا، شاهدين الاحتلال يحتجزهما ومن المفترض أن يسلمهما بعد قليل. ما لديكم من تفاصيل؟ كيف وجدتم هذه المجزرة التي ارتكبت بحق محافظة طول كرم اليوم؟ أول شيء حقنا كشعب فلسطيني، أول شيء ندافع عن أرضنا، عن ممتلكاتنا، عن مقدراتنا، عن سيادتنا، عن كل شيء في هذا الوجود. هذا حق طبيعي
ومساندة اخوتنا في قطاع غزة من المجازر اللي بتحصل من هون. هذا الجريمة النكراء اللي هذا الارهاب المنظم اللي فقد عقله هذا الجيش المحتل، كانت مسيرة سلمية ما فيها شيء الا انه كان يعني طبيعة يعني يكون في اعلاء كلمة الحق لاخوتنا في غزة ومساندتهم، وفي جريمة نكراء تم اطلاق النار على الناس في غزة بشكل جنوني، وكمان في اخوان محجوزين اللي هم بيدعوا في ادعاءات كاذبة. احنا كان في اخ من الاخوة كمان مارك على البسكليت، وهذا شيء جنون جنة جنونهم لما شافوا هاي المسيرة اللي بتتضامن مع اخوتنا في غزة وقطاع غزة اللي قاعدين بيقتلوا الاطفال والنساء وهدموا البيوت، وبدهم شيء نعبر عن يعني راينا وموقفنا وتضامننا ومساندتنا لاخوتنا في قطاع غزة. هم بيقتلوا الاطفال والنساء، هم يعني بتفششوا وبفش غلهم وانتقامهم في هذه البنية التحتية في العمارات في السكنية باطفالنا وبنسائنا. منهم من حقنا ندافع عن ارضنا، عن سيادتنا، ندافع عن قرانا، عن مدننا. احنا طول كرم كباكة المحافظات فالوطن اللي قاعد تبعت رسالة اسناد ودعم ووقف وطني حقيقي وجدي بهذه المسيرات اللي بتعبر عن كل القوى الوطنية بالجهات الرسمية والشعبية والأهلية بفلسطين. يعني ترتيب الأمور أكثر ولنضع الصورة بنصابها. الآن نتحدث عن 3 شهداء. شهيد بكر جماعين بدأوا تم مواراته الثرى قبل قليل كما أبلغنا في كتابه، والآن الشهيد إسلام أبو زيد نحن الآن في مسيرة تشييعه. هناك شهيد آخر من باقة الحطب. يعني بالنسبة لهذا الشهيد اللي هو سامح خالد عودي أبو طبيخ، ما لديكم من تفاصيل؟ سيتم تشييعه في طول كرم فقط؟ نعم، احنا يعني بعد ما تم وراء الثرى لاخوتنا يعني مسيرة اخونا الشهيد ابو زنط، وكمان احنا قبل شوي لاخوتنا في حركة فتح وكل القوى الوطنية والفصائل تم يعني دفن الشهيد الاخر. وكمان احنا بعد ما نخلص من هذه الجنازة ان شاء رب العالمين اتصلنا احنا في اهلهم وقرايبه بحيث انه احنا اطمنا عليه انه نكون في مستشفى الزكاة، وراح نكون في له ترتيبات يتليق في الشهداء وارث الشهداء بهذا الدم من اهله في باقة الحطب في محافظة. سيتم الترتيبات على قدر وساق على المستوى اللي يليق في هذا الدم الفلسطيني اللي بيرسم يعني بخارطة فلسطين بخارطة الوطن بكل هذا التضحيات والأحداث اللي احنا بتحصل. فعلا لابد أن يكون في هناك يليق في هذا الشهيد بحيث أنه نعطيهم يعني قيمة عالية وطنية ونضالية وأخلاقية، ويعني نزف هذا الشهيد إلى أهله سالما. يعني أخي جرات أيضا بالنسبة للمعلومات المتعلقة بشهيدين في محيط مصانع جيشون لم يتم تسليمها حتى الآن، ما لديكم معلومات حول هذا الموضوع؟ يعني في عندنا احنا معلومات أولية إنه في 4 إخوة إن من محافظة طول كرم تم إطلاق النار عليهم، وفي حديث إنه في استشهاد 2 منهم في إصابات. بحاول الإسعاف الفلسطيني والهلال الأحمر إنه ينقذ الإخوان. إن شاء الله رب العالمين ربنا بيسلم الناس اللي بيكونوا مصابين، وإن شاء الله بيكون في حدا استشهد منهم. ومن هون احنا بنحمل الاحتلال مسؤولية يعني حياتهم، وممكن يكون في تصفية لهم جسدية بشكل حقيقي، لأنه كمان في عندنا احنا نساء محجوزات في المنطقة الغربية من منطقة الخضوري. بنحاول كل الجهات الرسمية الارتباط المدني والهلال الأحمر والصليب وكل الإخوان اللي بيحاولوا يتواصلوا مع الجانب الآخر بحيث إنه يعني نأمن هاي الأخوات والإخوة اللي محجوزين داخليا. طيب يعني أيضا هنا السؤال بما يتعلق بما شاهدتموه اليوم. حقيقة يعني وقفة كبيرة جدا من محافظة طول كرم. الآلاف ذهبوا يعني إلى المنطقة الغربية قرب محيط مصانع جيشوري الاحتلالية وقرب البوابة العسكرية المعروفة لسنة 104 من أجل أن يعلوا صوتهم. هذه الرسالة التي خرجت من طول كرم كيف تفسرونها؟ على ما تدلون؟ يعني أول شيء هذا كان في دعوة لحركة فتح أقليم طول كرم وبكل كادرها وأطرها التنظيمية ومرجعياتها والجهات الرسمية والشعبية والفصائل، وكان فعلا إنه يكون في وقفة رسالة واضحة جدا إنه إحنا في الحركة الوطنية كيف فتح قويين في كل المستويات وخاصة في الميدان ومحافظة طول كرم دائما سباكة لهاي المسائل مساندة إخوتنا يعني في قطاع غزة أو في القدس ومحافظات الوطن جميعا. من هون احنا بنقول كمان انه لابد ان يكون كان في صلاة على الشهداء اللي سقطوا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. دعني أن أشير الآن يتم يعني أخذ جثمان الشهيد إسلام أبو زنط إلى منزله هنا في مفترق التربية القديم، حيث منزل والده من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه. هذا التجمع للشبان، حالة الغضب،
حالة الحزن الكبيرة. يعني الآن هذا الشهيد يقف أمام منزله في مشهد أخير ولحظة أخيرة تستطيع والدته أن تراه فيه. More weapons, no more money, no more cultural and institutional cover. We would like to see anti-normalization of a Zionism that has shown its face to the world once again. Finally, understand that Palestinian armed resistance is fundamentally just and a means of survival for our people. I want to talk now about the U.S. government for a moment. What we are seeing is a totally unsurprising development. Palestinians and Arabs have long understood that there is a false distinction to be made between Western imperialism and Zionism. At their base, the two fundamentally seek the same thing: the extraction of Arab land and labor and the elimination of a Palestinian population. Secretary Blinken, visiting the Philadelphia-born Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, while he is initiating a genocide of the Palestinian people, is an affirmation of total U.S. support. The Western response has been military and economic carte blanche and a machine that works around the clock to manufacture consent for genocide. Nikki Haley says Netanyahu should finish them all. Students and activists in this city are being rounded up from the streets and campuses for their brave defenses of the Palestinians. Germany is leading mass arrest campaigns seeking to ban Palestinian prisoners and the Palestinian prisoners movement from their country. England and France are seeking to ban symbols of Palestinian solidarity. The purpose of these statements and these actions is to signal that the West gives its full and unwavering support to the genocide being led by Zionism with total impunity at the moment. Finally, to the media, your programs give cover to this. They render us savage and killable. The world is watching and will remember what you did to Palestine just as you did to Iraq. We demand local and national news outlets commit to honest reporting on Gaza that does not include racism and effacement and that does not manufacture consent for the genocide of the people of Gaza, and we will not forget. Thank you all for being here. Thank you, Kalim. Is this microphone loud enough, Bill? How loud am I? I want to address the Israeli because this reminds me of my family watching Israelis, quite a good number of them unfortunately from the U.S., dance and sing like this in my town as they were burning it in the middle of the night. This is exactly what we have been dealing with, what respectfully you have not exposed of how they dance and celebrate the murder of Palestinians as they pogrom us in Gaza, in Hawara, in Al-Quds. As a Palestinian born under Israeli machine guns, of watching my father and older brothers tortured, we then had to deal with Israelis like this, celebrating and dancing as our people are murdered. On this note, I introduce to you Omar al-Jaman from here, New York, who is also a lawyer. My name is Omar Jamal. I'm a board member of the New York chapter of the Council on American Islamic Relations, known as CARE New York. We are a Muslim-led civil rights organization fighting against Islamophobia and the massive discrimination our community experiences daily. Today, I stand as a Palestinian American along with community members and allies fighting to uphold and practice our constitutionally protected right to assemble in solidarity with Palestinian people who seek liberation and an end to the decades-long violence perpetrated against them. In these past few days, we have seen a concerted and powerful effort to silence anyone who dares to express solidarity. While this effort is not new, it has been fierce. Politicians, educators, employers, and many media outlets have created an environment
that threatens our freedom to assemble to protest, our freedom to boycott, our freedom to speak on political viewpoints in public and in private forums. Additionally, the intentionally dishonest narratives that frame self-defense and resistance to apartheid and genocide as terrorism have recklessly increased hostility, discrimination, hatred, and even physical danger, targeting those who dare to offer a counter-narrative. Muslims, Palestinians, Arabs, and vocal allies are being threatened, fired from jobs, bullied at schools, and even attacked in the street. Our community members have told us that the reckless and dangerous rhetoric of the politicians has created an Islamophobic environment we experienced post 9/11. The politicians who ranted against Trump have recreated the very same incitement, resulting in hate crimes and discrimination targeting our community. We call upon elected servants to stop inflaming hatred to win political points. We call upon people with public voices to defy the silencing tactics by bravely insisting upon truth. We call upon citizens to uphold everyone's constitutional rights and to hold accountable those who threaten these rights. We call upon schools and employers to honestly enforce policies of inclusion and diversity. And we call upon our own community to remain steadfast and courageous in the pursuit to end oppression wherever it is found, locally and abroad. Thank you. Thank you, Ahmed. We want to take a moment to note that we reject and condemn all allegations of anti-Semitism, not just against us in New York, but also against Palestinians. In the words of the great Palestinian author and poet Muhammad al-Kurd of Sheikh Jarrah, Jerusalem, Palestine, it is not our fault, and we did not choose that it be people who called themselves Jewish that came to colonize our lands. Our resistance, our self-defense, our programs would be the same had it been the British who were there before, and we rose up against the British as well. On that note, we have worked with, in solidarity in Palestine and across the world, Jewish allies who condemn the notion that Zionists and Israelis can co-opt their identity and religion. And we invite Rabbi Weiss from Naturai Karta to speak. With the help of the Almighty, I pray to the Almighty to give me the proper words that we may sanctify His name and inshallah bring peace to the world. We are here at the somber time, the time when there is so much bloodshed seen by the world, a shock. Rivers of blood that we didn't see, that was pouring, that was first trickling and then pouring down for 75 years and more. 75 years was the establishment of the state of Israel, but there was Zionism that came up to the Holy Land, started well before. This river of blood was of Palestinian blood, Arab Palestinian blood, and mind you, of Jewish blood. Today we saw this manifestation, this tremendous shock of Jewish children being killed, but we still do not talk about the terrible calamity, this tragedy, this nakba, the people of Palestine. It doesn't seem that it hurts as much. I want to show you a picture, how we live together, Jews and Muslims. This is the narrative, how we lived together for hundreds and hundreds of years in every Arab land, in peace and harmony, including under the Ottoman Empire in Palestine. The difference of religion, the distinct difference of religion is not the cause of animosity. We babysat each other's children. We were helping each other. We lived in the same courtyards. We respected each other as distinguished, as great people. And today,
Today we're here in New York City in front of City Hall, and we were told that they're mobilizing all the police force. Nobody has vacation because it's a tremendous danger, because Palestinians are going to be standing up and crying for their dead children, for the people who are being killed in Gaza. So all of a sudden there is this panic, this fear-mongering, that we should be afraid of the respectable, beautiful people, the people of Palestine. How tragic, and how terrible, how unacceptable is this? We lived in peace, and this is simply a ploy of Zionism in order to further their support, that people psychologically should support them, and to demonize and to put out of the congregation of humanity into animals, the people of Palestine. That's what it's all about, and that is what's being done for 75 years at least. We as Jews are required because we are Jews, and because we are embraced by the people of Palestine, of Palestine, and the Arab and Muslim countries. When we were being slaughtered by the Crusades and Inquisition, and throughout the world for so many years, and we were taken in and we flourished in the Arab and Muslim countries without any human rights groups to protect us. What changed? There's one thing that changed: an introduction of Zionism into Palestine. How could anybody with logic ignore the facts of history and just buy into what Zionism and dance lockstep with what the Zionists say, and by demonizing the Palestinians, vilifying the victims? Because we are Jews, we are crying to you. As our sign says, Israel is responsible for 75 years of tragic bloodshed of Jews, of Arabs and Jews. We have pictures. Right before they ratified the state, the chief rabbi, the true chief rabbi of the Jewish, nothing to do with the masquerade of the rabbinate and Israeli rabbinate, but the rabbis of Eidah Haredis, the God-fearing community, pleaded 1947. We furthermore wish to oppose, to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine. Jews, old men, young children are being beat every day because we demonstrated. We are standing here today to beg and plead with the world leaders and the leaders of the United States. At the gates of Gaza, there is amassed 300,000 Israeli troops, and while they are bombing and thousands are maimed, and hundreds and over thousands already are being killed, and tens of thousands are being maimed, we are pleading with you: stop, desist. You want a peace? Then remove the impediment to peace. The selfish political movement that's called Zionism, that is antithetical. Judaism is subservient to God, and Zionism is a transformation to nationalism with their own narrative that is simply political. They want the land at the cost of the Palestinian people. This is unjust, against God, against the Jewish women. Please hear our voice. Respect Judaism. Right across the Williamsburg, there's not one Israeli flag, because they're extremely religious. Therefore, they're serving God, and they don't accept it. We pray to God for a speedy and peaceful dismantlement of this impediment to peace, the state of Israel, so we live together in harmony as we have for so many hundred years, and express our thankfulness to the Palestinian people. Thank you. Thank you, Rabbi, for all that you do. Our next speaker will be Muhammad Tariq al-Rahman from Majlis al-Shura. Majlis al-Shura represents 80 Muslim organizations across New York. If you're just now tuning in to Live Now from Fox, a rabbi out there in New York City wrapping up comments. He's among several New York activists calling for free speech amid the war in Israel. On the right side of your screen, you're getting a live look along the southern border. You can see the smoke in the air as the airstrikes continue in the area. And then a live look out there in Jerusalem in that bottom right box. Good morning to you if you're just now tuning in to Live Now from Fox. I'm Jeanne Francine. It's Friday, October 13th, 10:10 on the East Coast, 7:10 on the West Coast. Let's go to our first 2-minute commercial break of the hour, and when we come back, getting right back into your live events, top stories, and headlines.
التدخل الفوري لوقف المجازر، الرحمة للشهداء، والسلام والحرية لشعبنا العظيم، والتحية لأنصار فلسطين وأصدقاء فلسطين وأحرار العالم وشعبنا العربي وأسرارنا الأبطال. عشتم وعاشت فلسطين، وشكرا. أي أسئلة؟ تفضل. The Palestinian people are witnessing massacres in Gaza and daily attacks by settlers. إذن كنا وياكم مشاهدينا الكرام مع هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء محمد شتية للحديث حول تطورات العدوان. وتحدث رئيس الوزراء أن غزة منطقة منكوبة، وطالب العالم بالتدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية، وتحدث عن الحراك السياسي الذي تقوده القيادة الفلسطينية لوقف هذا العدوان. وقال إن مجلس الوزراء وكل الأطر والفعاليات وفي تصرف تحت تصرف أهلنا في قطاع غزة لتقديم يد العون. رئيس الوزراء حذر من محاولات التهجير والتوطين للفلسطينيين في قطاع غزة، وطالب بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع سفارة فلسطين والدولة المصرية. وقال إن شعبنا لن يغادر أرضه رغم محاولات التوطين. تحدث رئيس الوزراء عن خطورة ما تقوم به إسرائيل من محاولة التهجير وخلق منطقة خالية وعازلة من السكان في قطاع غزة. وما يحدث في غزة، قال رئيس الوزراء، هي إبادة جماعية لأكثر من 2 مليون فلسطيني. هناك جرائم ترتكب بحق المواطنين في قطاع غزة. تحدث رئيس الوزراء أيضا عن ما يجري الآن كان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وقال حذرنا مرارا وتكرارا بما وصلنا إليه الآن في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة وإطلاق يد المستوطنين في الضفة والحصار على القدس والاعتداء على المقدسات. وطالب بأفق وحل سياسي يترتب عليه إنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة. وقال إن عدم حل القضية الفلسطينية هو سيؤدي لاستمرار الصراع في المنطقة. تحدث عن التحريض الإعلامي الغربي وتصريحات من قبل بعض المسؤولين الغربيين والتي تشجع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب. سأتحول إلى محمد أبو حطب من خان يونس لاستيضاح الموقف والصورة هناك مع استمرار القصف والغارات. محمد، مرحبا بك من جديد. ما هي المعلومات المتوفرة حول التطورات الميدانية الآن؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. قبل لحظات استهدف الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية إحدى السيارات على شارع صلاح الدين بالقرب من وادي غزة، والحديث يدور عن شهداء وإصابات في المكان بسبب هذا الاستهداف. وأيضا هناك قصف في المحافظة الوسطى في المنطقة الوسطى، قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. أيضا يتواصل هذا العدوان حتى هذه اللحظة بكل أشكاله على المحافظات الجنوبية، وهناك تحليق كبير للطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية الإسرائيلية. وهناك أيضا عدد من الإصابات يتم انتشالهم من المنزل الذي تم استهدافه في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس. أيضا قبل لحظات شيعت جماهير شعبنا مجموعة من الأطفال، وهناك إحدى الأطفال التي تبلغ من العمر شهرين فقط تم تشييعها جراء هذا العدوان المتواصل حتى هذه اللحظة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل بكافة ترسانته العسكرية وتشكيلاته العدوان والقصف في كل المحافظات الجنوبية، ويدفع المواطنين إلى عمليات نزوح قسري هنا من مدينة غزة إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة. هناك عدد كبير من النازحين، هناك الأزمة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير وبشكل يعني الاحتلال يواصل بشكل ووتيرة متسارعة من عمليات القصف، ومع اقتراب المساء تنشط هذه العمليات ويبدأ القصف للمنازل والوحدات السكنية والبنى التحتية. حتى هذه اللحظة العدوان يتواصل والإصابات تزداد وعدد الشهداء يزداد والأزمة الإنسانية تتفاقم.
ونحن نتحدث عن 3 أيام لم يصل التيار الكهربائي إلى المحافظات الجنوبية بسبب توقف محطة توليد الطاقة في المحافظات الجنوبية، وهي المحطة الوحيدة، والاحتلال الذي قطع امدادات الطاقة التي تأتي من الجانب الإسرائيلي، وأيضا قطع امدادات المياه والمواد الغذائية والمعدات الطبية. الاحتلال يتحكم بالمعابر والحدود ويمنع من إدخال المساعدات، سواء المساعدات الإغاثية أو الطبية أو كل ما يلزم الحياة في المحافظات الجنوبية. نحن نتحدث عن وضع إنساني كبير متفاقم بسبب الأعداد الكبيرة التي تنزح، والتي يعني تجاوزت عدد 400,000 نازح من كل المحافظات الجنوبية إلى مراكز المدن، ومن الشمال إلى وسط القطاع وإلى جنوب القطاع. الأعداد تزداد، أعداد النازحين تزداد وتتفاقم شيئا فشيئا. المشافي أيضا الأوضاع فيها تتفاقم بسبب الأعداد الكبيرة من الإصابات والنقص الحاد في المواد والمستلزمات الطبية. هذا يشكل تهديد، ونحن أمام كارثة إنسانية كبيرة قد يتعرض لها قطاع غزة بسبب هذا العدوان المتواصل، والذي تزداد وتيرته شيئا فشيئا، ويكثف الاحتلال من قصفه بشكل ممنهج وبشكل يدفع بالمواطنين إلى النزوح، وهي عمليات قتل مبرمج ويستهدف فيها الاحتلال المواطنين في المحافظات الجنوبية. حتى هذه اللحظة يتواصل هذا العدوان بكل أشكاله ويفتك بأبناء شعبنا ويقتل في كل مكان، في كل زاوية، في كل شارع، ينشر الموت والرعب في صفوف المواطنين. ابقى معنا محمد بحطب. سأتحول إلى الأستاذ صفوت عمران، الكاتب الصحفي ورئيس قسم الشؤون السياسية في الجريدة الجمهورية. سيد صفوت، نحن نتحدث عن أزمة إنسانية كبيرة الآن في قطاع غزة في ظل عدم التوصل إلى الآن لاتفاق حول ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى المنكوبين في قطاع غزة. برأيك هل ستحمل الساعات القادمة جديد بشأن هذا الملف؟ بداية تحياتي واجبة لشعبنا الفلسطيني الصامد والمدافع عن حقه وعن حقه في الوجود وعن حقه في الحياة. الحقيقة ما يحدث في غزة خاصة بعد يوم 7 أكتوبر الذي عبر فيه الفلسطينيون عن قدرتهم بشكل كبير على الدفاع عن قضيتهم والدفاع عن أرضهم والسعي إلى استرداد أرضهم المحتلة ومواجهة العدو الصهيوني. أعتقد أن العالم كشف بشكل واضح وصريح عن وجهه القبيح. ربما خلال سنوات الماضية كنا نتحدث عن أن أمريكا والغرب والاتحاد الأوروبي وغيره وسيط غير نزيل في القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الصهيوني والكيان المحتل إسرائيل، وأنهم من أوجد الأزمة صعب بالمطلق أن يكون سببا في حلها. لكن كانت هناك أصوات عربية ربما أكثر تفاؤلا ترى أن ربما حل الدولتين والعودة إلى مقررات مجلس الأمن والأمم المتحدة وأيضا المبادرة السلام العربية في 2005 حلا يرضي جميع الأطراف. لكن بهذه الممارسات خلال الأيام الماضية ومحاولة يعني قتل آلاف الشهداء من الأطفال والسيدات والعجائز وأيضا آلاف الجرحى ومحاولة اجتياح قطاع غزة والاجتياح البري وتدمير قطاع غزة بالكامل وحصاره بشكل غير إنساني فيما يشبه حرب الإبادة الجماعية من قطاع المياه والكهرباء وغيرها من ضروريات الحياة. أيضا تحذير سكان قطاع غزة في شمال وهذه البقعة من الأرض الأكثر كثافة حول العالم ب3 مليون نسمة، تهجير شمال غزة ومطالبة السكان إلى الذهاب جنوبا لمحاولة الاجتياح البري وتدمير شمال غزة. ربما أعتقد أن هذا بعد لا إنساني يستوجب من المجتمع الدولي أن يقف أمام نفسه مرة واحدة وأن ندرك تماما أن هؤلاء القادة الغربيون لا يفهمون إطلاقا في اللغة الإنسانية، وإنما يستخدمون شعارات حقوق الإنسان والإنسانية عندما يتعلق الأمر بالتدخل في شؤوننا الداخلية. لكن عندما يتعلق الأمر بجريمة إبادة جماعية
في قطاع غزة والأراضي المحتلة، أعتقد أنه بات على جميع سكان العالم خاصة في الغرب أن يخجلوا من هذه الحكومات. عندما نجد وزير الخارجية الأمريكي يتحدث بأنه جاء إلى الأراضي المحتلة ليس باعتباره وزيرا للخارجية الأمريكية ولكنه باعتباره يهودي، فنحن أمام ربما حربا دينية. أخطأ ربما قبل ذلك جورج بوش الابن وقال نحن أمام حرب صليبية، والآن ربما بلينكن يتحدث عن حرب يهودية، وهذه هي العنصرية في يعني أكبر فصولها. أستاذ صفوت، قلت أن العالم كشف عن وجهه القبيح، وأيضا تحدثت أن المجتمع الدولي مطالب بضرورة وقف هذا العدوان. كيف يمكن أن يحدث ذلك في ظل ما تحدثنا به؟ العالم كشف عن هذا الوجه القبيح والمجتمع الدولي يكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. ألا يجب أن نتحدث عن خطوات أخرى حتى يتم وقف ما يحدث من مجازر في قطاع غزة؟ الحقيقة نحن ننتظر تدخلات على مستويين مهمين جدا. المستوى ربما الدبلوماسي، ولابد أن تتحرك المجموعة العربية بشكل أكبر من مجرد الإدانة داخل أروقة الجامعة. عليها أن تذهب إلى المنظمات الدولية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن حتى تستصدر قرار فوري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقف هذه الحرب الظالمة من جانب واحد ردا على الحق الفلسطيني في تحرير كامل ترابه الوطني. ويمكن أيضا الذهاب إلى المجموعات الدبلوماسية الأخرى، سواء المجموعات الأفريقية أو المجموعات اللاتينية أو دول الآسيان، باعتبارهم الأقرب إلى القضية الفلسطينية بشكل أو آخر. لكن بشكل جاي آخر على الأرض لابد أن تتحرك الحكومات العربية لدعم شعبنا الفلسطيني. لابد من مساندة الموقف المصري في تمرير المساعدات عبر معبر رفح. هذا المعبر الذي ضربته إسرائيل مرتين وهددت بأن أي مساعدات سوف تدخل من خلاله سوف يتم استهدافها في جريمة أخرى من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل لإبادة جماعية لشعبنا الأعزل في قطاع غزة. أيضا المجموعة العربية علينا أن نحدد مواقف واضحة بعيدا عن فكرة البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. هذه المجموعة عليها أن تتحرك لمساندة الشعب الفلسطيني. أنا أرى تحركا جيدا ربما من الملك عبد الله ملك الأردن، وموقف جيد على كل حال. مصر موقفها واضح ومحدد لدعم القضية الفلسطينية، وتحدث الرئيس السيسي بشكل واضح على أن القضية الفلسطينية قضية محورية بالنسبة للدولة المصرية. لكن لابد من تكثيف هذه الجهود على الدول العربية أن تستخدم أوراق ضغط أخرى لفرض ما هي أوراق الضغط التي تملكها الدول العربية أستاذ صفوت لتحريك الملف في غزة؟ في أكتوبر 73 استخدم العرب سلاح البترول لمساندة الدولة المصرية في مواجهة إسرائيل. هل نشاهد الحكومات الخليج العربي على وجه التحديد أن تستخدم هذه الورقة بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، أم أن ما جرى خلال 50 عاما غير المشهد داخل الخليج العربي؟ دعنا ننتظر. هل تسمح الدول العربية الحكومات العربية لشعوبها أن تخرج في مظاهرات واضحة منددة بهذا العدوان على قطاع غزة حتى يعلم العالم أن هناك ملايين العالم العربي يرفضون هذا العواجل التي ترد الآن؟ هناك شهيد متأثر بجراحه برصاص الاحتلال في مدينة رام الله، وكان هناك أيضا الآن تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن أن حصار غزة غير مقبول ويجب أن يتم إقامة دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية. وأيضا الصحة تتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء في طول كرم إلى 4 شهداء اليوم، 11 شهيدا في الضفة. مجموع عدد الشهداء في الضفة منذ السبت وحتى اليوم أكثر من 45 شهيدا. إذن التطورات الميدانية متسارعة ومتلاحقة. هل هناك تصريحات لروسيا أستاذ صفوت، وهذه التصريحات أزعجت دولة الاحتلال، وتحدث أن ما يحدث في غزة أمر غير مقبول ويجب إقامة دولة فلسطينية. هل يمكن التعويل على الموقف الروسي في ظل انحياز الغرب والولايات المتحدة إلى إسرائيل؟ بوضوح الموقف الروسي جيد جدا دائما على مستوى التصريحات، لكنه ربما في الغالب وفي أكثر الأحوال لا ينتقل إلى مرحلة الأفعال.
وهذا ربما في ظل الصمت العالمي وربما يعني التضليل العالمي ومساندة الدولة الإرهابية والكيان المحتل إسرائيل يصبح أمرا جيدا أن هناك دولة كبرى بحجم روسيا تتحدث عن الحق الفلسطيني وتنصف الشعب الفلسطيني. لكن بشكل واضح نريد أن تنتقل هذه التصريحات من مجرد المكايدة مع الغرب إذا اتخذوا موقف ألف نتخذ موقف باء إلى مرحلة المساندة الحقيقية. نريد دعما حقيقيا، نريد قبل ذلك الرئيس السوفيتي استطاع أن يوقف العدوان الغربي على مصر في 56 وحدد بالحرب النووية. هل الآن بوتين يستطيع أن يفعل أو يكرر نفس السيناريو في هذه الحرب التي تمثل إبادة جماعية لشعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة بشكل واضح أو حتى في مدن الضفة الغربية والمدن الفلسطينية المختلفة، أم أن الأمر سوف يتوقف على مجرد تصريح لا يثمن ولا يغني من جوع؟ الأمر يا سيدي ليس فقط انكشاف ربما التوجه الغربي المعادي للدولة الشعب الفلسطيني والشعب العربي في حقه الأصيل في أرضه، ولا مساندة الغرب للكيان المحتل باعتباره بالأساس هم دول احتلال، فلا ننتظر إطلاقا من دول احتلال أن تساند الشعوب المحتلة بالطبع، وهم سبب وجود إسرائيل بالأساس. لكننا نريد أن يكون هناك توازن دولي. هذه فرصة ربما لدول بحجم روسيا، الصين وغيرها أن تثبت أن هناك توازن دولي حقيقي وليس مجرد صراع مصالح تستخدم فيه الشعوب المنطقة العربية كأوراق ضغط أو أوراق مناورة. شاهدنا الشعوب الغربية تتحرك بالكامل في مظاهرات مختلفة لمساندة أوكرانيا رغم أنها استخدمت كمخلب قط ناحية اتجاه روسيا. أين هذه الشعوب الآن مما يجري من إبادة جماعية ومحاولة لسحق 3 مليون فلسطيني في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية وحرمان هذا الكم المهول من السكان من الحقوق الأساسية سواء المياه والكهرباء أو العلاج، وربما باتت معظم المستشفيات أقرب إلى مقابر الموت الجماعي بسبب اقتراب توقف الكهرباء. إذا نحن أمام حقيقة لحظة تاريخية تكشف الوجه الحقيقي للعالم. على العالم أن يختار، وعلينا أن لا ننخدع مرة أخرى، علينا أن نحدد من هم الأصدقاء الحقيقيون الذين يساندون الشعب الفلسطيني في هذه المحنة ويدعمونه بكل قوة يتحركون في كل اتجاه من أجل وقف هذا العدوان. وعلينا أيضا أن ندرك تماما أن الدبلوماسية الغربية باتت دبلوماسية مكشوفة ومعيوبة ودبلوماسية منحازة بالأساس إلى ابقى معنا أستاذ صفوت عمران من القاهرة، سنرصد التطورات الميدانية. سأتحول إلى محمود فراش من الخليل، وهناك تشييع الآن لجثمان الشهيد مصعب المدهون. الخليل اليوم عاشت ساعات عصيبة ومواجهات ساخنة في عدة نقاط تماس. التفاصيل لديك محمود. نعم، في هذه الأثناء يشيع الآلاف من أبناء شعبنا في محافظة الخليل جثمان الشهيد مصعب المدهون 25 عاما، والذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال في منطقة باب الزاوية خلال المسيرة الجماهيرية التي نظمت في وسط الخليل، حيث انطلقت من مسجد الحسين باتجاه منطقة باب الزاوية وشارع الشهداء، حيث كان جنود الاحتلال يتمركزون في تلك المنطقة ويعتلون أسطح البنايات مستخدمين الأسلحة القناصة. قاموا بإطلاق وبالكثيف من الرصاص الحي والرصاص القناص تجاه الشبان وتجاه المسيرة، ما أدى إلى عدد من الإصابات كان منها الشهيد مصعب المدهون الذي أصيب برصاصة كانت إصابته خطيرة وبالغة الخطورة. نقل على إثرها إلى المشفى الخليل الحكومي، حيث أعلن بعد قليل من نقله إلى المستشفى عن استشهاده. وفي هذه اللحظات هو يشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في المقبرة هنا في منطقة كنار في مدينة دورة، حيث مقبرة العائلة الآن يعني يتم تشييعه وسط التكبيرات والتهليلات وحالة من الغضب الكبير على هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا سواء في الخليل أو في كل محافظات الوطن، وأيضا في غزة، حيث الجرائم جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء أخواتنا وأهلنا في غزة. نتحدث أيضا عن شهيد آخر في محافظة الخليل وهو الشهيد عيسى العملة الذي ارتقى برصاص الاحتلال أيضا في منطقة بيت أولى، حيث أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص في
المنطقة القريبة من جدار الضم والتوسع غرب البلدة، وهو كان يشارك في مسيرات نظمها الشبان في البلدة باتجاه جدار الضم والتوسع، وغضبا أيضا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا أطلق عليه جنود الاحتلال النار أيضا وأصابوه إصابة بالغة في البطن، ونقل إلى المشفى الأهلي ومن ثم أعلن عن استشهاده، حيث سيتم تشييع جثمانه يوم غد بعد صلاة الظهر. حدة المواجهات في محافظة الخليل بشكل عام هدأت في هذه الأثناء، خاصة منطقة باب الزاوية والتي كانت أشد المواجهات فيها، واستخدم فيها الاحتلال جميع أنواع القمع من الرصاص الحي والمطاطي والغاز السام وأيضا قنابل الصوت. كل أسلحة القمع استخدمها الاحتلال تجاه المسيرة التي انطلقت من وسط الخليل، وأيضا في مناطق متفرقة من المحافظة مثل مخيم العروق الذي شهد أيضا مواجهات عنيفة ما بين الشبان وجنود الاحتلال، وسجلت فيها عدد من الإصابات، نقل عدد منها إلى المشفى الأهلي في الخليل. وأيضا منطقة بيت أمر شهدت مواجهات، وكان هنالك العديد من حالات الاختناق وأيضا الإصابات ما بين الشبان. ومنطقة خرسة أيضا في دورة كان هنالك فيها مواجهات، ومنطقة يطا. وأيضا نتحدث صباح اليوم هذا الاعتداء الغاشم الذي نفذه أحد المستوطنين على مواطن في منطقة سوسيا في منطقة لتوانا في مسافر يطا، وأطلق عليه النار من مسافة 0، والعالم كله شاهد هذه الجريمة التي ارتكبها هذا المستوطن. طيب محمود، بخصوص يوم غد هناك الدراسة في الخليل، أم أن المواطنون في الخليل يشيعون الجثامين ويعني يقومون بالتوجه لبيوت العزاء في ظل ما يحدث من انفلات للمستوطنين على مناطق التماس وما شاهدناه في يطا كما تحدثت؟ نعم، يعني الدعوات للمسيرات وللتوجه إلى نقاط التماس ليست من اليوم فقط، هي منذ اليوم الأول للحرب على غزة، حيث في كل يوم يكون هنالك دعوات وانطلاق الشبان في مسيرات فجائية ربما تكون وبدعوات شبابية تنطلق إلى نقاط التماس. يوم أمس كان هنالك تجمعات للشبان في الخليل ووسط الخليل، وفي كل يوم يكون هناك تجمعات وانطلاق تجاه نقاط التماس. نتحدث مثلا عن بيت أمر في كل يوم تشيع فيه شهيد يرتقي شهيد آخر، وهذا لا يعني أن المواطنون يعني يشيعون الشهيد ثم يذهبون إلى المنازل، بالعكس هناك الشريان من الشهداء شهيد تلو الشهيد يرتقي في محافظة الخليل، والمواطنون عازمون على رفع صوتهم والتنديد بهذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل محافظات الوطن وخاصة في غزة. ابقى معنا محمود فراج، سنتحول إلى أسيد صبيح المتواجد عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. مرحبا بك أسيد، كيف هي حدة المواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وإحصائية أعداد الشهداء في رام الله والإصابات إذا كانت متوفرة لديك؟ نعم زميلي، يعني قبل قليل أعلنت الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي عن استشهاد شاب خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيت إيدز شمال غرب العاصمة المحتلة. بالإضافة إلى ذلك لقد وصفت حالته بالمتوسطة. الشهيد لم تعلن حتى الآن الطواقم الطبية عن اسمه، بانتظار إبلاغ العائلة وإجراء كافة الأمور اللازمة في هذا الجانب. بالإضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن استمرار المواجهات هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث أصيب قبل قليل شاب وصفت حالته بالمتوسطة، جرى نقله من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مجمع فلسطين الطبي. بالانتقال إلى باقي الإصابات والتطورات الميدانية، هنالك إصابة لشاب قبل قليل في بلدة النبي صالح، وهي وفقا للطواقم الطبية وصفت بإصابة صعبة خلال المواجهات المندلعة على مدخل البلدة المغلق من قبل جيش الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك نقلت الطواقم الطبية إصابة أخرى لشاب من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله خلال المواجهات المندلعة في البلدة. أيضا نحن نتحدث محمد عن عشرات نقاط التماس التي تشهد
مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال. هنالك الكثير من الإصابات التي سجلت منذ صبيحة هذا اليوم وحتى هذه اللحظة في كافة المواقع التي شهدت مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال. أكثر من 10 إصابات في محافظة رام الله، غالبيتها بالرصاص الحي. هنالك واحدة منها ما زالت حتى هذه اللحظة توصف بالإصابة الصعبة. إلى جانب ذلك يعني يواصل جيش الاحتلال بحشد قواته وآلياته وجنوده المدججين بأعتى أنواع الأسلحة والذخائر إلى كافة نقاط التماس والمواجهات المندلعة في المحافظة، إلى جانب انتشار كثيف لجنود الاحتلال على كافة الطرقات والمفارق التي تحيط بمدينة رام الله. يعني محمد، حالة صعبة تعيشها المحافظة، وخصوصا بعد الإعلان عن استشهاد شاب من بلدة الجيب. من جديد جيش الاحتلال يعود لإطلاق النار والرصاص الحي باتجاه الشبان المتواجدين هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مع العلم بأن جيش الاحتلال كان قد نشر أكثر من قناصة ما بين الأشجار المحيطة في هذه المنطقة وخلف السواتر الإسمنتية والترابية التي أقامها هنا بالسلطنة الجاثمة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة. حالة مأساوية وصعبة، وخصوصا محمد بأننا نتحدث عن عشرات الاعتداءات التي عاشتها المحافظة خلال الأيام الماضية وحتى هذه اللحظة، وهي اعتداءات متواصلة. إذا تحدثنا عن بلدة الجانية غرب مدينة رام الله منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة هنالك تهديدات متواصلة للمواطنين من قبل مستوطنة تلمون وجيش الاحتلال الذين يقومون بتهديدهم وبإطلاق الرصاص الحي، إذ ما تحرك الأهالي في بعض المنازل القريبة من تلك المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين في البلدة. شكرا لك. حتى اللحظة أسيد صباح مراسلنا المتواجد عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. أعود إلى الكاتب الصحفي صفوت عمران رئيس قسم الشؤون السياسية في جريدة الجمهورية. سيد صفوت، هناك كارثة إنسانية تحدثنا في قطاع غزة في ظل توقف الماء والكهرباء. برأيك الآن في ظل هذه الجهود الدبلوماسية، هل الساعات القادمة ستحمل جديد أم أن ستبقى الأمور تراوح مكانها؟ الحقيقة أن الأمل ما زال منعقد على أن يكون هناك تغيرا في الموقف الدولي من ما يحدث في قطاع غزة، قطاع المياه والكهرباء وكافة الخدمات الضرورية واللي علاقة بالحياة الإنسانية. وتهجير السكان من الشمال إلى الجنوب هو كارثة إنسانية بلا جدال، جريمة إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الصهيوني ويمارسها منذ 5 أيام ويستمر في التصعيد. وبالتالي لدينا ربما مخاوف عديدة من تفاقم الوضع في قطاع غزة، لكن لا يمكن أن نفقد الأمل الذي يعيش به شعبنا الفلسطيني الصامد على مدار 75 عاما. ونحن الآن أيضا نأمل من المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته بشكل أو بآخر. نأمل أن تتحرك الحكومات العربية ولتفرض حلا ضروريا لهذه الأزمة، وقف إطلاق النار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة. هل هناك تحركات بهذا الشأن؟ ربما هناك اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة، اتصالات تقوم بها السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وأيضا اتصالات يقوم بها زعماء العرب في عواصم مختلفة، القاهرة. أستاذ صفوت، ما يحدث الآن في غزة وفي الضفة لطالما حذرت القيادة الفلسطينية في كل خطاباتها وفي كل لقاءاتها من أن حصار غزة والاعتداء على المقدسات في القدس وانفلات المستوطنين في الضفة الغربية هو من سيقود المنطقة إلى ما نحن عليه الآن. لكن المجتمع الدولي لم يصغي إلى هذه التحذيرات، والآن يطالب يعني يقف إلى جانب إسرائيل ويتناسى المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.
الحقيقة أن مطالبات الرئيس أبو مازن هي مطالبات متكررة وتوضح حقيقة الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وهو الذي ينطبق مع القاعدة ضعني في الكورنر وسوف ترى ماذا أفعل. عندما يتم هذا الحصار المحكم على قطاع غزة وعلى الأشقاء في فلسطين، فأعتقد أن الانفجار سوف يكون حتميا بلا جدال، انفجار في كل الاتجاهات، وانفجار لن تتحمله المنطقة بالمناسبة ولا الكيان الصهيوني المحتل. ربما البعض الآن يتحدث عن فرص لوقف إطلاق النار، وقف المجزرة الإسرائيلية بحق قطاع غزة الآن. ربما البعض يتحدث عن أهمية ضبط النفس وعدم زيادة الأمور تعقيدا، لكن أي محاولة لزيادة الأمور تعقيدا مثل ما حددت إسرائيل بالاجتياح البري وإخلاء مستوطنات غلاف غزة كمقدمة لهذا الاجتياح، أعتقد أن سوف يؤدي إلى ما حذر منه الرئيس عباس ومعظم الخبراء المراقبين، بأنه انفجار الوضع داخل كافة الأراضي الفلسطينية وليس قطاع غزة فقط، انفجار الوضع في المنطقة، لأن هناك جبهات أخرى ربما مرشحة للتداخل مع هذا الوضع المختلف. وأكثر ما نخشاه الحقيقة أن يتحول الصراع الدولي والإقليمي إلى محاولة فرضه على الأراضي الفلسطينية. هذه الإشكالية. كثيرا ما كان يتحدث الخبراء عن سعي إلى نقل الحرب بين القوى الدولية والإقليمية من أوروبا إلى المنطقة العربية، لكن لم يتخيل أحد أن يتم نقلها إلى الدولة الفلسطينية وقطاع غزة، وهو أمر خطير جدا، خاصة أن الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما وأكثر متمسك بترابه الوطني، متمسك بأرضه، لن يرضى عنها بديلا، وهذا ما أكده الفلسطينيين في كافة المحافل سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي. شكرا. إدراك هذا المخطط سوف يفجر الوضع بكل حال. شكرا جزيلا لك. حدثنا من القاهرة الكاتب الصحفي صفوت عمران رئيس قسم الشؤون السياسية في جريدة الجمهورية المصرية. شكرا لك. سأتحول إلى مراسلنا من طوباس أمير شاهين، والآن يتم تشييع جثمان شهيد، ويبدو أن الجموع انتهت من تشييع الجثمان. إليك أمير. نعم، يعني للتو انتهى أبناء شعبنا من مراسم تشييع جثمان الشهيد محمد أحمد اكتشاط بشارات 33 عاما من بلدة طمون إلى الشمال الشرقي لمدينة طوباس، الذي ارتقى ب3 رصاصات أطلقها جنود الاحتلال خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت على بوابة عاطوف، هي أقرب نقطة للتماس مع محافظة طوباس وكذلك حاجز تياسير. يعني أبناء شعبنا في محافظة طوباس شيعوا جثمان الشهيد محمد بشارات في مدينة طوباس وشوارع مدينة طوباس، ثم إلى مسقط رأسه حيث بلدة طمون. وفي هذه الأثناء اللمسات الأخيرة لدفن جثمان الشهيد محمد بشارات الذي كما تحدثنا استشهد إثر هذه المواجهات التي خرجت محافظة طوباس بشكل عام، والأغوار الشمالية أيضا شاركت في هذه المظاهرات وهذه المواجهات العنيفة التي اندلعت على نقاط التماس دعما وإسنادا وغضبا وتنديدا بالجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، بحق الأطفال والنساء، واستهداف الأبراج والمنازل واستهداف هذه المنازل وأبناء شعبنا بداخلها. وأيضا هذه الصور التي تردنا أيضا من قطاعنا المحافظات الشمالية. لذلك اليوم الجمعة هب جماهير أبناء شعبنا في كل محافظات الوطن نصرة لأبناء شعبنا في غزة ودفاعا وإسنادا كغيرها من محافظات الوطن. شاهدنا هذه المسيرات الغاضبة بعد صلاة الجمعة، وكذلك هناك دعوات بشكل مستمر من شبابية للخروج بمسيرات سواء في داخل البلدات والمدن، وكذلك التوجه إلى نقاط التماس، يعني بالعودة إلى مجريات الأحداث حيث ارتقاء الشهيد محمد بشارات 33 عاما. كانت هناك دعوات شبابية في هذه البلدة في طمون بالتوجه بعد انتهاء
انتهاء صلاة الجمعة إلى بوابة عطوف، وفور وصول أبناء شعبنا وجموع أبناء شعبنا الذين جاءوا ليعبروا عن غضبهم جراء هذه الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة. كان جنود الاحتلال في كمين محكم للشبان ولأبناء شعبنا المشاركين في هذه المسيرة التي شهدتها هذه البلدة، وفور وصولهم تم إطلاق الرصاص الحي. يعني ارتقى وقت في تلك الأثناء الشهيد محمد بشارات ب3 رصاصات في الصدر والكتف وفي منطقة البطن أيضا، وهناك 5 إصابات أخرى غير الشهيد محمد، بينها إصابة خطرة وإصابات متوسطة. جميع الإصابات تركزت في الأجزاء العلوية، وهذا يدل على أن جيش الاحتلال يريد ارتكاب المجازر ويريد ارتكاب هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا في محاولة لفرض سياسة الردع والخوف بين صفوف أبناء شعبنا الغاضبين الذين خرجوا من كل حوب وصوب اليوم في الضفة الغربية نصرة لأبناء شعبنا في قطاع غزة. وكذلك شاهدنا المسيرات في كل أرجاء الدول العربية الشقيقة التي خرجت دعما وإسنادا وغضبا وتنديدا على هذا العدوان المستمر منذ 6 أيام بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. وأيضا هناك دعوات مستمرة. نعم أمير، ابقى معي، سأعود لك في سياق هذه التغطية، لكن سأتحول عبر الخط الهاتفي إلى الأستاذ عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي. أستاذ عمرو، قبل أيام تحدثنا هنا على منبر تلفزيون فلسطين عن بث عربي مشترك لفضح ممارسات الاحتلال. هل وصلت هذه الدعوة إلى الجميع؟ كيف تبدو الترتيبات ليوم عربي مشترك لدعم القضية الفلسطينية عبر وسائل الإعلام المختلفة؟ يا اللهم إنا نستودعك القدس والمسجد الأقصى وغزة وأهلنا في فلسطين. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين بحفظك وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. أخي العزيز، اليوم أطلق هذه الدعوة مرة أخرى إلى جميع وزراء إعلام الدول العربية والإسلامية وإلى جميع الزملاء رؤساء هيئات الإذاعة والتلفزيون أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. لقد كنا منذ يومين قد أطلقت الدعوة عندما كنت في تونس، وتم الاتفاق مع اتحاد إذاعات الدول العربية على عقد يوم لمناصرة فلسطين والقضية الفلسطينية في الموعد المقرر كل عام 29 نوفمبر. إلا أن بالتوالي الأحداث التي تتصارع وحجم الألم الذي نراه والشهداء الذين يتساقطون من أهالينا في الشعب الفلسطيني يجعلنا نود اليوم أن نعجل وأن ندعو جميع القائمين على الإعلام الرسمي والإعلام الخاص بجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون إلى بث تلفزيوني مشترك موحد لبث الفظائع والجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أرضنا في فلسطين وغزة الحبيبة ومع شعبنا الفلسطيني. ولذلك فإنني أوجه هذه الدعوة الآن من خلال تلفزيون فلسطين إلى جميع الزملاء القائمين على أجهزة الإعلام الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي بث مشترك لكشف الادعاءات الإسرائيلية عن ما يقومون به ترجع جرائم بشعة في حق الشعب الفلسطيني في غزة وفي كافة مدن فلسطين. وأدعو رؤساء القنوات وقد تحدثت مع معالي المدير أحمد عساس وزير الإعلام الفلسطيني المرشد عام، وقال لي أنهم سوف يقدمون لهذا اليوم كل الإمكانات من خلال شركة المراسلين موجودة على الأرض لتنقل الحي الحقيقي. لذلك الدعوة اليوم مرة أخرى لجميع الدول العربية والإسلامية والقائمين عليها لبث حتى لو يتم البث بالاشتراك مع التلفزيون الفلسطيني، ولو يتم ساعة واحدة فقط يتم دمج القنوات كلها لتقوم بالبث عبر قناة فلسطين بثا مباشرا إلى جميع الدول العربية والإسلامية. اليوم نرسل التواصل مع زملائي وزراء الإعلام في الدول الإسلامية ورؤساء الهيئات. Morally, it's a nation that
regardless of what you think, I know some people take umbrage at this, but I happen to be somebody who believes that Israel has the right to exist, and I saw this on the Mother of All talk shows. Scott Ritter was on, and he had some really insight into what's happening with Israel-Palestine. And so here's his insight about how this happened, and then we're going to show you how he thinks it's going to end, right? So here we go. 100% correct. I mean, this is a conflict that cannot end until one side or the other has been decisively beaten and is willing to make the kind of compromises that they're not willing to make now. And frankly speaking, given the level of suffering that the Palestinian people have undergone over the past 7 decades, they're not likely to be the side that breaks first. Israel is a fundamentally broken nation morally. It's a nation that, regardless of what you think, I know some people take umbrage at this, but I happen to be somebody who believes that Israel has the right to exist, and that we should respect Israel's right to exist, but not in the way that it exists today. You can't exist on the backs of people that you've enslaved, and they have enslaved the Palestinians. In fact, it's worse than slavery, because slaves at least get to have the pretense of working in the fields, pretending for a moment maybe they're free. The Palestinians, especially those in Gaza, are stuck in this open-air prison, not of their own construct. Israel underwent a fundamental change in its demographics and politics in the 1990s when they opened the doors to the former Soviet Union, and hundreds of thousands of Soviet Jews fled to Israel, altering the balance. When I was in Israel in the 1990s, there was a struggle between right and left, but both agreed that there was a necessity for peace. However imperfect their political solutions might have been, I know for a fact that Yitzhak Rabin was looking for a peaceful outcome, looking for a settlement before he was assassinated by a right-wing Israeli. And now Benjamin Netanyahu has stepped into the gap, and ever since then, Israel has been drifting towards an even more radical right-wing solution. As long as Benjamin Netanyahu and his ilk are in power in Israel, there is no hope for peace, none whatsoever. And you are right, Israel will go into Gaza with a vengeance, and hundreds, if not thousands, of Palestinians will lose their lives. And in the end, some morally conscious nation, and I say that with the greatest hesitation. I don't believe it. There's no such thing as a morally conscious nation that keeps their tongue silent now. But some nation, the United States perhaps, will say, enough is enough. Even we can't stomach the slaughter that you have perpetrated, and it's time to bring this fighting to a halt, and the cycle will begin all over again until the next time. Now, the only hope for this outcome not to go that way is if Hezbollah gets involved in a major way and breaks the paradigm. And if Hezbollah is backed by Syria, and Syria is backed by Iran, and then we will see the strategic defeat of Israel. We may see the end of Benjamin Netanyahu physically or politically, and whatever replaces him in Israel will be somebody who is compelled by this defeat to seek peace in a way that's equitable for the Palestinian people. But until which time Israel is strategically defeated, there's no hope for peace, none whatsoever, because Israel, as it currently exists, can't have peace. Because peace requires them to treat the Palestinian people with respect, with dignity. And Israel today is incapable of treating the Palestinian people with the respect and dignity, not only that they deserve, but that they demand. What happened yesterday, as violent and ugly as it was a manifestation of the demand that the Palestinians be treated seriously, with respect. I, like everybody else, I think shudders at the death and destruction that took place. I wish it had never happened. But you sow the wind, you reap the whirlwind, and Israel is reaping the whirlwind right now as we speak. It's tragic, but tragically it's necessary. So what he's saying is that if Hezbollah gets involved more, and then they have the backing of Syria and Iran, that they could actually defeat Israel. And then that would lead to a real peace settlement. That would be so. Netanyahu doesn't want peace. And what people forget also is that before this attack by Hamas, there were, I'm being told, hundreds of thousands of people protesting Netanyahu in the streets of Israel. Did you know that, Kurt? I didn't know that. I didn't know that. That was the story. He has like 3, this might save him from jail if he pulls off this one. So this also, he said they funded Hamas. So we're going to get to that video in a second. Yeah, they actually funded Hamas. You know, all that stuff he said, before we even get to that, he made Hamas and said it openly. Yeah, we're Ron doing Paul this. talked about this on the floor of Congress, how they started Hamas and they funded it to push back against the PLO. It's not a conspiracy. He said this is our plan. So there's this thing called the PLO, the Palestinian Liberation Organization. They're secular. Yes. And they're moderate.
And so in order to divide the Palestinian people, Israel and the United States helped invent Hamas, which they knew was going to be religious and radical and more prone to violence. So that would they hope that would split the Palestinians. It's divide and conquer. They do it all the time. Up until very recently, just they like hoped that. Yes, up until very recently, and they would actually fund them. We're going to show you that. And so that's what this is all about. Again, they don't really want a solution. They want to keep the Palestinians fighting amongst each other, but now it's not working. So he said that we're not going to have a solution until after Israel. I'm going to tell you that Israel is not going to be defeated because the United States will. They're sending 2 aircraft carriers right now on their way. One is already there, and another one's on its way to Israel. So they're not going to allow. The United States will not allow. Military-industrial complex will not allow Israel to lose. So I guess there'll never be a solution. Let's see what this next video is from Scott Ritter. Israel has been a fundamentally broken state in terms of domestic politics for some time now, ever since Bibi Netanyahu returned as prime minister. His corruption followed him, his attempt to shield himself from prosecution by taking over the court system so that he and he alone can appoint judges that are favorable to his position has divided this nation, the nation of Israel, like never before. So Israel's actually divided right now. So of course, a big attack from your enemy brings everybody to rally around you, just like people rallied around George Bush, who was super hated, didn't even win that election, super hated, but then we got attacked, and everybody loved George Bush then. And so the same kind of scenario seems to be playing out in Israel. It seems like a bunch of people, because those major I'm saying that it seems like this is what they were trying to do. So my theory is that there's no way the Israeli intelligence didn't know this was coming. So Netanyahu kind of allowed this to happen because this would be the only thing that would save him and give him a shield from the protesters that want him out and want his head. So now he thought that this would help rally the country around him. Yeah. And I don't know if that's happening. Is that what you're saying? It's not happening? I don't know if it's happening in Israel, but it's happening in the United States. The United States, they have their mask-off moment now. Yeah, what's the mask off? Everyone here doesn't know shit about anything? We know that now. The conservative populist right that we thought we were building a little coalition with. If you look at it in Israel, being that Netanyahu, I know we're going to cover it, but very recently, 2019, said, we got to fund Hamas. In 2019, he said that. And George W. Bush, I don't remember him going, I know they did fund Al-Qaeda, but they didn't go, hey, this is the best plan to fund Al-Qaeda. Sure, we made Rambo 3. But other than that, there ain't nothing like that. And, in Israel, I'm sure a bunch of people took notice of that, especially if I had my kids kidnapped from a rave. Right. I might, okay, right now we're mad, but I didn't forget that Netanyahu said this was the plan. So let's hear what the rest of Scott Ritter has to say. To the Hamas attack, there were hundreds of thousands of Israelis taking to the streets on a regular basis to protest Benjamin Netanyahu. Thousands of Israeli reservists, the very reservists are being called up now, said they will not serve an Israel that has a Bibi Netanyahu who violates the basic fundamentals of law. So there is a split in the country, and I think that Netanyahu was hoping this would help paper over that split and have everyone come join him. Okay, here we go. So Israel was a divided nation. The military also, I believe, has just taken a unique stance regarding modern warfare. Look, there are many Russians right now who have learned the hard lessons of war over the course of the past 600 plus days in Ukraine, who are looking at the imagery of the Israeli military response, saying these are the most amateurish people we have ever seen in our lives. Their tactics, their approach, the timid nature of these soldiers is shocking. I think the Israeli army has lost the ability to close with and destroy the enemy through firepower and maneuver. They are so casualty averse that they have created a whole unit based upon unique technologies to let robots do the fighting for them. They let computers do the thinking for them. The last thing they want to do is put one of their soldiers on the ground against somebody who's trained and capable of killing them. Very good at beating up women, beating up children, beating up villagers, beating up old men, old women, but they're not very good at fighting people who stand up and fight back. And let's be clear here, the Hamas people who are fighting right now, these are lightly armed people with their courage cannot be doubted, but their skill set is limited. These are people who have not had the advantages of the military training and technology that the Israelis had, and yet they're fighting them still today, as we speak, outside of the Gaza Strip, in Israeli territory. They hold 30% of the territory that they captured on day one, and they are fighting. Israelis can't beat them yet. They will be, but there's no doubt about that. But Israel has forgot how to fight. They have forgot, because Yom Kippur in 1973 was so bloody for them. Their experience in Lebanon was so bloody for them that they said, never again, we won't do that kind of fighting. Unfortunately, when you raise the level of hatred in a captive population, such as the Palestinians in Gaza, and those people decide to rise up, you are going to have to fight. There's a lot of incompetence going on in Israel right now. There's a tremendous amount of military incompetence. The people I feel sorry for, to be honest, I'm just being frank here, are the Israelis who lived in the South.
not because of there's a political question of should they be there, et cetera, but these are people who believe the Israeli government. When the Israeli government said, we will keep you safe. You can go to sleep at night. You will be safe. We will be there for you. If anything happens to you, we will come for you. And they were abandoned by their government, abandoned by their military. They're still abandoned to this day. Shame on the Israeli government. Shame on the Israeli military. There should be mass resignations, but this is all done because the men and women who wear the uniform today, who didn't come to the rescue of these Israelis in their time of need, should be evicted from their positions. So that's, again, a lot of information I didn't know, I didn't have. That is really unbelievable. I didn't know that there's a split in the military. There's a lot of people in the military who don't want to serve because of Netanyahu and all the garbage that they're doing. I didn't know that they had turned over their military intelligence and stuff over to AI, basically, and to robots. We talked about it. Turns out a lot of stuff's a scam that you thought. Well, I kind of think that, I always think of him with that cartoon bomb drawing. Yes. In Congress, and I'm like, that guy's back. That's really something. And I'm like, his stupid plan that he outright said they're trying to do with their crazy ass Taliban party. I think they really thought they had a great. Nobody cares. They had the Abraham Accords, right? Mm-hmm. We're gonna settle things in Saudi Arabia. Nobody even cares about these people that we rolled up. Ignored them. And I think they got real cocky with the technology because they do have very nice technology, and I guess it wasn't that good yet. Yeah. Hey, come see us do it at live shows. We're going to be in Dallas, Houston, San Diego, Bloomington, Illinois, Indianapolis, Levittown, New York, Red Bank, New Jersey, Wilmington, Delaware, Covina, California, Burbank, California, and Oxnard, California. Go to jimmydore.com for a link for all those tickets. See you at a live show. They are people like China who come in the way. You in the Parliamentary Act, the mother of democracy, the temple of democracy was I agree, and Prime Minister we don't seem to learn our lesson. See, this time around, Sanju Verma is there with us, and George Kurian is there. Sanju Verma, one of the things that Prime Minister Narendra Modi, as I say, namaste to you, Prime Minister Narendra Modi very clearly demarcating and saying, nowhere in the world can terror have any sympathizers. Can there be any justification for terror? We just spoke with the former Israeli Prime Minister Ehud Barak, and he said that pregnant women's wombs have been cut open. That's the level to which the slaughtering has happened there. This is barbarism. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But it's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But it's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No.
جمهوری اسلامی ایران با قدرت به حمایت‌های سیاسی، بین‌المللی و رسانه‌ای خود از مقاومت فلسطین ادامه خواهد داد. برخی از مقامات غربی از من پرسیدند آیا امکان گشایش جبهه‌های جدید علیه رژیم جعلی اسرائیل وجود دارد یا خیر؟
And do you think that the US is really concerned about human rights in Iran? We're seeing a lot of rhetoric coming, for example, from the Biden administration. Even recently, the German foreign minister, Annalena Baerbock, was voiced very concerning rhetoric concerning Iran. Is the West really concerned about public executions, women's rights, or how do you see that? Of course not. I mean, what about the 140 executions of Palestinians by the Israeli Defense Force, including my colleague Shireen Abu Akleh from Al Jazeera, who was a U.S. citizen? No, I mean, just look at the difference between the rhetoric about the egregious human rights violations carried out by Israel and those carried out by Iran. Again, it gets into that bifurcation of worthy and unworthy victims, and Palestinians, in the eyes of Washington and most of the West, are unworthy. You mentioned Palestine. Some people also bring up Saudi Arabia, where public executions happen every year of dissidents, of feminists, of activists. We can also see that in other Gulf monarchies. How come the West is not concerned about the human rights situation there? What are the driving geopolitical and economic factors that hinder any sort of voicing of our politicians and media to address the situation there? Well, let's mention my friend Jamal Khashoggi, who was drugged and flayed to death and dismembered in the Saudi consulate in Istanbul. It was either Ankara, I believe. So I spent 20 years on the outer reaches of empire. These forces only, quote unquote, care about human rights when it's to their political advantage. There's no commitment to human rights in terms of everybody having a right to civil liberties and protection from extrajudicial killings. It's just, and we carried out. Look what we did in Iraq. Look what we did in Afghanistan with a drone program alone. And Daniel Hale, the courageous whistleblower who was a drone operator, who exposed the drone files, drone documents that showed that up to 90% of the people being killed by our drones were innocent civilians. So that hypocrisy sells, maybe in the United States, where most people don't understand the outer workings of empire, but I don't believe it sells in most of the rest of the world. You mentioned Israel. I want to talk about the recent developments there in the Israel-Palestine region. Jana Majidi, a 15-year-old Palestinian, was on the roof in her pajamas playing with a cat when an Israeli sniper shot her twice in her face. You already mentioned this. Earlier this year, we saw a similar situation with the Israeli sniper killing journalist Shireen Abu Akleh. Now we're seeing Benjamin Netanyahu returning to power as prime minister and incorporating right-wing forces that were previously banned in Israeli politics. How do you see the situation developing for Palestine going forward? I think what's happening is the mask is being lifted from the apartheid state. It's always been an apartheid state, but in order for Netanyahu to get back in power, he's had to reach out to these Jewish extremists, these fanatic Zionists and religious bigots, and that has really exposed the lie of the old tropes that Israel is the only democracy in the Middle East, and hate and racism have no place within Israel, and they need to subjugate the Palestinians in order to protect themselves from terrorism. All of that is being ripped away, and the real face of Israel is being exposed, especially by these figures you mentioned. The old Kahana, the Ben Gvir's party. He's an old Kahanist. He was actually denied
he was rejected by the Israeli military because of his extremism. I covered Rabin. He was very involved in this far right-wing movement that called for Rabin's assassination. They used to, at Netanyahu rallies, have an effigy of Rabin dressed as a Nazi and burn it. And Leah Rabin always blamed Bibi until she died for her husband's assassination. And I think that what we're going to see is, as bad as things are for the Palestinians, and they're pretty bad, especially with the numbers of killings. This is the worst death toll since 2006, if you exclude the Israeli bombardments of Gaza. That'll all be ratcheted up. I mean, we saw, for instance, the murder of this Palestinian. It was caught on video where he was shot 3 times and then pushed to the ground and executed by Israeli soldiers. And Ben Gvir called the Israeli officer a hero. As, by the way, he calls Baruch Goldstein, the Jewish settler who in 1994 massacred 29 Muslim worshippers in Hebron. So I think that what we're seeing is the rise of a kind of Jewish fascism. And in some ways, it's a more honest portrayal because of what the Israeli state is about, the apartheid state is about. And it's part of the reason why figures, certainly within the military and other parts of the Israeli establishment, are panicking over this proposed coalition government that Netanyahu is putting together, because it's just going to be impossible for them to disseminate the usual lie or lies that has worked to really cover up what Israel is and what it does. Do you think that this will be the collapse of the apartheid state as we know it? Well, it could just become it could just become an open despotism. And it's very difficult to, I don't think the apartheid state is going to collapse until we build a serious sanction movement like we did with South Africa. That's why I'm a big supporter of the boycott, divestment, and sanction movement. But I think that will fuel that movement and fuel the kind of repugnance towards Israel. We've already seen splits now within the liberal Jewish wing of the Israel lobby. Jeremy Ben-Yamin, he's the president of J Street, this liberal Zionist group, issued a public statement that called the government that Netanyahu was putting together, said it ran counter to the values of American Jews, and said that unequivocal support, what he called unquestioned loyalty to Israel, no matter what, is a disservice to the health of the Jewish community. So I think that that it will certainly weaken the grip that Israel has, particularly within the United States, and that will create more opening for pressure. But I wouldn't go so far as to predict the fall of the apartheid state, although, of course, that's what I'd like to see. I want to shift gears now and focus on Israel-Palestine. Shireen Abu Akleh, an American Palestinian journalist, was allegedly killed by an Israeli sniper. The Palestinian Authority investigation concluded that Abu Akleh was hit by a bullet fired by Israeli soldiers, and the Israeli forces are still conducting an investigation. The Palestinian Authority has ruled out a joint investigation. Although the US and the EU have condemned the attacks and called for an independent investigation, no actions such as sanctions have been taken. Can you talk about the significance of this case? It's very significant.
What is most important, most striking, is the behavior of the Israeli army at the funeral. I mean, bad enough that they assassinated a journalist, but take a look. I'm sure you've seen the videos of the funeral where the IDF attacked the funeral, even attacked the pallbearers, made them drop the coffin. What was striking about that is how brazen it was. They simply don't care. They're one of the leading Israeli journalists, Gidon Levy, covers the West Bank, simply described it frankly. He said, IDF stormtroopers, his word, just attacked the funeral because they don't care. They are confident of US support, and therefore they'll do anything. Doesn't matter anymore. They're not trying to pretend. Now, there are other cases like the Supreme Court just ordering 1,000 Palestinian villagers to leave their homes because Israel wants to take them over for settlers. I mean, that Supreme Court judgment was given at midnight in the hope that people wouldn't notice it too much. But that's as bad as attacking the funeral. And they're doing it brazenly. It's much more than this. Long ago, Israel annexed the Syrian Golan Heights and what's called Jerusalem, actually an area about 5 times the size of Jerusalem, including many Arab villages. Israel annexed them in explicit violation of Security Council orders, ordering them not to do it. They didn't care. They did it. They assumed the United States would support it, which it did. And under Trump, the United States has formalized its support. It has now said, yes, you can annex any territory you want in violation of the Security Council orders. Well, in those circumstances, apparently Israel feels it can do just about anything. You read this morning's newspaper, this morning, they pretty much conceded that they just poisoned 2 Iranian nuclear scientists. What happens when somebody else does that? Well, when Israel does it, it's applauded in the United States. Why shouldn't they assassinate people they don't like? Okay? As long as the United States continues to back this and Europe sits by quietly and says, we don't care, Israel will simply become more and more brazen. And then comes another issue. You'll notice that in the Shirin Abu Akleh case, the US media, really for the first time, gave extensive exposés of the crime. CNN, Washington Post, New York Times. That's a change. Israel's actions are becoming so blatantly intolerable that even the mainstream media in the United States are beginning to complain about them. And in fact, if you look at polls, Israel's losing its support. If you go back 10 or 20 years, Israel was the darling of the liberal community. Not anymore. The liberal opinion is more supportive of Palestinian rights. Support for Israel in the United States has shifted to the far right. It's not in the Democratic Party. It's in the right wing of the Republican Party. Evangelical Christians, based on their theology of Second Coming, ultra-nationalists, military and security forces. That's the base of Israeli support. That could lead to a change in US policy. That's the most likely salvation of anything for the Palestinians. The rest of the world given up. This morning, you may have noticed that the leading Israeli writer, Aleph Bet Yehoshua, died. A lot of obituaries for him.
including his final statements about how he had given up on an effort for a diplomatic settlement. It's important that he said that a couple of years ago. But it's a sign of the shift in Israel among more or less liberal opinion, which is now shrinking. It's becoming a very reactionary state. Today, again, another poll in Israel, and it's reported in Haaretz, a majority of Israelis don't want to have any Palestinian participate in any government. The country is becoming more racist, more reactionary. It's established close relations with Hungary, the outlier in the European Union, a liberal democracy. They have shared racist, anti-Muslim doctrines. They both feel aggrieved because they're not treated in a friendly fashion by Europe, and they both think they have every right to do what they want. So they're establishing a closer relation. That's part of the world system that's developing. Incidentally, just to add to that, I'm sure you followed the meeting in Hungary a couple of weeks ago of the reactionary neo-fascist elements in Europe. The leading participant in that was the American Conservative Political Action Committee. That's the core of the Republican Party. Former President Trump gave a glowing speech expressing his great admiration for Hungary's destruction of democracy and racist Christian nationalism. The Tucker Carlson, who's the leading television personality in the United States, هذا هو أحد الفصائل الفلسطينية، علما أنه في الأيام الماضية شهدنا أيضا عمليات لفصائل فلسطينية في هذه المنطقة. يوم الاثنين الماضي كما كنت تحدثت حاولت مجموعة من سرايا القدس التسلل في قرب أحد المواقع العسكرية في منطقة الظهيرة غير البعيدة من هنا، وحصل أيضا تبادل لإطلاق النار بينها وبين الجانب الإسرائيلي ما أدى إلى مقتل 2 من هذه المجموعة. بالإضافة إلى أنه يوم الثلاثاء كتائب القسام أطلقت مجموعة من الصواريخ من سهل قليلة في جنوب لبنان باتجاه الجانب الإسرائيلي، ورد الجانب الإسرائيلي بقصف أيضا عدد من المساحات المفتوحة. إذن تتوالى طبعا المعلومات عن الاستهداف الذي حصل في بلدة علمة الشعب لمجموعة من الصحفيين، وطبعا من بينهم فريق الجزيرة. نتمنى كل السلامة للجميع بانتظار مزيد من المعلومات. ولكن نعم، يعني أين كان يتمركز الصحفيون في هذه المنطقة، وهل كان من الواضح أنهم صحفيين؟ في الواقع حتى هذه اللحظة لم يتبين لي بشكل واضح المنطقة التي كانوا طبعا يتخذونها كمحطة لهم في إطار متابعة ورصد هذا القصف الإسرائيلي الذي كان يحصل في محيط بلدة علمة الشعب وفي محيط بلدة البياضة أيضا ومحيط بلدة الظهيرة. ولكن طبعا يبدو أن قذيفة سقطت في هذا المكان، وأن الجانب الإسرائيلي استهدف هذه المنطقة التي كان يتواجد أو يتخذها الصحفيين مركزا لهم. وبالتالي طبعا ننتظر مزيد من التفاصيل فدا بشأن هذا الموضوع، بشأن هذا الاستهداف وطبيعته وطبيعة ما حصل في تلك المنطقة في علمة الشعب قبل بعض الوقت على ما يبدو، علما أن المنطقة كانت تشهد توترا منذ نحو ساعتين تقريبا
قريبا كما ذكرت جراء هذه محاولة التسلل هذا والرد الإسرائيلي بالقصف على الأراضي اللبنانية وعدد أو مساحة كبيرة من الأراضي اللبنانية من علم الشعب إلى البياضة مرورا بمنطقة رامية التي نحن فيها. طيب جوني، نتحدث عن الإجراءات التي عادة يتخذها الصحفيون في العواجل التي ترد على شاشة الجزيرة. إصابة الزميلين كارمن جو خضار وإلي برخيا في قصف إسرائيلي على سيارتهما في علم الشعب. نتمنى أن تكون الإصابة طفيفة. نعود إلى مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت. مازن، ما هي المعلومات المتوفرة حول إصابة الزميلين كارمن وإلي ونتمنى لهم الشفاء؟ نعم، في الواقع حتى الآن الإصابة هي طفيفة. تم نقل كارمن وإلي إلى المستشفى، وعمليا كان هنالك عدد من الإصابات لأكثر من صحفي، وهنالك استشهاد أحد الصحفيين في هذا الموقع الذي تم قصفه من قبل القوات الإسرائيلية بشكل مباشر. نحن نتحدث عن استهداف إسرائيلي مباشر لسيارة الصحفية التي كانت تتواجد في هذه المنطقة في علم الشعب خلال تغطيتهم للقصف الإسرائيلي الذي كان يستهدف المنطقة. كما تعلمين قبل ساعات بدأت المواجهات هنا. عادة ما هي الإجراءات التي تتخذونها وكيف تعرفون على نفسكم بأنكم صحفيون؟ بالطبع هنالك آليات تعتمدونها في مثل هذه الحالات. بطبيعة الحال كل الفرق التابعة للجزيرة هي ترتدي البزات الواقية من الرصاص والخوذ، وهنالك عبارات واضحة من كتابة بريس على كل هذه الدروع وأيضا على السيارات التي نتنقل بها. والمكان الذي كانوا يتواجدون فيه كان مكان لتجمع مجموعة من الصحفيين من عدة وكالات أنباء بالإضافة إلى عدة قنوات تلفزة، وهم كانوا يقومون بنقل الخبر وهم ليسوا بالصدى من أي موقع عسكري. هذا أمر ينبغي التشديد عليه. هم كانوا على إحدى التلال التي تشرف على المنطقة التي يجري فيها المواجهات، وتم استهداف هذه السلة بشكل مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، وأدى هذا الأمر إلى احتراق سيارة الجزيرة التي كانت تستخدمها الطاقم والتي كانت مركونة إلى جانب الطريق. علما بأنهم كانوا يقومون بالاستعداد للبث المباشر، قاموا بتأدية مجموعة من الرسائل المباشرة من هذه النقطة هنا تحديدا، ولكن أثناء عملية البث المباشر تم استهداف هذه السيارة وأيضا توجيه القصف إلى هذه المنطقة تحديدا، وهو ما أدى إلى إصابة مجموعة من الصحفيين واستشهاد أحد الصحفيين. طيب نعود إلى حالة الزميلين كارمن وإلي. نعم تم نقل كارمن وإلي بسيارات الإسعاف من قبل الفرق الطبية المتواجدة هنا في هذا المكان حيث أقف حاليا، وكانت إصابتهم طفيفة وجرى نقلهم إلى المستشفيات. عمليا وفق ما ننتظر بطبيعة الحال بدأ الآن التقرير الطبي لكي نتأكد هل فعلا هذه الإصابات ومدى هذه الجروح التي أصيبوا بها وطبيعتها، ولكن من الواضح بأنه تم نقلهم من خلال فرق الإسعاف إلى المستشفى. تحدثت مع كارمن جو خضار مع المراسلة وهي أفادتني بأنها بخير وأصيبت بجروح ويجري نقلها، وكذلك تحدثت مع إلي وتم نقله عبر الإسعاف. هنا لابد من التشديد مجددا فدا على أن طاقم الجزيرة كان يلتزم بكامل الإجراءات المعترف بها والمعتمدة دوليا للصحفيين في مواقع التوتر. كل الإجراءات طاقم الجزيرة كان يلتزم بها، ورغم كل هذا الأمر تم استهداف السيارة بشكل مباشر. السيارة دمرت بشكل تام، ومن الواضح بأن هنالك صاروخ موجه أطلق على هذه البقعة التي كان تقف فيها الطواقم الإخبارية التي تسعى إلى نقل تفاصيل ما يحصل في هذه المنطقة هنا تحديدا في علم الشعب جراء التطورات الأخيرة الميدانية التي شهدناها قبل نحو 3 أو 4 ساعات. بدأ التطور هذه المواجهات هنا، وهذا الأمر هو ما أدى إلى تقدم الطواقم الصحفية إلى هذه النقطة تحديدا هنا.
وجرى استهدافهم. تحدثت عن استهداف مباشر مازن، هل كانت هنالك أي تحركات عسكرية بالقرب من الصحفيين أم أن الاستهداف جاء للصحفيين بالتحديد؟ إطلاقا فدا، هذه المنطقة وهذه البقعة الجغرافية التي تواجد فيها الصحفيون هي بعيدة نسبيا عن مواقع المواجهة على طول الخط الفاصل الحدودي، ولذلك يمكن القول بأن الاستهداف كان مباشرا للفرق التي تقوم بتغطية هذا العدوان الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي الذي طال مجموعة من القرى على طول الخط الحدودي اللبناني. الآن فرق الإسعاف تقدمت إلى هنا لإطفاء الحريق المنبعث من سيارة الجزيرة التي تم إطلاق الصاروخ باتجاهها. نحن نشاهد هذه الصور مباشرة على الهواء. مازن إبراهيم، هذا الاستهداف المباشر لمجموعة من الصحفيين كانوا يتمركزون على تلة مقابل علم الشعب، تم استهدافهم بشكل مباشر كما ذكرت، وما أدى إلى استشهاد فعلت لغيرت وجه التاريخ. حيدر جواد، تلفزيون فلسطين، بغداد. إذا نحن وياكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة والمتواصلة عبر شاشة تلفزيون فلسطين لتطورات الأحداث وهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم في الضفة وغزة وفي قطاع غزة في ظل إبادة جماعية ترتكب بحق المدنيين الآمنين العزل. الصور التي تردنا الآن من مدخل البيرة الشمالي، حيث هناك لازالت المواجهات مستمرة بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. ونذكر بهذا العاجل، هناك قصف إسرائيلي يستهدف مجموعة من الصحفيين جنوب لبنان، من ضمنهم طاقم قناة الجزيرة، والحديث عن إصابة خطيرة لعدد من الزملاء الصحفيين عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقصف مجموعة من الصحفيين كانوا يغطون الأحداث على الحدود الشمالية. سنتحول إلى تونس لنرصد الآراء ونتحدث عن التطورات في مختلف العواصم العربية التي شهدت اليوم مسيرات تضامنا مع فلسطين. إلى الصادق مطيمط الحقوقي من تونس. سيد صادق، مرحبا بك عبر شاشة تلفزيون فلسطين. اليوم شاهدنا الشعوب مسيرات في عدة عواصم عربية ودولية. برأيك يعني هذه المسيرات كيف يمكن أن تؤدي إلى تحريك المياه الراكدة، فتح الممرات الإنسانية، حالة التضامن العربي مع القضية الفلسطينية؟ شكرا لك أخ سيد الكريم. احنا تونس تتضامن قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني بما يتعرض له من الإبادة الجماعية وقرهم بأتم معنى الكلمة. وعلى المجتمع الدولي أن يضغط باتجاه تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار المبادرة العربية، والتي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يحصل الأشقاء الفلسطينيين على حقوقهم بشكل نهائي. نتطلع للمواصلة للعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة وجهودنا الرامية لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله. Well, good evening. Let me start by expressing my gratitude to the Emir and to the Prime Minister, my friend Mohammed, for, as always, very productive discussions. Qatar has been a very close partner to the United States on a broad range of issues that are crucial to both of our countries and to this region, from working together on evacuating Americans, Afghans, and others from Afghanistan, to cooperating very closely in responding to humanitarian emergencies like the devastating earthquakes in Turkey and in Syria.
We're meeting today at what is a difficult but also consequential time for the region, in the wake of Hamas's appalling attacks that killed more than 1,300 Israelis, at least 27 American citizens, and people from more than 30 countries. The United States and Qatar share the goal of preventing this conflict from spreading. We discussed in detail our efforts to prevent any actor, state or non-state. We're also working intensively together to secure the release of hostages, including American citizens, being held by Hamas in Gaza. I'm grateful for the urgency that Qatar is bringing to this effort. I had an opportunity to meet yesterday with the families of some of those being held hostage by Hamas. Their anguish is profound. They're desperate to bring their loved ones home, and we are working urgently on that effort. We're doing that with Qatar, and we're doing that with allies and partners across the region. As Israel continues to respond to Hamas's devastating attacks, the United States will ensure that it has what it needs to defend its people. Secretary of Defense Austin was in Israel today, doing just that, working closely with the Israelis to make sure that we're providing them what they need and that we'll be able to do that on an ongoing basis. At the same time, we're in constant communication with Israeli officials and with multilateral and international organizations, humanitarian organizations, including the United Nations agencies, including the ICRC, to get aid to civilians in Gaza. As I said yesterday in Tel Aviv, Israel has the right, indeed it has the obligation, to defend its people and to try to ensure that Hamas can never repeat what it's done. We continue to discuss with Israel the importance of taking every possible precaution to avoid harming civilians. We recognize that many Palestinian families in Gaza are suffering through no fault of their own, and that Palestinian civilians have lost their lives. We mourn the loss of every innocent life, Israeli, Palestinian, Jew, Christian, Muslim, as well as civilians of every faith and every nationality who've been killed. Let's not lose sight of why this is happening. Israel is conducting operations in Gaza because Hamas carried out terrorist attacks that killed, in the most horrific ways, 1,300 of its people. Hamas terrorists slaughtered, raped, mutilated, tortured, burned innocent civilians, from babies to the elderly, men, women, boys, and girls. Now, efforts to get humanitarian aid into Gaza are complicated by the fact that Hamas continues to use innocent civilians as human shields and is reportedly blocking roads to prevent Palestinians from moving to southern Gaza out of harm's way. We know the humanitarian situation is urgent. We're actively engaged with partners, including Qatar, to get aid to those who need it. Your Excellency, thank you again for today's very, very good discussions and for all the work that our countries have done together. Thank you. نفتح الآن المجال للأسئلة. السؤال الأول موجه من التلفزيون العربي. حسام تكلي التلفزيون العربي. السؤال الأول موجه لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. تتداول وسائل
8 إلى 9 شهداء من الطواقم الصحفية، والآن ارتفع العدد مع الأسف بارتقاء زميل صحافي شهيد. شكرا لك مراسلتنا في لبنان زينة عبد الصمد على هذه الإيضاحات. ونذكر بالعاجل شهيد وإصابة 3 صحفيين في استهداف إسرائيلي لزملاء صحفيين كانوا يغطون الأحداث عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وسنتحول إلى سلام مشرقي من الجليل. مرحبا بك سلام، هل لك أن تجملي لنا اليوم التطورات ما حدث على مختلف الجبهات وماذا يقال في الإعلام العبري عن اليوم السادس أو السابع من العدوان؟ نعم، أهلا بك من جديد زميلي وبكافة السادة المشاهدين. بداية وبما يتعلق بخبر الاعتداء على الصحفيين في الجنوب اللبناني، نحن ولدى تغطيتنا قبل قليل شمالي الداخل وفي الحدود الشمالية مع لبنان كنا على مقربة كيلومترات معدودة من هذا الموقع الذي قصف، وكان حتى بإمكاننا أن نشاهد الطواقم الصحفية هناك، وكنا بخلفية ذات الجدار الذي يظهر في الفيديوهات التي توثق هذه الجريمة الإسرائيلية، وشهدنا هذا الاستهداف للأراضي اللبنانية. This was a phenomenal exchange between Max Blumenthal, the Gray Zone's Max Blumenthal, and State Department spokesperson Matthew Miller. He was taking questions from the press, and unfortunately for him, a real journalist actually showed up this morning. And so here's Max Blumenthal confronting Matthew Miller. Go ahead. Yeah, in March, you condemned Israel's finance minister, Bezalel Smotrich, for calling for wiping the Palestinian village of Huwara off the map. This week, we've heard the defense minister of Israel, Yoav Gallant, declare that he's fighting human animals in Gaza as Israel cuts off the gas, the water, and the electricity. We've heard Benjamin Netanyahu, the prime minister, declare that all hiding places will be turned to rubble in a besieged coastal enclave where there are 1 million children. We've heard Ariel Kalner, who is a member of Knesset from the ruling Likud party, call for a Nakba 2.0, which is essentially a call for genocide and the ethnic cleansing of Palestinians as 850 are dead in Gaza. So what do you think of that rhetoric in light of your previous condemnation? Let me say a few things about that. Number one, we expect, as we said, that Israel will conduct its operations in accordance with international law. Number two. Stop. Let me play this again. We expect, as we said, that Israel will conduct its operations in accordance with international law. We expect that Israel... Well, that'll be a first. I mean, are you kidding me? Are you kidding me? The ignorance that these people just rely upon to say these things is astounding. They say this because they know that they are speaking to a brainwashed country that is completely ignorant of the way Israel conducts its business. We expect... World's most moral army. Yeah, the world's most moral army. We expect that they will conduct this operation in accordance with international law. Fucking unbelievable liar. You just go up there and fucking lie like that with a clear conscience. Like, this is just unbelievable. It's really unbelievable. And, you look at a thing like this, you look at the media coverage, you look at the way the politicians talk about this, Democrats, Republicans. This is something that we don't really talk about very much on this show. We tend to not dabble in identity politics and things like that. But this is just abject racism. It really is. That's what this is. And you get a sense when you see people talk like this, I'm not going to ever know what it's like to be a racial minority in my home country and have to experience life in that way and have to look through the lens of a racial minority at a society that is just not concerned with understanding who I am or giving a fuck about who I am or what my concerns are for seeing things from my point of view. That's what this feels like here. It feels like you're talking to people, whether it's, masters of war like this guy or just, man on the street Democrats, man on the street Republicans or media people. You're talking to people who seem completely ignorant and completely uninterested in learning anything about this.
It's like you're dealing with a mass of people who just doesn't give a shit about this issue. They don't care enough to learn about it. They don't care enough to know anything about it. And that's because the people being victimized here are these people who the Israeli defense minister just said are human animals. And that's what this is. This is just absolute bigotry. And you see how powerful and how prevalent that actually is. You see how racism still is so alive and fucking well, because that's what this is. That's why you cannot break through here. That's why you cannot break through here, because there is broad-based, bipartisan racism towards these people. It's just fucking obscene. Yeah. Well, it goes back to the famous Ukraine moment. This is amazing to see this happening with people who look like us. Look, you could never do to white people what they've done to the people in Yemen. You couldn't even begin to do that to white people. So yeah, I mean there's an element of that. I think for people playing these international geopolitical games, it really comes down to who has money and power. If file this under the worst person you know made a great point. Andrew Tate just had a little snippet that went kind of viral where he said I don't know if this is entirely true, but I think there's some truth to it. He said there's no racism for rich people. If you're rich Asian or rich Arab or rich white, nobody cares. You're rich. That's for the poor. Racism is for the poor. That's how they keep you divided, and they keep you from going after what they have. Amongst themselves, they don't care. They're not walking around. It's about how much money you have. So if the Palestinians were a strong and wealthy people, they'd get treated very differently, right? I mean, there is that. I think there is a racial element, but there's that element as well. Well, but that element, the reason they're not a strong and wealthy people is because they happen to be in the wrong place at the wrong time when a bunch of Eastern Europeans wanted their, supposed land back. Sure. Right? But we'll kiss the Saudis' ass all day. The Saudis, that's the point I'm making. But in this case, it's absolutely a sense that has set in over the past, 75 years at least, that these people just do not count because of who they are. Absolutely. Well, and because Israel is our proxy in the region. Right. Exactly. All right, we keep going here because don't forget, he has a few things he wants to say about this. He's not done. So far, he opens with, well, we expect they're going to do this in accordance with international law, like sending 300,000 troops into an open-air prison with no electricity. Let's hear him go on. He's not done. And neither is Max, thankfully. Number two, there are going to be a number of statements made over the course of this conflict, and when we have disagreements with them, we will make those known privately. Oh, you're going to make those known privately? Okay. So we're gonna have a sit down. Yeah, wall-to-wall coverage about how, we all have to pray for Israel. Unite behind Israel, stand with Israel, condemn the attacks, wall to wall. We'll make that as public as fucking possible. But when they start killing women and children, we're going to keep it behind closed doors because that's the polite thing to do. Do you see how fucking just evil this is? And do you see how nobody in a position to do fuck all about it is going to? Well, and when you subject yourself to this kind of media and these kinds of narratives, it conditions you to accept all this as the reasonable point of view, right? Of course, with our allies, of course, the United States, if Israel gets out of line, will settle it in a civilized way, and we'll call them, and they'll stop. I mean, this is what the brain dead viewers of this kind of media take in, and that's why having somebody like Max in that room is so novel, because the press corps normally that would get that kind of access have been chosen
for their willingness not to challenge the madness of what he's saying. I honestly, I don't know how Max keeps getting into these kinds of spaces. He got into that Maddow thing. I don't know how they don't see gray zone and say rejected. Yeah. Well, thank God he got. I mean, you understand how sick you have to be to actually absorb what this guy is saying and say, yeah, that makes sense. We're going to address it privately. We expect them not to commit war crimes. We expect them to comply with international law. Bullshit. But when they do commit war crimes, we're going to address it behind closed doors. We're not going to make a big public thing about it. Well, because for people who follow this shit, they just need you to give them a justification for investing in these institutions. Like they're not going to dig any deeper than what you say. So you just got to give them the words, right? Yep. No, I was listening, and he said if Israel crossed the line, they're going to pick up the phone. They're going to give him a call. They're going to give him a call. No, they're not just going to let him run willy-nilly over the Palestinians. No, we don't. This is America. We don't do that. We don't do that. Right, exactly. All right. So he said he had a few things, not a couple of things. He's got more. Number 3, though. Let me just speak to this. Number 3. Some of the questions I'm getting today do seem to ignore the fact that Israel just had hundreds of its citizens killed, people who were taken hostage, and pretend that Israel shouldn't be able to conduct any kind of. Let me just say, because Palestinian children have been killed? Do you acknowledge that? Will you even acknowledge that? Let me finish. 80 Palestinian children killed you know this what? week? Again, babies. Do you acknowledge that? You asked a question. I will answer the question. Okay, that's my question. So I'm going to start by answering the previous question that was interrupted. I will say some of the questions seem to pretend that Israel should not be able to conduct operations to defend itself and hold accountable the terrorists who killed civilians. Okay, first of all of the coverage that we've seen has ignored the fact that what happens, and it was horrible what happens. I do not condone what happens. I do not celebrate or glorify in any way the death of civilians, right? It's a horrible thing. It's a downward spiral. This is only going to get worse. I agree with all of that. Okay? But all of the coverage ignored that what happened before that is pretty much a less exaggerated version of what's going to happen after it, right? I mean, now it's forget it. Now I don't think there's going to be a Gaza much longer. But if you look at the map that Ryan Knight shared and several other people shared, what's been happening for the past several decades is a systematic genocide of the Palestinian people. And none of any of the coverage that we've seen has acknowledged that. So he's saying, well, I don't see there are some people asking questions in here as if Israel wasn't just attacked. Everybody's acting as if the people of Gaza have not been under constant attack. Well, that was there was that clip from the BBC. Are we playing that? We're not doing that one, right? Don't have that one. Maybe we'll have that one Friday. It was the Palestinian diplomat, I think, and he was on the BBC, and he said, because they asked him. Oh yeah, we're definitely doing that Friday. Yes, definitely. They asked him about the atrocities, and he said, "Well, why don't you ever ask about the atrocities that they commit? Because what just happened, this happens on a daily basis to the people in Gaza, but you never ask about that. And you don't ask the Israelis to justify themselves when they do those things. You only ask us to justify ourselves when these things happen." Exactly right. And the other point that he makes here about how Israel has a right to do their operation, we're not saying like they're going to do an operation as if Gaza is not an operation. Gaza is one big Israeli operation. There's been an Israeli operation going on for decades. That is not Israel's policy. That is not our policy. It is something that we would vehemently disagree with. Israel has the right to secure its country the way any country does. It has the right to defend itself against terrorism. It has the right to hold terrorists accountable. And I will say, ultimately, the Hamas terrorists who launched these operations, there is no one who has more disregard for Palestinian civilian life than those terrorists. Because those terrorists, let me finish. Those terrorists launched this activity. Those terrorists, again,
We have a lot of new. We seem to have a lot of new people. Those terrorists. A lot of new people here today. A lot of journalists here today. I don't know what's going on. I don't know how all these journalists got into the building. Usually, I come out here and it's a bunch of fucking college boys, and from fucking Georgetown who lick my balls for money and access. Right, exactly. I don't know where all these journalists got in here. A lot of new people in here today who actually give a shit about what they're talking about, and that'll be the last time. Yeah. Activity, knowing that there would be retaliation, knowing that Israel would have to defend itself as any country did, knowing that it would lead to the unfortunate loss of civilian lives by Palestinians, and they did anyway. Let me go ahead. That's amazing. So baby killing is okay here. Why can't you baby killing is okay here. We always mourn the loss of civilian life. It is an unfortunate circumstance every time it happens. And as I just said, the Hamas terrorists who launched this terrorist attack. I'm sorry. I know we're not supposed to keep. I can't wait. Oh, it's an unfortunate circumstance when a Palestinian baby is killed. It's terrorism when an Israeli baby is killed. Well, do you see what? I mean, do people not understand what they're seeing here? I feel like Walter Sobchak in The Big Lebowski. The whole world gone crazy. They frame it as the Israelis are only responding to provocation, right? Their actions are defensive, whereas the Palestinian actions are aggressive. I mean, that's obviously, right, which is obviously you have to be completely ignorant of what's going on there, which most people are. Which, they took their land, they put them in a pen, and they started killing them off. Right. Yeah. And like we showed on the Patreon show, I mean, literally, you got people there getting kicked out of their house and settlers moving into their house. Yeah, literally. And most Americans, because they don't see that. And the clip we showed, that really shows you how the tide is turning. Like, now this had that clip, and now this is very milquetoast. That is not the gray zone. So I didn't know they were still around. When they're, I knew they were around. When they're showing things like that, I mean, that says a lot about how they're losing control of the narrative. Like, this kind of shit. This was a phenomenal. I'm talking about this subject. Okay? Thank you, everybody. All right, Senator Chuck Schumer making remarks here on the conflict in Israel. Of course, we bring all the coverage right here to you as the war continues to rage on right there. Live look in Israel at this hour. We are keeping an eye on D.C. An upcoming Stand With Israel rally is coming up shortly. We'll bring it to you live, and always direct right here on Live Now from Fox. Can police search your car without a warrant? Well, the short answer is yes. The Fourth Amendment protects us from unreasonable search and seizure. The Supreme Court says a search is unreasonable without a warrant supported by probable cause. But there is an automobile exception. Why? Well, we have less of an expectation of privacy in the car, and there are public safety concerns on shared road. Police can search your car without a warrant if you give permission or if you've been arrested.
Planning a move? Make sure you're buying the right kind of insurance. While interstate moving companies are required by law to provide released value protection at no cost, you may want to opt for full value protection. Released value weighs in at about 60 cents per pound, regardless of what the item is. So if your 50-pound big screen TV gets broken, you only get about $30. Full value coverage may cost more, but will give you replacement cost. I'm Steve Noviello. That's my 2 cents. Spend it wisely. Hey, it's Dr. Mike. In a new study of 68,000 teens, they found that even occasional marijuana use had negative effects on their developing brains. Depression, anxiety, decreased cognitive function. Listen, folks, you have to have that discussion with your adolescents and teens. No marijuana use. I'm Dr. Mike Sirigliano with the Fox Medical Team. الصحفي لرئيس الوزراء محمد شتي تحدث فيه عن تطورات العدوان وطالب بوقف هذا العدوان وإرهاب المستوطنين وأن الحكومة تضع كافة إمكانياتها للمواطنين في قطاع غزة. بالتزامن مع الأحداث الميدانية كان هناك حراك عربي في العاصمة العراقية بغداد. شهد ميدان التحرير تظاهرة مليونية منددة بالهجمات الوحشية على غزة ومعلن التضامن مع الفلسطينيين. كلا إسرائيل. احتجاج مؤيد للقضية الفلسطينية رد الأضخم على مر سنين محنتها نظمه نحو مليون متظاهر من سائر أنحاء العراق في ميدان التحرير ومعظم شوارع وسط العاصمة العراقية بغداد. الجيش العراقي كان يساهم في جميع المعارك، واليوم ندعو الحكومة أن تقف مع الجماهير لفك الحصار على غزة لإيصال المواد والمساعدات. وفيما قام المتظاهرون بإحراق علم إسرائيل طالبوا بهتافاتهم إيقاف الدعم الأمريكي وإيصال المساعدات الإنسانية من الدول العربية والإسلامية إلى غزة وتدخل المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية عند الأمم المتحدة لإيقاف الإرهاب الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم حكام العرب هم أمام مسؤولية تاريخية وأمام مسؤولية حقيقية، يتماثلون أمام الشعب الفلسطيني أن يكون هناك إنصاف للقضية الفلسطينية، وأن يكون هناك وقف الانتهاكات ووقف الظلم ووقف القصف ووقف الانتهاكات من قبل الكيان الصهيوني. ارتدى المتظاهرون الذين احتشدوا منذ الصباح الأكفان البيضاء تعبيرا عن استعدادهم للفداء من أجل فلسطين، وأقاموا صلاة موحدة تحت ساريتي العلمين العراقي والفلسطيني. نعم للقضية الفلسطينية، ونعم لشهداء غزة، وكلنا هنا قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني الحر. هو غضب عراقي أطلق صوته اليوم في بغداد، عسى أن يجد صداه على أرض فلسطين. طوفان بشري في بغداد توشح بلون الكفن الأبيض يناصر طوفان الأقصى ويقول لغزة عراقنا معك. حيدر جواد، تلفزيون فلسطين، بغداد. في تونس نظم طلاب وطالبات الجامعات ومنظمات حقوقية مسيرة دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال. إذن هذه الصور التي تردنا الآن مباشرة من مختلف محافظات الوطن، من غزة ومن خان يونس ومن المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهناك أيضا ما حدث اليوم من مسيرات دعم لعواصم عربية كانت خرجت بمسيرات مليونية تحديدا في العراق والمدخل الشمالي لمدينة البيرة. وكما أفاد مراسلون هناك مواجهات متقطعة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وفي الصورة الأخرى غزة والظلام الحالك حيث يتواصل انقطاع الكهرباء على قطاع غزة. وبالمقابل في خان يونس كما أفاد مراسلون هناك مجزرة ارتكبت بحق نازحين في بيت لاهيا كانوا يتوجهون إلى رفح، ثم أقدم الاحتلال على قصفهم بمركباتهم وهم يتوجهون إلى هربا من منازلهم في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة. هناك تهديدات من وزير المواصلات الإسرائيلي
والاتصالات، كما ورد قبل قليل أنه سيقوم بقطع الإنترنت وكافة وسائل التواصل في قطاع غزة هذه الليلة وعند الساعة 12 حتى لا يرى العالم ما يحدث في غزة من جرائم إبادة تحدث للمواطنين هناك، والحديث عن آلاف الشهداء والجرحى في قطاع غزة. إلى أسيد صبيح المتواجد عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. مرحبا بك أسيد. كيف هي حدة المواجهات؟ هل لازالت شديدة أم هدأت نوعا ما؟ نعم محمد، حدة المواجهات هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة يعني هدأت وتيرتها في النصف ساعة الأخيرة، وذلك عقب أن حل الظلام، وذلك تزامن مع معاودة جيش الاحتلال مرة أخرى وقمع الشبان المشاركين في هذه المسيرة الجماهيرية التي وصلت منذ الساعة 1 إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة. كما نشاهد في الصورة في هذه اللحظات يعني هنالك هدوء حذر تسوده هذه المنطقة، وخاصة مع بقاء جنود الاحتلال وقناصة الاحتلال تنتشر على التلال المجاورة لمستوطنة بيتيل الجاثمة على أراضي المواطنين. ولكن مدينة رام الله والمنطقة شمال غرب العاصمة المحتلة في هذه اللحظات ما انتقلنا إليها تشهد يعني حالة من الغضب والغليان، وخاصة بعد إعدام قوات الاحتلال للشاب أحمد خالد عيد البالغ من العمر 23 عاما خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيت إجزة شمال غرب العاصمة المحتلة. وتزامن ذلك مع إعلان عن استشهاد الطفل محمد طاهر مصطفى وهو من بلدة العيسوية في العاصمة المحتلة خلال المواجهات التي اندلعت ما بين الشبان وقوات الاحتلال. أيضا ننوه بأنه سيتم بعد قليل تشييع جثمان الشهيد أحمد خالد عيد في مسقط رأسه في بلدة الجيب، حيث خرج موكب التشييع قبل قليل من مجمع فلسطين الطبي، أو سيخرج بعد قليل مجمع التشييع موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله باتجاه بلدته بلدة الجيب لأداء صلاة الجنازة عليه، ومن ثم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة ومواراته الثراء. إذ ما عدنا بالتفاصيل خلال الساعات الماضية في محافظة رام الله، شهدت المحافظة العديد من نقاط المواجهة والاشتباك ما بين قوات الاحتلال والشبان والمواطنين الذين خرجوا تلبية لدعوة النفير العام نصرة لقطاع غزة ورفضا لهذا العدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، حيث كانت قد سجلت العديد من الإصابات بالرصاص الحي هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، فيما تم تسجيل إصابة أخرى لشاب من بلدة بدو خلال المواجهات المندلعة في بلدة بيت إجزة شمال غرب العاصمة المحتلة. هذا وكانت قد تعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع عشرات الإصابات التي وقعت خلال المواجهات التي اندلعت في العديد من نقاط التماس ومداخل البلدات والقرى الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة. يعني محمد، حالة من الغضب والغليان التي تسود شوارع في مدينة رام الله وبين أوساط المواطنين مع تواصل هذه الجرائم الاحتلالية وتواصل هذا العدوان على أبناء شعبنا، وخاصة بأنه ما جرى اليوم يؤكد بأن هنالك يعني تعليمات وإصرار من قبل جيش الاحتلال ومجموعات المستوطنين من أجل إراقة المزيد من الدماء وإعدام المزيد. I had an opportunity to meet yesterday with the families of some of those being held hostage by Hamas. Their anguish is profound. They're desperate to bring their loved ones home, and we are working urgently on that effort. We're doing that with Qatar, and we're doing that with allies and partners across the region. As Israel continues to respond to Hamas's devastating attacks, the United States will ensure that it has what it needs to defend its people. Secretary of Defense Austin was in Israel today, doing just that, working closely with the Israelis to make sure that we're providing them what they need and that we'll be able to do that on an ongoing basis. At the same time,
we're in constant communication with Israeli officials and with multilateral international organizations, humanitarian organizations, including the United Nations agencies, including the ICRC, to get aid to civilians in Gaza. As I said yesterday in Tel Aviv, Israel has the right, indeed it has the obligation, to defend its people and to try to ensure that Hamas can never repeat what it's done. We continue to discuss with Israel the importance of taking every possible precaution to avoid harming civilians. We recognize that many Palestinian families in Gaza are suffering through no fault of their own, and that Palestinian civilians have lost their lives. We mourn the loss of every innocent life, Israeli, Palestinian, Jew, Christian, Muslim, as well as civilians of every faith and every nationality who've been killed. Let's not lose sight of why this is happening. Israel is conducting operations in Gaza because Hamas carried out terrorist attacks that killed, in the most horrific ways, 1,300 of its people. Hamas terrorists slaughtered, raped, mutilated, tortured, burned innocent civilians, from babies to the elderly, men, women, boys, and girls. Now, efforts to get humanitarian aid into Gaza are complicated by the fact that Hamas continues to use innocent civilians as human shields and is reportedly blocking roads to prevent Palestinians from moving to southern Gaza out of harm's way. We know the humanitarian situation is urgent. We're actively engaged with partners, including Qatar, to get aid to those who need it. Hi, I'm Heather. بالعواجل التي ترد، فإن منظمة الصحة العالمية قالت أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار. وفي الأخبار التي ترد الآن، هناك مجزرة ترتكب في بلدة بيت لاهيا تطال أكثر من 70 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كانوا ينزحون من البلدة باتجاه المناطق الجنوبية وهم في مركباتهم. الاحتلال أقدم على قصف مركباتهم وهم يقومون بالنزوح والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المواطنين الآمنين العزل في قطاع غزة. وبالتأكيد هناك حراك ودبلوماسي في المنطقة لفتح ممرات إنسانية آمنة. هناك بيانات من مختلف الدول العربية ومن الدول العالمية لما يحدث من عدوان إسرائيلي ومن حرب تباد فيها قطاع غزة. الآن وزير الخارجية الأمريكي في قطر في ظل الجهود التي تبذل من قبل الجميع. اليوم هناك كان لقاء بين السيد الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكن في العاصمة الأردنية عمان. تم المطالبة بضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة ووقف العدوان الشامل على أبناء شعبنا وحرب الإبادة والتحذيرات مما سيحدث من هذه الهجمة الإسرائيلية. أيضا تم مطالبة الولايات المتحدة بوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وما تقوم به حكومة الاحتلال من إطلاق يد المستوطنين لقتل الفلسطينيين. نذكر بأن هناك 1845 شهيد والعدد يزداد في كل لحظة وفي كل دقيقة. أكثر من 7000 مصاب حصيلة العدوان على الضفة وعلى قطاع غزة منذ السبت الماضي. وتحدثنا أن هناك بيانات كانت من مصر ومن حذرت من جديد من عملية النزوح التي يسعى جيش الاحتلال ويدفع بها للمواطنين في غزة باتجاه الجنوب، ومطالباته للمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة. الآن يتم تشييع جثمان شهيد في بلدة الجيب
شمال غرب القدس، والذي ارتقى بمواجهات مع قوات الاحتلال على نقاط التماس في الضفة الغربية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن النظام الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار، وأن الوقت ينفذ لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم توصيل الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل إلى القطاع. أيضا منظم مكتب الأمم المتحدة أوتشا أطلق نداء عاجل لجمع 294 مليون دولار لدعم مجال الإغاثة ل1,260,000 شخص في غزة وفي الضفة الغربية. منظمة العفو الدولية قالت أنها تفتح تحقيقا في استخدام جيش الاحتلال للفسفور الأبيض المحرم دوليا عند شاطئ مدينة غزة. العديد من الدول العربية اليوم شهدت مسيرات مليونية أبرزها في العاصمة العراقية بغداد. كان هناك مسيرة مليونية خرج فيها العراقيون للتضامن مع الفلسطينيين وللتأكيد على وحدة القضية الفلسطينية وأهمية أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه. في ردود الأفعال أيضا كما قلنا هناك نعم No decent person can watch the video of young people being murdered at a music festival in southern Israel without feeling horrified. It's awful, and there's no excusing it. No matter what you think of Israel's policies in Gaza, you are not allowed to shoot people at music festivals. That's a crime. Israel has a right to respond to that crime and to defend itself. No one seriously contests that. The question for American policymakers, however, is what do we do next? How do we represent the interests of the United States in this chaotic moment? That's not a selfish question. It's the whole point of making policy for a country, to improve and protect that country. If you serve in the U.S. Congress or in the executive branch of government, you have a moral duty to think this way. It's your job. You serve the United States and its population. You have no moral authority except to the extent that you represent your fellow Americans. That's our system. It used to be obvious, but it's worth remembering now, because the conflict between Israel and Hamas could escalate into a war between Iran and its allies and the West. Once a war like that starts, you could easily imagine the use of nuclear weapons and all that entails. Millions dead, the collapse of the global economy. At the very least, you could see an unprecedented energy crisis here. Already gas in one Bay Area service station hit $7.29 a gallon over the weekend. If that trend worsens and persists, the United States, which is already, technically speaking, bankrupt, would plunge into depression. And no, it would not be like the 1930s. Close to 10 million people have come here over the last 3 years from the poorest places in the world. The overwhelming majority of them are on some form of federal subsidies. You wonder how that's going to work out when the U.S. government runs out of money. So there's a lot at stake in how we encourage Israel to respond to the horrifying Hamas attacks. Wisdom and long-term thinking are essential, but you will not be surprised to learn that is not what we are getting. Watch this person, for example, who happens to be the media's pick for President of the United States. This is not just an attack on Israel. This is an attack on America, because they hate us just as much. And what we have to understand is
This is the reason that we have to unite around making sure our enemies do not hurt our friends. America can never be so arrogant to think we don't need friends, just like we needed them on 9/11. That's why Ukraine needs us when Russia's doing this. That's why Israel needs us when Hamas and Iran are doing this. And I'll say this to Prime Minister Netanyahu, finish them. Finish them. Hamas did this. You know Iran's behind it. Finish them. They should have hell to pay for what they've just done. This was an attack on America, she says, when in fact it was not. And for that reason, we must, quote, finish Iran, a nation of nearly 90 million people. What are we watching here? This is not sober leadership. She's a child, and this is the tantrum of a child, ignorant, cocksure, bloodthirsty. Yet no one in Washington scolded her for it. In fact, they aped her hysteria. Here's fellow neocon Lindsey Graham just spelling it out and calling for the bombing of Iran. So I've been on the phone all day to the Mideast, and I've told our allies and people with connections to Iran, what I would do, I would tell Iran that if Hezbollah attacks Israel, we're going to come after you, the Iranians, and have a coordinated effort between the United States and Israel to put Iran out of the oil business by destroying their refineries. There are 4 major refineries in Iran. They're fixed targets. If Hezbollah attacks Israel, I would make Iran pay a heavy price. What exactly would happen to the United States if we declared war on Iran and started blowing up their infrastructure? Lindsey Graham has no clue what would happen. He hasn't thought it through. He's almost 70 years old and he has no children. He doesn't care. But neither, amazingly, do most of his colleagues in Washington. They're as reckless as he is. Texas Congressman Dan Crenshaw took to social media to call for what he described as a war to end all wars, as if there is such a thing. But of course, there isn't such a thing. Wars beget more war. The bigger the conflict, the uglier and longer lasting the consequences. See World War I for details. These are not complex observations, but they seem lost on our leadership class. Alone among candidates running for the Republican nomination for president, Vivek Ramaswamy dared to suggest that actually going to war with Iran might not be in America's national interest. And for saying that, Mike Pence immediately denounced him as gutless and unpatriotic or something. But we thought it might be worth hearing more. Vivek Ramaswamy joins us now. Vivek, thanks so much for coming on. So if I'm reading this correctly, you suggested, while offering what seemed like real sympathy to the Israeli people, and to the many murdered there 2 days ago, you noted that maybe it's not in America's best long-term interest to declare war on Iran. Is that what you said? I actually said this long before this crisis when people were thinking clear-headedly. And I just want to say a couple of things that are obvious but important, Tucker. I mean, what happened against Israel, you said it, I believe it. It is barbaric, it is medieval, it is wrong. And Israel as a nation absolutely has the right to self-defense, to its own national existence. And I think they should have our moral and diplomatic support as an ally. But there's one element of this that nobody's talking about. What the hell went wrong with U.S. and Israeli intelligence and the Israeli defense that allowed this to happen? Everybody seems to be punting that as a question for later. I think it's a question for now, if you're Israel. I mean, look, I think that Nikki Haley, I disagree with you a little bit there. I don't think she's a child. I think that she is somebody who is, like many politicians, in a position to get wealthier from war. Look at the military contracting business and otherwise. But put that to one side. The message that I would send would be very different. Get to the bottom of what allowed this gaping hole of intelligence and defense to even happen before feeding that same beast. If a doctor told you his job was to keep you from getting cancer and then you got that cancer, don't go trust that same doctor to remove your tumor. They don't let airplanes, when they crash, the pilots or the people who crash the airplane, that airliner is not the one who reviews the black box. And so I think those answers have to come now. That's not a question for later. And I think one of the learnings for the U.S., I think there's a lot of learnings for the U.S., Tucker, but one of the learnings is if that establishment can get it wrong in Israel from a U.S. perspective, that could happen right here at home. And if anything, as an ally, one of the things that we need to wake up to is that we're vulnerable here in the United States to the same. And so we can do some things to prevent that, secure our border, stop funding. I mean, I think one of the things that's been wrong in the U.S. is we have a bad habit while we're bankrupt
funding both sides of wars that should have been avoided in the first place. Look at the money that's indirectly found its way to Hamas, the $6 billion paid to Iran in the recent ransom. That was a disaster. Yet we're effectively now funding both sides of a war that we shouldn't have been in the first place in places like Russia and Ukraine even. Think about how we hampered oil production in the United States and then now has funding, U.S. funding going to Ukraine in fighting back against Russia. It's a bad habit in the United States, and we need leaders here who will look after what advances American interests. And I find what Dan Crenshaw said to be cringeworthy. It is shameful. World War I was supposed to be the war that ended all wars, that got us to World War II. That can't be the way that we run foreign policy. The job of American leaders is to advance American interests. And I think we support Israeli leaders asking what advances and defends Israel as we should, morally and diplomatically. But leaders here need to look after American interests first. The conversation can't be limited to right and wrong. I mean, I don't think there's anyone defending the murder of concert goers in the Negev 2 days ago is, disqualified from, being taken seriously. Yeah. Of course, that's wrong. But it doesn't seem like any American policymaker is even willing to entertain other questions like what's in America's best interest, what effect will this have on the global economy, on our economy, on energy prices. These are not small things. They should not be dismissed, but they are dismissed out of hand, and you're some sort of quizzling if you even raise the question. Why is that? It seems crazy to me. Well, look, I mean, if you want to ask the question of right and wrong, then open that Pandora's box. I don't favor doing this, but look at what's happening with Azerbaijan and Armenia. You don't really hear much about that now. Why? Because Azerbaijan's lobby is about as effective as Ukraine's is in Washington, D.C. So this selective moral outrage, I do think is a problem. May I ask you to pause for just one moment there and just unpack that for viewers who are not aware of what you're referring to? Armenia, Azerbaijan, what is happening? Yeah, so, I mean, what's happening is an atrocity. I mean, you have a people who are Armenians, largely Christians, six-figure numbers, 120,000, being driven back to their country from a region that has long been a place that they have called home. A lot of atrocities that aren't even yet coming to light in Western media. But Azerbaijan has a lobby, a powerful lobby in Washington, D.C., and I think a big part of what's wrong in the United States today, Tucker, and I don't mean to toot my own horn, but it's why I'm coming in as an outsider to this nonsense, is you have a system that is bought and paid for, both for the people who run on the Democratic ticket, people who run on the Republican ticket, and people who make those decisions in Washington, D.C. that are effectively managed by, in this case, the Azerbaijan lobby that has a lid on discussing this conflict, which, as you pointed out, most Americans haven't heard of. But you'll hear endlessly about Russia's incursion on Ukraine and having to stand on the right side. That's a separate point where I reject that Ukraine is inherently good anyway. But even if it were, a selective moral outrage in that case, but not another one in just a neighboring area that interfaces with Russia as well. So open that Pandora's box around the world. I mean, look at much of Africa, look elsewhere. You're going to find ability to have selective moral outrage. But you only hear about it in certain selective cases that the media and the existing establishment in both parties deem fit for the American public. And what we need is leaders in this country who are honest in calling out atrocities where they occur. What happened in Israel was wrong. I think we require leaders, some on the far left are too afraid to say it was wrong. But at the same time, we need leaders on the right who are willing to say it in other places too, like what's happening in Azerbaijan and Armenia. But at the same time, to have the clarity and American-centric forethought to say Tribe of Nova Trans Music Festival are separate from the moral judgments that we will pass. So to say we will be with you diplomatically, absolutely. To say you have our moral support, absolutely. That we're not going to get in the way of you defending your national boundaries, absolutely. Even further, to say that in limited circumstances that advance U.S. interests, we will provide munitions. We can't do it across the board. It's a zero-sum game when it comes to munitions between Israel, Ukraine, Taiwan next in the future. But in a limited way that advances U.S. interests, that has to be the sole prism. And that doesn't exist right now, Tucker, in the establishment of either political party. And I think that the things that we're saying now, to some may sound uncouth. I don't think they should. This is what the job of a national leader actually ought to be.
And that's how I'm planning to lead this country if I'm elected. I got to say, you mentioned moral outrage, and I thought the videos from southern Israel were morally outrageous, and I was offended by them and saddened by them. Anyone who saw them, I think, was. But you don't have to look far in the United States for moral outrages also on video. And there's not a city in this country, not just the big cities, but cities of 10,000 people. I was in one yesterday that doesn't have some constellation of drug-addicted young people living outside. We call them the homeless. They're drug addicts. And they're addicted to drugs that were imported across an open border, allowed by the Biden administration. And they're dying, more than 100,000 a year. Now, you could call it genocide. You can call it whatever you want, but it's the death of over 100,000 Americans a year and the living death of millions more who are living outside. So I don't understand. People are outraged by what happened in Israel. And again, I want to add my voice to that because I'm a human being. But the scale of the outrage among Republican presidential candidates was so much more intense. One of them took to a bullhorn and started yelling about it. I get it. But no one would think to do that about the 100,000 American young people murdered every year, and they are murdered, honestly, by give me a synthetic bullhorn for that opioids. one. Like, Chuck. what? I'll take my bullhorn for that one. And let's just go a little bit deeper on that one. This is the product of some intentional design. I mean, there are literally synthetic precursors to make synthetic fentanyl coming from Wuhan, of all places, to Mexican drug cartels south of our own border, pumping that up. And you want to just numbers to get the scale intact. 50 times the number of people who died on 9/11 are going to die this year as a consequence of fentanyl just crossing our southern border. A couple days ago, I was actually at our northern border in the northern part of New Hampshire. Totally wide open border. I mean, to call this porous is an overstatement. It's just an open border. And there was enough fentanyl that crossed just last year, 2022, to kill 3+ million Americans. That was just the amount that was caught, let alone the amount that wasn't. And so this is the product of intentional design. People will say, is that because of a drug epidemic in demand? You know, that's a separate debate, but a lot of that fentanyl is being laced into. People who are taking it have no idea that they're taking fentanyl, taking other drugs that have fentanyl in it that's killing them on the spot. That's closer to bioterrorism. Nobody would call it an overdose if you put it in a Big Mac. There is no level of moral outrage. Forget the Democratic Party. I've written that one off. In the Republican Party, of the same scale of this incursion right here at home. And so one of the things that allies do is they learn from each other. I think that intelligence sharing operations is critical with allies, with Israel and otherwise. I think one of the things we can do is learn from both the successes and, in this case, a bad failure in the case of our ally. To say if we have borders that are as open as ours, even Israel that had a border as tightly protected as its own saw this happen, we could have far worse or the equivalent happening right here at home. I mean, other things that nobody's talking about, Tucker, is not just border defenses. We don't have an Iron Dome in this country, yet we're vulnerable to nuclear missile attacks any given day, and we're marching closer into nuclear conflict in multiple parts of the world, most notably with Russia. Think about cyber defenses. And if that really was a cyber attack, or whatever explanation it might be for why Israel was caught off guard, we're vulnerable to cyber attacks in this country. Electromagnetic pulse attacks, nobody's talking about, that could take out our electric grid, which, by the way, has 60 Chinese transformers in it. You know, talk about space-based defenses, totally missing in the United States of America. That's where my outrage is highest, is our own vulnerability right here in the homeland. And I do not think that it is crass. I think it is the morally correct answer for leaders of nations to ask how they protect the interests of their nation. That comes with allies. And so I think that it is important not to create an equivalence between Hamas and Israel, as some on the American left and European left are trying to do. It is wrong what happened to Israel. And I call that out as a human being and as somebody who's on a belief of some people are on the right side and the wrong side of a conflict. I think that that is far clearer here than it is, for example, in the Russia-Ukraine conflict or other areas where people have baked that cake. But the selective nature of ignoring certain other conflicts, while even more importantly, ignoring the interests of the U.S. right here at home, is what irritates the heck out of me, out of the politicians in both parties. And it is shameful. And I think that there are, frankly, financial and corrupting influences that lead them exactly to speak the way they do. That's just the hard truth. How could you pay for a much-needed defense system in another country but not in your own country? I don't understand that. I think. I mean, how can you
you pretend to be a leader in your country if you're doing something like that. It seems so immoral to me. Well, pretending is a good word to use. I do think it's immoral, Tucker, to abandon, completely abdicate defending our own border, yet worrying about other people's borders more than we worry about our own. That's not to legitimize anything that's happening in other parts of the world. Far from Obviously it. It deserves to be condemned. But start, if you're the president of the United States, your obligation is to your homeland. Defend your homeland. People will say in response, and I get this, right, from the other presidential candidates, oh, we can walk and chew gum at the same time. You are neither walking nor chewing gum. You are absolutely leaving our country vulnerable to every form of attack until it's too late. But then it's one thing, Tucker, to say that, okay, people come to this conclusion if this is a new question. This isn't a new question. We spent $3 trillion in Iraq and in Afghanistan. To what end exactly? Is the Taliban still in control in Afghanistan? In Iraq, we still have hostile, effectively anti-American control, vulnerable to Iranian incursion as well while we're at it. To what end? And so if you don't learn from the mistakes of the past, it's not like we haven't had plenty of opportunities to reflect on that in the recent past. If you don't learn from those mistakes in the past, you're destined to make the same mistakes in the future. And right now we're in a position that's even more bankrupt, even more in the hole, $33 trillion in the hole, than we were when we marched our way into those foreign wars last time around. So I think it's important to be clear about what we will and won't do as the United States of America. That gives clarity to our allies who deserve clarity from the United States. That's the other dimension of this too, is by being vague about what that means. Yelling, finish them, finish them, finish them into a screen. What does that actually mean? By creating a false equivalence between an attack on America, which thankfully we haven't had, and an attack on an ally of America, you create moral confusion in absence of hard red lines. And I think that's what I'm worried about very much so in Russia. There are no clear red lines when we're using a moral justification to advance a war that doesn't advance American interests. The last thing is we need to repeat that same mistake in other parts of the world. That's a formula for getting to World War III. And if you're someone a Nikki Haley who is going to profit from World War III, I think you're disqualified from being the president of the United States. I feel so sorry for the Israelis and for the Ukrainians, for that matter. I have no sympathy at all for our leaders. I think they're disgusting. So let me ask you just one last question. So Nikki Haley, Mike Pence, this Crenshaw guy, probably the entire leadership of the Republican Party is effectively calling for war with Iran, U.S. war with Iran. What would that mean, do you think? So I do not think that it is a good idea for us to enter war with Iran. I think it would be good, and the outcome that I expect is that Israel will be successful in defeating Hamas here, in protecting its own homeland. They've done it countless times before. I think they're going to do it again. I think it is appropriate for the U.S. to support Israel diplomatically at the UN when they're going to come after Israel or otherwise, for the U.S. to take a strong stand in favor of an ally that has been good and can continue to be good to the U.S. And I think that limited military support as well, without using ground troops on the ground, military support without ground troops, that makes sense. But I think for others who have refused to take the option of ground troops off the table or whatever, I think we're doing a disservice to everybody, especially here in the United States. And I do not think that right now, I mean, one of the things to remember, Tucker, is people at domestic policy will say it's the economy stupid. Foreign policy, it's China stupid. That's really what we need to remember. Russia is being driven further into China's hands. Iran is backed by China economically as well. Sanctions and everything else, part of the reason why they haven't had the effect is that China's still got their back. And so right now, I mean, if you look at even the artillery shells that earlier this year, 300,000 to the tune of U.S. artillery shells stored in Israel that we encouraged to send to Ukraine, it's a zero-sum game. And so we're actually rolling out the red carpet, depleting multiple reserves between Ukraine and Israel. I think we are paving the red carpet for China to annex Taiwan while we still depend on Taiwan foremost for our modern way of life in a way that we don't for Ukraine or other conflicts that we're marching our way into. And so that's the way we need to look at this, is what advances American interests. Yes, stand firmly for what's right and wrong diplomatically and otherwise, but do it in a way that responsibly looks after American interests first. And that's the real divide in the Republican Party. I do think we have a real fundamental ideological divide in the Republican Party, and we ought to be able to have that debate in the open.
I think we're not having it right now. And I, for my part, will be unapologetic in standing for putting the interests of this nation first, because that happens to be the office that I'm running for, while being crystal clear about the fact that what happened in Israel was wrong. It was barbaric. It was something that was inhumane, and we have to provide the moral and diplomatic support that we need. At the same time, the job of the U.S. president is to stand for American citizens here in the homeland, and that's how I'm planning to lead. Well, that's right. They have no right, our leaders have no right except to act in the interest of the United States. Anything outside that is immoral, and they have no authority to do it. So anyway, I appreciate your willing to explain your views on this and to say something that was unpopular with the reckless morons running our country. If I want to just say one thing, Tucker, please go ahead. I was just thinking about the why on this, right? Because I think that for me, for a long time, looking at this from the outside, I'm not in the world of politics, or I'm in the world of politics now, but for like all of 7 months. Before that, I'm looking at it from the outside in. You wonder why, right? It's a bit of a mystery when you see the Lindsey Grahams or the Nikki Haley's or the John Boltons or the, other people of this persuasion, the Mike Pence's, the Chris Christie wing of this party. Being now in the sport, I think I do have a much better understanding for why it's played the way that it is. It comes down, in most cases, some people do have ideological commitments that are outdated, that are earnest, but a lot of it comes down to money. The corrupt guided munitions, the PGMs you've heard people talk about. We must also ensure Israel always maintains its qualitative military edge as required by law, and this is to ensure that it has the resources it needs and will not be outstripped by bad actors like Iran. While Hamas launched this attack, we all know that Iran is behind this. Iran funds, trains, arms, and advises terrorist groups like Hamas and Hezbollah, and reports have stated that Iran may have indirectly greenlit this attack. We must abandon the JCPOA, the Iran nuclear deal, and the missions that it failed to meet. And we must fully enforce our sanctions on Iran. We must work with our allies to designate Hezbollah and the Islamic Revolutionary Guard Corps as terrorist organizations. It's something I've been pushing for several months. We must work to initiate snapback sanctions on Iran to ensure that ballistic missile sanctions on Iran never expire. Please urge every member of Congress to do this. I'm also honored that AIPAC recently joined me in the fight to encourage our E3 allies to immediately initiate snapback sanctions. We don't have a lot of time left for this to be done at the UN. Please, let's continue this fight. It's also my privilege to lead a bipartisan letter with Representative Jared Moskowitz to encourage the Biden administration to take a tougher stand against Iran and implement the objectives I've set forth. Finally, we must cut off funding for Hamas and Hezbollah, funding international organizations that also assist these terrorist organizations directly and indirectly.
and sisters, I speak to you in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the God of Ibrahim alayhi salam, the God of my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My brothers and sisters, I am here to take a moral stand. I condemn Hamas for all its crimes against the Jewish people and the state of Israel. And I am going to tell you, I am a proud Muslim. And I am here to say, not in my Allah's name. Do not kill people in my Allah's name. Do not desecrate lives of the people, of the children of Ibrahim. ممرات إغاثية وهدى إنسانية. Probably the darkest since the Holocaust. And I tell you, I am so sorry that people have stolen my beautiful religion just as they did after 9/11. I also want to tell you, they do not represent me. Neither do they represent many, many Muslims of conscience. But I am here today joined by Imam Talib Sharif from the Masjid Muhammad, who could not be here but is here with you. He sends his prayers to all of you, and he says he stands with you. Also, I will be going to the masjid to pray for you. Imam Talib Sharif and I had taken a group of Muslims, Muslim Americans, to Israel to build peace. Hamas is the enemy of peace, and we will not let them win. I ask Allah, and I want you to join me in this prayer. I ask, Ya Rab, forgive us, for we have maligned your name. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us that the greatest blessing is to be blessed by Khalilullah, the friend of Allah, Prophet Abraham. In our prayers, we pray for you 17 times a day. Let us unite in a prayer for those victims of Hamas who were killed in the name of my religion. And let us ask Allah, the God of Abraham and the God of Muhammad alayhi salam, to find a way that we can stop this hate around the world. Inshallah. And let us read and join hands in our prayers. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Thank you, my brothers and sisters. And we know support has been coming in from around the world. We've seen on buildings throughout Europe, we've seen them highlighting the colors of the Israeli flag on all Capitol buildings around the world. And with us today, we have several leading diplomats. And I'm going to call you up, gentlemen, at the same time. We have the Ambassador of Germany, the Ambassador of Hungary, the Deputy Chief Mission Officer of the United Kingdom, the Deputy French Ambassador to the United States, the Italian Deputy Chief of Minute. It's not just America. Stand up and show our European partners how much we appreciate your support.
First the German ambassador and then the Hungarian ambassador. Thank you very much for being able to speak to you. I lived 7 years in Israel. I worked in Israel. I was there as a junior diplomat in the early 90s and as the German ambassador 20 years later. This brutal attack of Hamas on Israel is not an abstract horror. For me, it's a very concrete horror when I speak to friends in Israel. What matters now is that we stand with Israel. The German Chancellor expressed this in a special session of the German Parliament yesterday, and it is today that the Foreign Minister of Germany visits Israel to express our solidarity. I just want to say, we as Germans who as a nation are responsible for the worst of crimes hold a special responsibility and will live up. Thank you. Shalom, dear friends. I'm the Hungarian ambassador, and I'm bringing a message from my country, the Hungarian society, and the leadership of Hungary. And the message, the most important message, is that we share your grief. We share the grief of those in Israel who have lost the most precious, who have lost their loved ones. We express our deepest condolences, and the leadership of the country, the President, Prime Minister Orban, on Saturday immediately expressed our unwavering and unconditional support to the State of Israel and to the people of Israel. And we very strongly expressed that Israel has a right to defend her own citizens. It's very important. Many people, for understandable reason, compare what happened last Saturday to the Holocaust, when innocent Jews were killed just for being Jews. I myself was the president of the International Holocaust Remembrance Alliance, still leading the Hungarian delegation. And you should know that in Hungary we do not allow any trace of anti-Semitism. And while the words of hatred and the pro-Hamas, pro-terrorist demonstrations are taking place in many cities all around Europe and also in this country, you should know that the Prime Minister Orban just today banned all pro-Hamas, pro-terrorist demonstrations. There is no place for hatred in the streets of Budapest and elsewhere in Hungary. There is no place for anti-Semitism. We stand with Israel just as much as we stand with the Jewish community here and elsewhere. Toda haba, and thank you for the organizers. Thank you. Friends of Israel, my name is James Roscoe, and I'm the Deputy British Ambassador here in Washington, D.C. The UK joins all of you here today in this square to stand with Israel. مفيد. أهلا بك رماح. ما هي آخر المستجدات لديك من القدس؟ نعم مريم، إذن هو يوم صعب على الشعب الفلسطيني، فإضافة إلى الصور القاسية التي تصل من قطاع غزة، محاولات التهجير القسري والتهديد للمواطنين، يشابهها هنا احتجاج الشباب الفلسطيني ضد هذه المجازر الإسرائيلية، ضد هذا القصف الذي لا يتوقف، وردت عليها القوات الإسرائيلية بنقاط تماس مختلفة. بعد صلاة الظهر اليوم يوم الجمعة خرج العديد من الشباب لمواجهة قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وكان هناك اليوم مريم 13 شهيدا. الشهيد الأخير هو ابن العيسوية في مدينة القدس، والذي في هذه الأثناء يتم تشييع جثمانه، وبالتالي كانت إصابة مباشرة استهدفه قوات الاحتلال في إصابة في الرأس، وهذا أيضا
مريم يقودني للحديث عن ما استخدمته قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، الشبان الغاضبين في معظمهم فتية خرجوا بعد كل الصور المجازر التي تنتهكها إسرائيل في قطاع غزة، وبالتالي استخدام مفرط للرصاص الحي وكل الوسائل الأخرى. ولكن اليوم دونا عن الأيام الأخرى كان هناك استخدام للرصاص الحي والإصابات المباشرة. في اليوم السابع لهذه الحرب نتحدث عن 47 شهيد فلسطيني في الأراضي الفلسطينية، أو 49 شهيدا فلسطينيا في الأراضي الفلسطينية بنيران جيش الاحتلال، إضافة إلى 130 مصاب فلسطيني يتلقون العلاج بالمستشفيات المختلفة. هذا إضافة مريم إلى عربدة المستوطنين في الأراضي الفلسطينية. المشاهد عديدة وصلت من قبل مستوطنين يحملون الأسلحة التي مدهم بها ليس إلا وزير الأمن القومي إتمار بن كبير، ويتجولون في الأراضي الفلسطينية الخاصة، ويقومون بإطلاق النار من مسافة صفر عفاف على أحد الفلسطينيين. وانتشر هذا الفيديو عبر كل وسائل الإعلام الدولية. من مسافة صفر أطلق عليه رصاصتين في الصدر بطبيعة الحال، أو على الأقل كما يعرف حتى الآن بأن هذا الشخص هذا المواطن استشهد. والمستوطن طبعا لن يتم محاسبته، بل أكثر من ذلك في الصور نشاهد أن الجنود كانوا يقفوا بأسلحتهم ولم يحاولوا منعه، لم يحاولوا مساءلته، بل وقفوا ليقوموا بحمايته. هذه الصورة لهذا الفيديو مريم هي تعكس الكثير من عربدات المستوطنين في كل الأراضي الفلسطينية. هنا في الداخل شكل آخر للعربدة الإسرائيلية. كل السلطات الإسرائيلية تقوم بمراقبة نشطاء السوشيال ميديا، أو حتى أي شاب عربي أو فتاة عربية يقومون بمراقبة الحسابات، وإذا ما شارك أو نشر أو كتب أي مواطن فلسطيني هنا في الداخل يتم محاسبته واعتقاله ونشر هذا الخبر لنشر الذعر في طبيعة الحال. أي تظاهرات تضامنية هنا في الداخل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتم ملاحقتها وملاحقة من ينظمها، وبالتالي هنا محاولة رعب أيضا للداخل الفلسطيني لمنعه من الوقوف جنبا إلى جانب إلى أبناء شعبه. كما ذكر دكتور ثابت أبو راس، خالته تعيش هناك، فالكثير منا لديه أقربائه في القطاع، وعدم التعبير عن التضامن مع أهالي القطاع، التخويف والترويع من التواصل معهم، كل هذه هي أداة يعني تعزز الاحتلال ليس إلا. أمام هذه الصورة تجدين أن القادة العسكريين الإسرائيليين يتحدثون أنهم فشلوا في هذه السبت السوداء، ولكنهم يريدون التعويض بذلك عن عملية طويلة المدى قد تتجاوز الشهر أو تصل إلى شهرين في قطاع غزة. كل هذا القصف الذي أجروه في قطاع غزة بحق المجازر، بحق الأطفال، يتحدثون عن 1300 قتيل إسرائيلي الآن في قطاع غزة، هناك 1800 إذ لم يتجاوز هذا العدد هذه اللحظة مع وجود آخر مجزرة في قطاع غزة. نحن نتحدث عن 2000 شهيد فلسطيني، المئات منهم أطفال، المئات منهم نساء تحت، وهم لم يقوموا بأي فعل، هم كانوا في بيوتهم، إضافة إلى قضية ومحاولة تهجير أبناء شعبنا من الداخل الفلسطيني. كل هذه الصورة إسرائيل تحاول من خلالها. القادة العسكريين الذين فشلوا في يوم السبت، الذين اسموه يوم السبت الأسود، يريدون أن يحولوا غزة لمثال وكأنها أداة ردعهم في الشرق الأوسط. إذن هذه الصورة الفشل الإسرائيلي ومحاولة النصر هي بدماء الأطفال الفلسطينيين. فهل تحقق إسرائيل بذلك النصر الذي تبحث عنه؟ أنا لا أعرف يا مريم. ونحن أيضا لا نعرف، ولكن سنعود إليك في هذه التغطية. شكرا لك رماح مفيد حاليا. والآن ننتقل إلى مراسلنا ياسر العقبي من بئر السبع. أهلا بك ياسر، ما هي آخر المستجدات لديك في المنطقة؟ أهلا بك مريم وبكافة السادة المشاهدين. نعم، يعني استمرارا لما ذكرته الزميلة رماح من القدس، نحن نتحدث عن اعتقال دكتور عامر الهزيل في مدينة رهط عصر اليوم على يد أجهزة الأمن الإسرائيلية،
والتهمة الموجهة له أو التهمة الموجهة له أو بذريعة مساعدة الفصائل الفلسطينية أو مساعدة كما يسميه الجانب الإسرائيلي مساعدة العدو، وهو بند خطير جدا في قانون الجنايات، بند 99,000 الذي يتحدث عن يعني الحكم لسنوات طويلة جدا. حقيقة يعني هذا شيء مبتذل، يعني وسائل الاجتماعية التواصل الاجتماعي الإسرائيلية وكذلك التلفزيون الإسرائيلي مليء بالمحللين. ودكتور عامر الهزيل هو محلل سياسي بالأساس، هو دكتور في العلوم السياسية، وعلى صفحته على الفيسبوك يقوم بتحليل الأوضاع الراهنة وكذلك يكتب رأيه كما نسمع الجميع. يقول رأيه بصورة واضحة أنه ما يتم في غزة هو إبادة جماعية ولمحاصرين لأبرياء لا يوجد لهم أي علاقة بما حدث. وكذلك يتحدث عن في أحد التغريدات تحدث عن على الأقل طبعا 447 طفلا استشهد بنيران الجيش الإسرائيلي الطيران الإسرائيلي. وهذا كله يعني لا يعجب الأمن الإسرائيلي الذي يقوم باعتقاله على قبل اليوم ونقله إلى جهة مجهولة. تحدثنا مع مسؤول في حركة الإصلاح والتغيير وهو مرشح أيضا لرئاسة بلدية رهط الدكتور عامر، وقيادي أيضا كان في التجمع. تحدثنا مع قيادي في حركة الإصلاح والتغيير الديمقراطية بمدينة رهط، أكد لنا هذا النبأ وقال أنه تم اقتياده إلى كريات جات في الجنوب. نعم نحاول أن طبعا الوصول إلى أكثر عدد ممكن من المعلومات، أكثر كمية ممكنة من المعلومات في هذا الصدد، ولكن ما يهم هنا أنه حالة من يعني الرعب الشديد تسود المواطن العربي الفلسطيني في الداخل في كل ما يتعلق بقضية الحرب. يعني لا يستطيع أن يبدي رأيه بصورة مباشرة، حتى اليسار الإسرائيلي الذي يعني كان بالأمس يتحدث ويستجدي العرب للمشاركة في الحرب من أجل الديمقراطية، الحرب من أجل الديمقراطية ومن أجل ضد الانقلاب على القضاء. واليوم يقول أنه نحن مستعدون للتعاون والمشاركة والاشتراك معكم بشروطنا نحن. يعني عملية الاستعلاء أو قضية الاستعلاء لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظات، مستمرة بشدة بقوة شديدة. تجد بعض الأصوات يعني اليسارية الحقيقية التي تسمع أحيانا، ولكن حتى هؤلاء يسمونهم خونة، ومن اليهود طبعا يسمونهم خونة ويضعوهم في نصاب آخر. وحتى كما يعني خلال 24 ساعة الأخيرة كان هناك محاولة لتقديم قانون بسحب حصانة عضو الكنيسة عن الجبهة عوفر كسيف. كل هذه التطورات هي تطورات مخيفة جدا. يحاولون ايضا الضغط على اليمين من اجل يعني زج الشارع العربي خاصه في المدن المختلطه في شارع العنف، من اجل ان يعني يحققوا امنياتهم بأن لا وجود للعرب هنا في البلاد. نعم هذا ما يريدونه. شكرا لك. نعم. مراسلنا ياسر العقبي كنت معنا من بئر السبع. سنعود إليك في الساعة المقبلة. والآن أنتقل إلى مدير مكتب قناة مساواة في غزة زاهر الكاشف. أهلا بك زاهر. يعني آخر المستجدات لديك مع قرار أو خبر النزوح من شمال القطاع إلى جنوبها، كيف يبدو يعني كيف تبدو غزة اليوم؟ كيف يعيش الناس في غزة اليوم؟ نعم مساء الخير لك وللمستمعين جميعا. أنا اليوم أحد النازحين الجدد في هذا الوطن. فقد تركت منزلي في مدينة غزة وتوجهت جنوبا على بعد أكثر من 25 كيلومترا حسب تعليمات جيش الاحتلال وفق المنشورات التي قام برميها عبر الطائرات على أهالي مدينة غزة والشمال. كذلك عبر اسطوانة تليفون قام باتصال على عدد كبير من المواطنين ومنهم أنا، تبلغنا بضرورة المغادرة والنزوح باتجاه الجنوب بعد وادي غزة.
ولكن هذا الاحتلال أثبت مجددا كذبه وإجرامه بحق شعبنا عبر قصفه لأكثر من سيارة كانت تحمل نازحين متوجهين لجنوب غزة بعد محاولتهم فرض التهجير القسري على شعبنا في غزة في الشمال بطلب من المواطنين صباح اليوم التوجه لمناطق جنوب وادي غزة. هذه الجريمة الجديدة والتي راح ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ بعضهم فصلت رؤوسهم عن أجسادهم وعشرات الجرحى، حيث تجاوز عدد الشهداء 70 والجرحى 200 حتى هذه اللحظة. إن هذا المحتل لا يحترم عهودا ولا يراعي مواثيق، ويراعي ويحاول تزييف الحقائق والادعاءات بأنه حريص على القانون الدولي والإنساني. فهذا الإبعاد وهذه المناشير التي تطلب المواطنين بالمغادرة تأتي بعد 4 5 أيام من القصف المكثف والشديد لكل المناطق التي يطالب المواطنين بتركها والنزوح عنها، بعد أن خلف حتى هذه اللحظة أكثر من 1900 شهيد وأكثر من 7000 جريح، منهم 400 طفل وأكثر من أكثر من 550 طفلا و400 سيدة. إلى ذلك هنالك عدد كبير من القصص رأيتها بأم عيني خلال هذا النزوح. رأيت آلاف المواطنين يمشون على أقدامهم لعدم وجود سيارات تكفي لنقلهم وعدم وجود وقود بعد أن تم قطعه. نعم هنالك الكثير من القصص والمجازر. نعم هنالك تم إغلاق مستشفى الدرة للأطفال، وهو المستشفى الوحيد المتخصص في أورام الأطفال في قطاع غزة شرق غزة بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض. هذا ما أعلنه أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في بيانه، والذي أكد فيه على أن إذا لم تصل الإمدادات الطبية بشكل فوري للمستشفيات فإن العالم سيفجع من هول ما يرى من الآلاف من الشهداء ومن الجرحى ومن المرضى. نعم لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس قصفه اليومي كما اعتدنا عليه في ال7 أيام الماضية وحتى هذه اللحظة. شكرا لك زاهر الكاشف على هذه المعلومات، وسنعود إليك خلال هذه التغطية الخاصة. أعود إليك دكتور ثابت. سمعت ما قاله الزميل زاهر الكاشف من غزة، يعني هناك كارثة إنسانية تحدث في أكثر مكان مكتظ في العالم، هناك في سجن أكبر سجن في العالم. يعني كيف يمكن أن يسكت العالم على هذا، على ما نراه، خاصة يعني الولايات المتحدة؟ يعني رأينا مثلا الموقف المصري واضح، المظاهرات في عمان، يعني هناك مواقف عربية يعني جيدة، ولكن أيضا هناك مواقف صعبة نعم شهدناها. نعم، أنا بعتقد أولا هذا الحصار مناقض لكل قوانين المجتمع الدولي. حصار لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء، مؤسف جدا أن العالم يسكت على ذلك. ولكن الأهم من ذلك ننتبه لكمية القنابل اللي ألقيت على غزة حتى الآن. في ال6 أيام الأولى من هذه الحرب ألقيت على غزة أكثر ما ألقي على أفغانستان في سنة كاملة، وأفغانستان دولة كبيرة ومترامية الأطراف. في كمية القنابل التي ألقيت والمتفجرات اللي ألقيت على أهل غزة أكثر ما ألقي على داعش في 5 سنوات. لهذا السبب أنا بعتقد أن هذه أعمال إبادة. نعم إبادة، وأنا أعرف ما أقول، لأنه صحيح يجب نتذكر أن إسرائيل في حالة حرب، وهناك قوانين طوارئ وحرية الكلمة مش حتى في الحرب في قوانين. نعم هناك نعم مؤسسات تضمن القوانين واحترام حقوق الإنسان واحترام حياة الإنسان، حتى هذا لا يتم احترامه. نعم أنا بعتقد أنه إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، لا تحترم حتى حالة الحرب. لهذا السبب أنا بعتقد أن العالم يقف، بالعكس يقف مع إسرائيل اليوم. يعني تحريك الأسطول الأمريكي البارجة جيرالد فورد على أمام شرقي البحر المتوسط، هذا له دلاله أنه يمنع أي يعني تدخل من حزب الله أو افتتاح جبهة أخرى. لكن أنا بعتقد اللي أهم من ذلك هو الوقوف الغربي الأمريكي مع إسرائيل بدون ما يستنكر هذه الجرائم اللي هي ضد القانون الدولي، ضد أهالي غزة هذول المدنيين. نعم استنكرنا قتل المدنيين اليهود يوم السبت. أنا بعتقد أين العالم؟ لماذا لا يستنكر قتل المدنيين الفلسطينيين؟ أنا بعتقد أنه العالم يكيل بمكيالين. رأينا كيف يتعامل العالم في
قضية أوكرانيا. رأينا كيف يعني استنكار للاحتلال الروسي لذلك. الاحتلال الإسرائيلي قائم وجاثم على في غزة منذ 1967. كنا في غزة، إسرائيل كانت في غزة 10 مرات، هذا المرة ل10، رجعنا أخرى مرة، وكل مرة نفس المشكلة بدون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حلا عادلا. أنا بعتقد والعالم الغربي اللي احنا بنقول إنه هو الذي يحترم القانون الدولي، لكن على ما يبدو لما أنا أشوف أن الشرطة في فرنسا تفرق المتظاهرين الذين يتظاهرون ضد الحرب في غزة، معنى ذلك أن الحكومة الرسمية في الدول الغربية في الاتحاد الأوروبي، معنى ذلك أن الإعلام الغربي أيضا يتواطأ مع إسرائيل في هذه الحرب المجرمة. أبقوا الفلسطينيين لوحدهم. لهذا السبب أنا بعتقد وضع الفلسطينيين في غزة سيء جدا. كثافة، حكيت عن كثافة، نعم. دعينا نتعرف على غزة. غزة منطقة جغرافية صغيرة جدا، 360 كيلومتر مربع، 41 كيلومتر طول، من 7 ل 14 كيلومتر عرض، يعني فيها 2.5 مليون نسمة، يعني في أكثر من 6000 نسمة للكيلومتر مربع. فيش شيء من هالنوع في العالم. لهذا السبب إلى أين سينزح ويتم تشريد المليون أو أكثر؟ كيف يمكن لمدينة سكان مدينة مثل غزة، وسمعنا مراسلكم، أن ينزحوا من مدينة تاريخية عمرها أكثر من 1000 سنة؟ غزة 70% من سكانها لاجئين، طردوا من الوطن، طردوا زي عائلة أمي من قرية هربيا إلى داخل غزة، وسكنوا في جبالها وفي المغازي وفي مناطق أخرى. إلى أين سيطردون مرة ثانية وثالثة ورابعة؟ هذا العالم الحر، ما يسمى الحر العاهر، أنا أعتقد أنه يقف ضد الشعب الفلسطيني حتى لو أخطأ حماس. نعم، وحماس له أخطاءه أيضا، لكن كيف يمكن السكوت على إجرام بحق المدنيين؟ لهذا السبب يجب أن نرفع صوتنا، كل أحرار العالم ترفع صوتها يعني لوقف هذه الحرب المجنونة. نعم، لإرجاع الرهائن وعقد صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. يعني في هناك حلول، ولكن المسببات التي أتت بحماس، إذا ما الظروف نفسها إذا ما تغيرت بحل القضية الفلسطينية، يعني ممكن جماعة إسرائيل تستطيع سحق حماس كما تريد، أحد أهدافها في هذه الحرب، لكن إذا استمرت الظروف قائمة سيخلق هناك بديل لحماس، ويستمر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أيضا مستقبلا. هم يريدون إدارة هذا الصراع واستمرار هذا الصراع، ولكن أريد أن أنتقل معك لما قلته وما أشرت إليه، الإعلام. يعني هناك حرب إعلامية حادة، خاصة في الإعلام الغربي. يعني ما هي دلالات وما هي تبعات هذه الحرب الإعلامية، خاصة على يعني الضحايا في غزة الذين يعني واضح كمية الدمار والخراب ومحاولات الإبادة التي يعانون منها؟ وسائل الإعلام الغربية واضح جدا أنها تقف مع نتنياهو ومع إسرائيل، لأنها رأت ما جرى من جريمة يوم السبت، لكنها لا تريد أن ترى ما حدث بعد ذلك. وسائل الإعلام أيضا تكذب. أنا أعتقد أنه إسرائيل نجحت في تسويق بضاعة لم تكن. يكفي قتل الأبرياء، يكفي حقيقة، وقتل الأبرياء أطفال ونساء كل هذه الأمور في يوم السبت، لكن لم تكن هناك مثلا قطع رؤوس. يعني دعشنة النضال الفلسطيني هذه أحد أهم نجاحات نتنياهو وأبواقه الإعلامية. حتى مؤسف جدا أن رئيس مثل بايدن يتطرق ويقول في الأول أنه رأى صور لقطع رؤوس بيبيز، أطفال، وبعدها تراجع عن ذلك. لم نرى أي صورة لقطع رؤوس. أنا بعتقد ما حدث هو سيء في كل الحالات، لكن لما المبالغة؟ وأنا أعتقد فوتوا المجتمع الإسرائيلي في حالة خوف وحب الانتقام الآن، إن كان في الجيش، إن كان في مؤسسات أخرى السياسية العسكرية، وأيضا المواطن الإسرائيلي اليوم كل ما يفكر فيه هو الانتقام. لهذا السبب الوضع خطير جدا. أهل غزة بيدفعوا الثمن. غزة كلياتها، قطاع غزة كله 1.3% من مساحة فلسطين التاريخية. منطقة صغيرة جدا، منطقة
أعوذ
هم بالشفرة كده قاعدين. لا على بالشغل. انت لو تعرف حدا كان جبت سيارة من زمان، انت مش نافع. مش عارف انت بالحالة من اصحابك اللي بيخلوني. انت مش عارف، انت مش نافع. لو كان اقول جبت لنا الخيار وجيت نحطه. لا
In the name of God, the Almighty, the Merciful. In the name of God, the Almighty, the Merciful. A petitioner asked the
الشعوب ستتحرك بدأ هذا الحراك في أوروبا بدأ. نعم. شهدنا يعني مظاهرات عديدة نعم. في أوروبا. ولذلك نحن كما أيضا في بداية الرد، ولذلك أنا أعتقد أن في هذه المواجهة منطق التاريخ لن يقبل أن تحقق إسرائيل نصرها وكأن الأمور انتهت في مكان معين. إسرائيل الآن تناقش أنه ما هو، تعالوا نحدد أهداف الحرب.
this is one of the issues that's closest to my heart, and it has been for a long time. So, you know my history, I don't have to repeat it, but I'm personally a Holocaust survivor as an infant. I barely survived. My grandparents were killed in Auschwitz, and most of my extended family was killed. That's my personal background. I grew up ashamed of my Jewishness. In Hungary, after the war, I was still bullied for being Jewish. And I remember one of my friends coming to my rescue once saying, "Leave him alone, it's not his fault that he's Jewish." It's a fault, but it's not his fault. This was the defense. So I grew up with that. In my teenage years in Canada, I became a Zionist. This dream of the Jewish people resurrected in their historical homeland, and the barbed wire of Auschwitz being replaced by the boundaries of a Jewish state with a powerful army. I found it liberating. It was exhilarating to believe in that dream. And I absorbed all that perspective and all that point of view, and I really believed in it. And then I found out that it wasn't exactly like that. That in order to make this Jewish dream a reality, we had to visit a nightmare on the local population. You couldn't, there was a Zionist slogan called a land without a people for a people without a land. But there was no there was no land without a people. There was people living there who'd been living there for hundreds and years or even longer. As a matter of fact, if you want to hear something really interesting, and David Ben-Gurion, who was the first Prime Minister of Israel, actually subscribed to this. He said this, who are the Palestinians? Because the Jews in Roman times, all of them never left Palestine. Many of them stayed there. And some of them, hundreds of years later, converted to Islam. So guess who the Palestinians are? In some ways, they might be descendants of ancient Jews. They are cousins, to say the least, no matter how you look at it. And and there's no way you could have ever created a Jewish state without oppressing and expelling the local population, which is what they did in 1947, beginning in 1947, and first of all with British Empire protection, but they did this, and then in 1948, Jewish Israeli historians, have shown without a doubt that the expulsion of the Palestinians was persistent, it was pervasive, it was cruel, it was murderous, and with deliberate attempt. So that's what's called the Nakba in Arabic, the disaster or the catastrophe. Now in Canada, there's a law that you cannot deny the Holocaust. I don't believe in such laws, by the way. But in Israel, you're not allowed to mention the Nakba, even though it was at the very basis of the foundation of the state. So once I became aware of all this, I was, okay, well, yeah, we created this beautiful dream, but we imposed a nightmare on somebody else. And then I visited the occupied territories, Russell, during the first Intifada. I cried every day for 2 weeks at what I saw. The brutality of the occupation, the petty harassment, the murderousness of it, the burning down of Palestinian or cutting down of Palestinian olive groves, the denial of water rights, the humiliations. And this went on, and it's much worse now than it was then. So this is the background. And it couldn't have been in any other way. Because again, you couldn't have created that exclusive Jewish state without oppressing or expelling the local population. It's the longest ethnic cleansing operation in the 20th and 21st centuries. It's still going on.
And who are these people in Gaza? Now you have to go to Gaza. You have to go there to really appreciate it. It's a small area where there are these multiple hundreds of thousands of people. Who are those people? The direct children or grandchildren of the people that were expressed from Israel, or what is not Israel. Now here's the outrage. And I'd like your Zionist friend in the States to tell me this. I, as a Jew, I could land in Tel Aviv tomorrow and demand citizenship under the law of the right of return. But my Palestinian friend in Vancouver, Hana Kawas, who was born in Jerusalem, can't even visit. So what sense does it now? So who is Gaza? This desperate, blockaded. Let me stop again. Am I talking too long about this? I'm sorry. This is so important to me, and I know so much about it that I don't even know where to stop. So then you have these miserable people packed into this horrible, people call it the world's largest outdoor prison, which is what it is. Incredible poverty, 50% unemployment. Now Hamas is an Islamic organization that was originally encouraged by Israel and supported by Israel as a counterweight to the secular Palestine Liberation Organization, which Israel didn't want to deal with. And given those conditions, of course people will go for extremist leadership. That's what people do when they're miserable and hopeless and deprived of any possibility whatsoever. You don't have to support Hamas policies to stand up for Palestinian rights. That's a complete falsity. But there were free elections in Gaza, monitored by international community. They were declared to be the freest elections ever held in the Arab world. And Hamas happened to win. And when Hamas won that election, Israel and the United States immediately organized a military coup against them, which Hamas defeated, for which the punishment was this blockade that deprives Hamas of, not Hamas, but Gaza, of food, of medical supplies, of sufficient water. I could go on and on and on and on. And then you have this conflict. And then every time there's a conflict, Israel mows the lawn. That's the expression they use. You know what they call it? They call it mowing the lawn, by which they mean the mass murder of Palestinian civilians. Now, is it true that the Gazans shoot rockets into Israel, killing innocent civilians? Yes, it is. Do I support that? No, I don't. But when it comes to the death of innocent civilians, Israel killed 20,000 Lebanese civilians in 1982 using illegal weapons like cluster bombs in a war that had no justification whatsoever. I could go on and on and on and on, except I'll say that the disproportion of power and responsibility and oppression is so markedly on one side that if you take the worst thing you can say about Hamas, multiplied by 1,000 times, and it still will not meet the Israeli repression and killing and dispossession of Palestinians. If after 2,000 years we can look for liberation and freedom, why can't the Palestinians? If you look at the Western press, when Hong Kong demonstrators throw stones at the police in Hong Kong, that's considered to be heroism in the American press. When in Myanmar, the demonstrators throw slingshots at the army, at the oppressive army, they're considered to be heroes in the Western press. When Palestinian kids throw stones at the Israeli soldiers, they're called terrorists. And Israel gets away with a lot more without much less criticism in the Western press than any other country. I'll say one more thing. I was recently contacted by a Palestinian woman from Jericho. She runs a program for Palestinian children who spend time in Israeli jails. 14, 15, 16-year-olds are jailed for months or years. Sometimes they can't see their families for months. And she runs a program for them. You know what she does? She meditates with them. She does Sufi dervish dancing with them, swirling, dancing,
to bring them out of their stress state. She says, we don't have post-traumatic stress disorder here because the trauma is never post. The trauma is daily, she said. I just wish your Zionist friend would visit the occupied territories in Gaza like I have and let him speak the way he speaks now. If he's got any ounce of humanity left, he would cry like I did for 2 weeks when I was there. Now, we're not living in Nazi Germany. Anybody can go on YouTube and listen to Ilan Pappé, an Israeli historian, totally eloquent on Israeli history, who's living in England now because life became in Israel too difficult for him. Anybody can listen to Norman Finkelstein, a Jewish professor, world expert on Gaza, who was denied tenure at his university because of his public speaking against Israeli policy. You can listen to any number of Israeli Defense Forces soldiers who talk about the brutality that they now regret having committed. You can listen to Israeli pilots who talk about why they refuse to fly over Gaza because of the atrocities they're made to commit. You can get all the information you want. So if anybody these days doesn't know, it's not because the information is not available. It's not what you know, it's what you could know if you wanted to find out. There are no two sides. I mean, it's always a complex question, but in terms of power and control, and it's pretty straightforward. There was a land with the people living there, and other people wanted it. They took it over, and they continue to take it over, and they continue to discriminate against, oppress, and dispossess that other people. That's what happened, and that's what's happening. Thank you for watching. You can get my book, The Myth of Normal, in hardcover, audio, or ebook by clicking the link below in the description. And thanks again. On November 29th, أمر يعني من خلال علاقاتهم، رغم أنه هناك يعني في هجوم عليهم من قبل القوى القائمة بالاحتلال في أحد التصريحات لأحد الإسرائيليين. التقيت أيضا مع المجموعة العربية، وكان هناك في كلمات في دورة المجلس حقوق الإنسان، وأيضا التقيت يوم أمس مع رئيس اتحاد البرلمان أو سكرتير عام اتحاد البرلمان الدولي، وطلبنا بأن يكون هناك حملة برلمانية دولية عنوانها فقط وقف القتل اليومي وفتح الممرات من أجل إدخال المواد اللازمة للضحايا ولأبناء شعبنا الفلسطيني. واليوم أيضا التقيت مع مدير عام منظمة الصحة، حيث أنه كان في القاهرة، رجع مساء أمس، وسلمت أيضا المطالبة والنداء الذي أطلقته وزيرة الصحة من أجل دعم ببعض الاحتياجات الطبية، وهم يقوموا بذلك ويعدوا وسيرسل قريبا إلى العريش. نأمل أن يكون هناك إمكانية وضغط دولي من أجل فتح معبر رفح للتخفيف. لكن يعني الذي يحصل وهو أكبر من كل هذا هو القتل اليومي الذي تتابعونه ونشاهده معكم، وهي مجزرة. وللأسف كثير من القيادات الأوروبية تتقاطر إلى إسرائيل لتأييد دعمها لهذه المجزرة. هم يستعيدوا التاريخ الأسود الذي قاموا به في الحرب العالمية الثانية، وهذا شيء مؤسف ومخجل. نرى ازدواجية المعايير، هناك فقط إدانات للجانب الفلسطيني ولا أحد يتحدث عن أطفال فلسطين. هناك كذبة أطلقها أحد الصحفيين
بأن أطفال قطعت رؤوسهم، والرئيس الأمريكي عاد وتابعت القصة. كل هذا الكلام غير صحيح، وبلينكن يصر يوم أمس على الكذب مرة أخرى ويقول ذلك. هذه التي يعني كان لها ردود فعل في أوروبا وغيرها وحرضت دون التأكد من أي معلومة، كما حصل تذكرون في العراق بأن صدام حسين لديه نووي وقاموا بتدمير العراق. هذا هو العالم الغربي الذي يدعي بأنه العالم الحر والحامي لحقوق الإنسان. اليوم كان هناك الجلسة الختامية لمجلس حقوق الإنسان، وألقينا باسم فلسطين كلمة شرحنا فيها كل هذه الظروف، وأطلقنا نداء من أجل الإنسانية والأخلاق والقيم. إذا كان القانون لا تستطيع الآن إنفاذه، تريد فقط تطبيق القانون في أوكرانيا وغيرها في المناطق الأخرى، نريد أن نخاطب إنسانيتكم وعقولكم وآدميتكم إن كان هناك شيء من أجل وقف القصف والقتل. وواضح أن الأمور تسير بعد الإعلان عن ضرورة إخلاء المنطقة الشمالية اجتياح، وستكون هذه أيضا حمام من الدم. نأمل أن يكون هناك عقلاء في العالم من أجل وقف هذه الكارثة التي تحد الشعب الفلسطيني على المحطات والتلفزيونات. يوم الثلاثاء أيضا سيكون هناك لقاء مع عديد من المؤسسات الثلاثاء القادم، لكن الثلاثاء الماضي قمنا بتقديم شرح لكل الدبلوماسيين، وحضر كل الدول بما فيها الأوروبية، لكن لم يتحدثوا واستمعوا إلى الرواية الفلسطينية وإلى الخسائر والكوارث التي تحل بأبناء شعبنا الفلسطيني، والاستهدافات للمؤسسات ولسيارات الإسعاف وللصحفيين وللأطفال والنساء والشيوخ والدمار اللا معقول. واليوم يعني في نهاية كلمتي أكدت على قضية هامة جدا، أن الإف 35 والبوارج وكل الأسلحة والفتك تستطيع فقط هدم البيوت وقتل الأبرياء واستهداف المستشفيات، لكنها لن تقتل إرادة الشعب الفلسطيني. سنستمر في عملنا ونضالنا من أجل الحرية وممارسة حقنا في تقرير المصير على أرض دولتنا والانتهاء من هذا الاحتلال القذر. سفير فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم مخريشة، شكرا لك. ونذكر بهذا العاجل استشهاد مواطنين 2 عقب إصابتهما برصاص قناص الاحتلال غرب الكرم، بذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 16 شهيدا في الضفة الغربية لهذا اليوم. وزارة الصحة كانت قبل نصف ساعة من الآن أعلنت عن 14 شهيدا، والآن نحن نتحدث عن 16 شهيدا في الضفة في الآن. سأتحول من جديد إلى سلام مشرقي في الجليل. سلام، كنا نتحدث عن خطاب نتنياهو الهمجي والبربري، لكن ماذا بخصوص القمع؟ هناك يعني استغلال، وهناك دعاية كاذبة من قبل إسرائيل ومن قبل إعلامها، وهناك تحريض، وكل ما يحدث في الضفة والقدس هو نتاج هذا التحريض الإسرائيلي ما بين المؤسسة الرسمية العسكرية، ما بين وسائل الإعلام. نعم بالفعل، يعني التحريض كبير جدا من قبل الحكومة الإسرائيلية، ونحن نتحدث عن تحريض ممنهج وموجه أيضا بشكل كبير. ونشاهد وسائل الإعلام الإسرائيلية تأخذ دور، أو لا أريد أن أقول دور شريك، الدور الأساسي في هذا التحريض يعني ينتج عن الإعلام الإسرائيلي، وهو يقوم ببث يعني مضامين كاذبة، ويقوم ببث فيديوهات ويعني فيديوهات مسجلة ومصورة على أنها حقيقية. مثلا شاهدنا كل قضية الترويج لقطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء، وكل يعني هذه الادعاءات التي تهدف بشكل ممنهج إلى تجريم أبناء شعبنا، وإلى توجيه إصبع الاتهام، وإلى أيضا تشريع هذا الهجوم على قطاع غزة. وكل هذا يندرج تحت إطار يعني حملة كبيرة وحملة شاملة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية مدعمة بالإعلام الإسرائيلي. يعني شاهدنا الحكومة الإسرائيلية تقوم مؤخرا بجولات وتستدعي دبلوماسيين وتستدعي وسائل الإعلام الغربية والإعلام الدولي، تستدعيهم وتقوم بجولات بداخل المستوطنات التي شهدت العملية يوم السبت، وهناك تقوم بشرح كيفية ذبح الأطفال وكيفية اغتصاب النساء وكيفية ارتكاب الجرائم. كل هذا غير مدعم بتوثيقات، هذا غير
مدعم بفيديوهات تثبت هذا الكلام وتثبت هذه الادعاءات الإسرائيلية، ولكن إسرائيل تتبنى هذه الرواية بالكامل. والأسوأ من ذلك أن الإعلام الدولي أيضا يتبنى هذه الرواية، وبأن دول العالم أيضا تتبنى هذه الرواية. وإذا ما تحدثنا في هذا الخصوص أيضا وفي خصوص يعني بث الكذبات الإسرائيلية، اليوم التقى مسؤول أمني رفيع في إسرائيل، التقى ب20 دبلوماسي رفيعي المستوى من حول العالم، وهناك يعني أقام مؤتمر صحفي وقال فيه بأن كل ما يجري في قطاع غزة هو كاذب، وأن قطاع غزة لا يتعرض لأزمة إنسانية على الإطلاق، هناك ماء كافي وهناك كهرباء وهناك إمدادات. يعني يحاول بث أكاذيب ويقول بأن إسرائيل تسير وفق المواثيق الدولية بكل ما يتعلق بقطاع غزة. إذن على الجبهتين الأولى هم يحاولون بث الأكاذيب وتجريم أبناء شعبنا، وذلك ليس بمحض الصدفة، وإنما إسرائيل ليس فقط أنها تريد التعاطف الدولي معها وتريد هذا الالتفاف الدولي من حولها، وإنما هي تريد أن تأخذ الضوء الأخضر وأن تأخذ الشرعية الكاملة لحربها ضد أبناء شعبنا. إسرائيل تخطط لحرب طويلة ودامية ضد أبناء شعبنا، وهي تتوقع ردود فعل منددة ومستنكرة لهذه الحرب التي تريد أن تخوضها داخل قطاع غزة. وفي حال عززت اليوم حربها هذه وعززت أسبابها ودوافعها لهذه الحرب بكل هذه التسجيلات الفيديو المفبركة وبكل الروايات المفبركة من قبلها، فهي تعتقد بذلك بأنها ستحصل على الضوء الأخضر وستحصل أيضا على الشرعية لارتكاب جرائمها بحق أبناء شعبنا. شكرا لك سلام مشرقي من الجليل. إلى علاء الدين العبد في بيت لحم وملخص ما حدث اليوم في بيت لحم. علاء تفضل. نعم، نحن وإياكم نتواجد في هذه الأثناء في مستشفى بيت جالة الحكومي الذي استقبل 5 إصابات بالرصاص الحي، واحدة منها في البطن وأخرى في الفخذ واليدين وواحدة بشظية بالرقبة، إضافة إلى شهيد في بلدة تقوع 26 عاما. كما تشاهد من خلف في حالة استنفار كاملة في مستشفى بيت جالة الحكومي. نعم. الشهيد عيسى جبرين 26 عاما من بلدة تقوع ارتقى نتيجة لرصاصة مباشرة في الرأس وأثناء مواجهات حدثت في بلدة تقوع تنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، استهداف المدنيين العزل، قصف المنازل، جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك. حقيقة اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، ولكنها مواجهات سلمية، يعني مواطنين مدنيين عزل يهتفون منددين بهذا الاحتلال وبهذه السياسات الإجرامية وبهذا العالم الذي يساند الاحتلال في جرائم حربه واختراقه للقوانين الدولية. قوات الاحتلال واجهت هذه المسيرات السلمية باستخدام الرصاص الحي والمباشر، ولم يسجل ولا بأي إصابة ولا بأي استخدام لرصاص مطاطي أو يعني تدرج استخدام القوة. إذن قوات الاحتلال تمعن في الإرهاب وتمعن في الاستخدام المفرط للقوة بهدف القتل وترويع المدنيين العزل. في حادثة شهيد تقوع ابن عم الشهيد وزميل صحفي لنا كان يعمل معنا بالميدان وتفاجأ بالخبر تماما. وصله الخبر في إطار تغطية عملنا الصحفية، أصيب بصدمة وتم إسناده من قبل زملائنا الصحفيين الآخرين الذين حملوا منه معدات التصوير ومعدات البث المباشر، وكنا قد التقينا بابن عم الشهيد الذي كان يعتلي وجهه الصدمة، صدمة الصحفي الذي ينقل الأخبار ويكشف جرائم الاحتلال وفي ذات الوقت هو إنسان له عائلة وله أحبة ويتلقى خبر استشهاد أحد من أقاربه. هذا جزء بسيط مما يحدث هنا بالضفة الغربية، مما يحدث في قطاع غزة. حقيقة الجريمة الكبيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة هنا في الضفة الغربية نموذج مصغر وبشكل آخر، ولكن العنوان والهدف
والإجراءات هي واحدة: القتل، الترويع، خرق القوانين الدولية. لا توجد استثناءات. سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول من الريف الغربي والجنوبي والشرقي إلى مركز مدينة بيت لحم، وهو كما هو معروف لدى المؤسسات التي تعنى بالإنسان وحقوقه والمؤسسات الدولية التي تعنى بالصحة. من المعروف بيت لحم لا يوجد فيها مستشفيات إلا في مركز المدينة. نعم. قوات الاحتلال قطعت أوصال محافظة بيت لحم، أغلقت القرى والمدن الريف الشرقي والغربي والجنوبي بالسواتر الترابية وبالمكعبات الإسمنتية. المرضى لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات. وأيضا هنا مستشفى بيت جري الحكومي الذي يقدم خدمات نوعية لمرضى السرطان، لمرضى قطاع غزة، لكل الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك مركز متخصص، مركز هدى للسرطان للأطفال. هذا المستشفى لا يستطيع المرضى السرطان الوصول إلى هذا المستشفى لتلقي الخدمات. كل هذه الإجراءات التعسفية وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة بالطائرات والدبابات والقنابل، هنا ترتكبها بطريقة أخرى: تقطيع الأوصال، ترويع المواطنين، استخدام الرصاص الحي والمباشر بحجة الاشتباه بأي حدث. قبل يومين استشهد شاب على حاجز الأنفاق في قطاع غزة فقط لأنه تم ترويعه من قبل قوات الاحتلال والتعامل معه بعنف، مما يعني اضطره إلى محاولة الهرب. أطلقوا النار عليه من مسافة الصفر وارتقى شهيدا. إذن هذه صورة الوضع هنا في بيت لحم. نعم. وأضف إليها اعتداءات المستوطنين على الشوارع الالتفافية التي تقطع أوصال محافظة بيت لحم. هذه هي الصورة في محافظة بيت لحم والتي تجسد الصورة في باقي محافظات الوطن. شكرا لك علاء الدين العبد من بيت لحم. تحول إلى خولة الخالدي من غزة، مراسلتنا خولة الخالدي. خولي مرحبا. كنا نتحدث عن مجزرة الآن في شارع النفق وسط مدينة غزة، التفاصيل المتوفرة حول ذلك. نعم، نحن في ساعات المساء فوجئنا باستهدافات وغارات كثيفة جدا على منطقة شارع النفق بعد يوم دامي في كافة محافظات الجنوبية في مناطق الشمال والوسط والغرب والجنوب. كان هناك تحذيرات أو مناشير سقطت على المواطنين للذهاب إلى جنوب قطاع غزة، واستجاب بعض المواطنين لهذه المناشير التي سقطت في سماء قطاع غزة. ذهبوا إلى مناطق ظنوا بأنها آمنة إلا أنهم قاموا بدكها عبر غارات إسرائيلية متعددة في ساعات المساء. الحديث يدور عن عائلة بأكملها من عائلة أبو توها، وهي بالقرب من وسط شارع النفق، هي في الشارع العام لشارع النفق تحديدا. سلسلة من الغارات وليست بصاروخ واحد، هي عدة صواريخ ألقيت على ذات المنزل. الحديث يدور عن مجموعة كبيرة من النازحين أيضا داخل هذا المنزل. وللأسف أن هذه ليست المرة الأولى التي يستغل فيها الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه الظروف ويقوم برفع أعداد الشهداء والجرحى بمجازر إسرائيلية واضحة وعلنية، حيث كان بهذا اليوم وخلال ساعات النهار بعد إرسال مجموعة كبيرة من الرسائل لكافة مواطنين قطاع غزة بالتحول من مناطق الشمال والوسط إلى مناطق جنوب قطاع غزة. وفعلا نتيجة للخوف والرعب والهلع التي عاشها أبناء القطاع على مدار الأيام الخمسة الماضية، استجابوا لهذه المطالبات للاحتماء والابتعاد عن مصادر الخطر والقصف الإسرائيلي، إلا أنهم فوجئوا بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي تباغتهم في الطريق وفي طريق وصولهم الرئيسي إلى المناطق الجنوبية، حيث تم استهداف. نعم. الآن وأنا على الهواء مباشرة هذه غارة إسرائيلية جديدة على ذات المنطقة التي أنا أتواجد فيها، وأنا نازحة في حقيقة الأمر إلى هذا المكان بعد استهداف منزلي كصحفية فلسطينية بشكل واضح وتم تدميره بشكل كامل. إلى أين نزحتم خولة؟ إلى أين نزحتم؟ نزحنا إلى وسط قطاع غزة، إلى منطقة شارع النفق التي تعرضت إلى مجزرة جديدة وإلى استهدافات لم تتوقف على مدار اللحظة وعلى مدار الساعة. أبناؤنا جميعا يعانون حالات من الخوف ومن الهلع، الرعب في عيونهم على مدار اللحظة
وعلى مدار الساعة تساؤلاتهم: لماذا فقدنا منزلنا ولماذا فقدنا بيوتنا؟ هذه التساؤلات التي لطالما سمعناها منذ بداية هذا النهار ومنذ تلقينا نبأ استهداف المنزل. للأسف كان خبر مؤلم ومحزن جدا بأبعد حد ممكن أن يتخيله إنسان وأن يتخيله بشر. هذا المنزل لم يبنى في يوم وليلة، هذا المنزل بني بجد واجتهاد على مدار سنوات طويلة، وكلنا يعلم الظروف في قطاع غزة ليست بالهينة ولا بالسهلة أن تمتلك منزلا خاصا بعد جهد وعناء ومن الكد والاجتهاد والتعب. هذه الشعور وهذه المشاعر ليست فقط خول الخلب التي تعيشها هذه اللحظة هي وأسرافها، هي مشاعر أكثر من 20,000 عائلة نازحة وأكثر من 400,000 عائلة نازحة في كافة محافظات قطاع غزة. 90% من هذه العائلات النازحة فقدت منازلها وأملاكها ومحلاتها التجارية ومصادر الرزق الوحيدة. يعني نحن نتحدث، إذا تحدثنا عن شارع واحد في قطاع غزة فقط ممن فقد المباني السكنية الخاصة، نحن نضيف إليها مجموعة ضخمة من المشاريع الشخصية والمشاريع الصغيرة والتي كانت هدف وقود أساسي ويومي لأبناء القطاع، خاصة في ظل حصار إسرائيلي مسبق وفي ظل قلة فرص وقلة وظائف، وكان الحديث يدور عن أعداد مهولة من البطالة والبطالة المقنعة في قطاع غزة. لذلك كان يلجأ الشاب الفلسطيني إلى فتح مشروع خاص به. من ضمن هذه المشاريع كانت محلات الجوالات الخاصة، محلات المخابز، الملاهي الصغيرة للأطفال، الكشاف، حتى الفلافل والأكلات الشعبية، كلها دمرت بالشكل الكامل في هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هي لم تترك لا مشروع كبير ولا حتى مشروع صغير، لم تترك منزلا، لم تترك فندقا، لم تترك حتى سيارة شخصية أو عمومية إلا تم استهدافها. استهدافات هذا اليوم والتي كانت لنازحين على منطقة الجنوب خلفت أكثر من 70 شهيدا حتى هذه اللحظة تم الإعلان عنه، وأكثر من 200 إصابة. نحن نتحدث عن أضرار بشرية وأضرار مادية لحقت بمراكب المواطنين وبأعداد هائلة من المواطنين في ضربة واحدة وفي غارة إسرائيلية واحدة في منطقة كان من المفترض أن تكون طريق آمن للمواطنين، صنعته إسرائيل من أجل هروبهم إلى أماكن آمنة وإلى ملاجئ تحدثت عنها إسرائيل. هي خديعة إسرائيلية واضحة وعلنية وصريحة لاستهداف الدم الفلسطيني وبشكل مستباح. طب يعني خولة تحدثت أنكم نزحتم من منازلكم إلى هذه المنطقة، منطقة النفق التي يتم قصفها. هل ستزحون إلى منطقة أخرى أم ستبقون في هذه المنطقة والتي لم تعد آمنة؟ في حقيقة الأمر زميلي أن هذا السؤال هو السؤال الذي كان الأكثر طرحا على مدار هذا اليوم وخلال ساعاته الدائمة، بأنه هل سنعيش تجربة لجوء أخرى ونزوح آخر وإلى مدى؟ هل سنستمر من نزوح إلى نزوح إلى نزوح حتى نخرج من قطاع غزة ونستمر في سياسة الاحتلال الإسرائيلي، أم نبقى صامدين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي ونكون في أي لحظة من ضمن أعداد الشهداء والمصابين والمفقودين؟ هذه التساؤلات لا إجابة لدينا عليها في حقيقة الأمر، إلا أننا قررنا في نهاية الأمر أننا سنبقى موجودين في هذا المكان رغم كل ما يحدث ورغم كل ما أحداث تدور حولنا جميعا، لأن في نهاية المطاف ليس هناك مكان آمن في قطاع غزة. نحن نرى في ظل الحديث عن طرق آمنة وأماكن آمنة وملاجئ كان هناك استهداف في ذات الوقت في مدن خان يونس ورفح والنصيرات ودير البلح والزوايدة وشرق غزة وشارع صلاح الدين. كل هذه الأماكن التي تم الحديث عنها أنها أماكن وممرات آمنة للمواطنين والمدنيين تم استهدافها في ذات اللحظة. إذا نحن لا نطبق رواية الاحتلال الإسرائيلي، وفي كل مرة كان يثبت لنا أنه كاذب في روايته وأنه لم يصدق ولم يكون له أي أمان للتعامل مع رواياته وتصريحاته، وأن التصريحات الإعلامية للغرب هي تصريحات كاذبة، هي فقط لتحسين الصورة الإسرائيلية ولتحسين صورة المجازر الإسرائيلية وتبرير أفعال التي لا مبرر لها ولا قانون ولا شرع حتى يحلل ما تفعله إسرائيل بالدم الفلسطيني الذي هو مستباح علنا الآن عبر وسائل الإعلام المختلفة. وهذه الوسائل والتي اليوم حتى الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق عليها عبر قطع التيار الكهربائي وقطع وسائل التواصل المختلفة ووسائل الإنترنت المختلفة، تهديد الصحفيين بشكل واضح وصريح وعلني. هناك رسائل حقيقة وصلت إلى عشرات الصحفيين الذين يعملون في المحافظات الجنوبية، رسائل واتصالات بالتهديد بإما اغتيالهم علنا بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي أو استهداف منازلهم، وهذا الأمر بات مثبتا. نعم، هذه غارة إسرائيلية، نعم غارة إسرائيلية جديدة في ذات المنطقة نستمع إليها في هذه الأثناء. إذا هي استهدافات مباشرة وحية وعلى الهواء مباشرة ولا تلقي بالا أي إسرائيل لأي قانون دولي قد يردعها عن وقف عملياتها الإسرائيلية وعملياتها العسكرية في قطاع غزة. طبعا نعود إلى استهداف الصحفيين منذ بداية اللحظة الأولى. تابعنا عمليات اعتقال للصحفيين وقتل ممنهج للصحفيين واستهداف منازل الصحفيين وتهديد مباشر وصريح وعلني للصحفيين في كل مرة، وليس فقط
فقط في هذا العدوان، إنما في هذا العدوان كان مكثفا، لأنه يعلم تماما أنه صوت الحق، وأنهم يضحون بأرواحهم وأجسادهم وأنفسهم من أجل نقل الحقيقة وصوت فلسطين إلى العالم الأجمع. وهذه الرسالة الثانية التي تحدث فيها معالي الوزير أحمد عباس، كان دائما وأبدا رسالة تلفزيون فلسطين أن يجذب العالم إلى فلسطين وأن يرسل فلسطين إلى العالم. هذه الرسالة ستبقى مستمرة ولو كانت على حساب دمائنا وبيوتنا ومنازلنا. هذه الرسالة التي ستبقى صامدة من أجل بحر الاحتلال ومن أجل طبعا توضيح صورة وتزييف الاحتلال الإسرائيلي في روايته الدائمة وتصديق الرواية الفلسطينية وحقيقة الدم الفلسطيني المستباح. هذه الرسالة ستبقى صامدة أمام كل الروايات الإسرائيلية التي يعلم الاحتلال الإسرائيلي دائما وأبدا أنه كاذب فيها. سنبقى صامدين رغم كل هذه الظروف، وسنعيد إحياء قطاع غزة من جديد، ونحن نعلم تمام العلم أن فلسطين وقطاع غزة كطائر العنقاء، كل ما أحرقته من رماده سيعود من جديد طائرا يانعا مليئا بالألوان وألوان الحياة. نحن أصحاب عزيمة وأصحاب إرادة وأصحاب قوة حقيقية لن تنطفئ فينا روح الحياة ما دمنا أحياء على هذه الأرض. إن كان لنا عمر بإذن الله نكون أيضا أصحاب القلم وأصحاب الرصاصة الحقيقية التي ستروي بدمائها قصة الرسالة الفلسطينية وقصة القضية الفلسطينية ما دمنا على هذه الأرض. أتمنى لكم السلامة. خولة الخالدي مراسلتنا في غزة. إلى نابلس مع بكر عبد الحق لنجمل التطورات في المحافظة لهذا اليوم في ظل ما شهدته من مواجهات عنيفة. تفضل بكر. نعم بالفعل، اليوم نابلس قدمت الشهيد أمير مليطات 14 عاما من بلدة بيت فوريك في المواجهات التي شهدتها المحافظة في أكثر من محور، إلى جانب أيضا التعامل مع 37 إصابة، منها 24 إصابة بالرصاص الحي و7 إصابات بالرصاص المعدني، نقلت جميعها إلى مستشفيات المدينة. فيما شدد الاحتلال بالإجراءات العسكرية على المحور الجنوبي على وجه التحديد من مدينة نابلس. المواجهات تركزت في محاور مختلفة، خصوصا في جنوبي المحافظة عند حاجز حوار العسكري في بلدة قبلان وأوصرين ويتما، وأيضا في المحور الشرقي عند حاجز بيت فوريك العسكري، وكذلك الأمر عند مدخل دير شرف غربا، وإلى الشمال الغربي في محيط بلدة برقة، حيث تمكن الشبان من الوصول إلى مستوطنة حومش المخلاة وإضرام النيران في بعض الممتلكات للمستوطنين الذين يحاولون العودة إلى هذه المستوطنة. أيضا الاحتلال في إطار الإجراءات العسكرية والتعامل مع المسيرات الشعبية التي خرجت هذا اليوم رفضا وتنديدا بالعدوان الاحتلالي على قطاع غزة، دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور مختلفة، ولكن أبرز النقاط كانت في شارع القدس، حيث قامت جرافة عسكرية بإقفال الشارع الرئيس لهذا الطريق، وأيضا بالسواتر الترابية، وأيضا تم إقامة ساتر ترابي آخر عند مفترق بركة بالقرب من حاجز حوار العسكري، إلى جانب أن الاحتلال دفع بآليات إلى ذلك الموقع وأخذ مواقع لجنوده القناصة، وحاولوا في أكثر من موقع استهداف الشبان بالرصاص الحي، خصوصا في الأطراف العلوية من أجسادهم. حاجز بيت فوريك العسكري مغلق بشكل كامل. الاحتلال يشدد الإجراءات العسكرية بشكل عام. عملية التنقل دخولا وخروجا من المدينة تكاد تكون مستحيلة في ضوء الإجراءات العسكرية، إلى جانب عرقلة عمل الطواقم الطبية في محيط هذه الحواجز والاعتداء على طواقم الإسعاف. تم الاعتداء على طاقم إسعاف في بلدة قبلان واعتقال مصاب من داخل مركبة الإسعاف، وأيضا تم التعرض للأطقم الطبية وإطلاق الرصاص عليه كما حدث مع إسعاف الغاز الطبية في شارع القدس، وبالتالي الإجراءات صعبة للغاية في نابلس. فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين، وخصوصا بعد الجريمة التي شهدناها أمس بارتقاء 6 مواطنين في بلدة قسرة برصاص المستوطنين، هاجم اليوم المستوطنون منازل المواطنين في بلدة بورين جنوبي نابلس وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه هذه المنازل، وأيضا كان هناك هجوم آخر للمستوطنين باتجاه منازل المواطنين في بلدة سيرة الظهر القريبة من بلدة برقة، وأيضا حاولوا إحراق أحد المنازل في هذه البلدة. هدأت وتيرة المواجهات إجمالا، ولكن الفعاليات المؤيدة لغزة والداعمة والمناهضة للعدوان الاحتلالي على غزة ما تزال مستمرة. عند الساعة 9:30 مساء هذا اليوم تعالت التكبيرات من أسطح المنازل، وهناك برنامج فعاليات يجري التحضير له على مستوى المحافظة خلال الأيام المقبلة
للمحاولة في محاولة للضغط على الاحتلال حتى يوقف هذا العدوان على قطاع غزة. هذه الصورة بالمجمل في نابلس اليوم عزيزي. شكرا لك بكر عبد الحق من نابلس، أجملت لنا التطورات وما حدث في المحافظة لهذا اليوم. ونحن وإياكم مشاهدينا الكرام سنكون مع بعض التفاصيل فيما يتعلق بالأخبار وردود الأفعال. الصين تدعو إلى السلام والعدالة والضمير الإنساني. وزير الخارجية الصيني قال إن بلاده تقف إلى جانب السلام، وذكر أن هذه الجولة من الصراع أدت إلى خسائر بشرية كبيرة، وأدان جميع الأعمال التي تضر بالقتل وتعارض انتهاك القانون الدولي. وقال إن الأولوية هي التوصل لوقف إطلاق النار، ويجب ضبط النفس، وهناك مشاورات لحماية المدنيين، ويجب توفير المساعدات الإنسانية الطارئة لقطاع غزة والسلطة الفلسطينية من خلال قنوات الأمم المتحدة. كانت هذه تصريحات الصينيين. أيضا هناك تصريحات من الخارجية السعودية أكدت رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كان هذا بيان من قبل المملكة العربية السعودية. أيضا كنا قد استمعنا إلى مؤتمر صحفي لمندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة تحدث عن خارطة طريق خلال الفترة المقبلة تتضمن وقف إطلاق النار، تقديم المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير الذي يحدث والنكبة الجديدة للفلسطينيين. المملكة العربية السعودية أكدت رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزل. السعودية جددت في بيان صدر عن خارجيتها مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك ومنع حدوث كارثة إنسانية وتوفير الاحتياجات الغذائية والدوائية اللازمة لسكان غزة، لا سيما أن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية يعد خرقا للقانون الدولي. وطالبت برفع الحصار عن غزة وإجلاء المصابين وضرورة حل عادل للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67. هذه أبرز ردود الأفعال من قبل الصين ومن قبل أيضا السعودية. أيضا هناك ردود أفعال مختلفة. النرويج دعت لرفع الحصار عن قطاع غزة واستهداف المواطنين الآمنين. أيضا هناك بيان لتركيا. قالت وزارة الخارجية التركية إن إعلان الجيش الإسرائيلي أن السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال غزة ينبغي أن ينسحبوا إلى الجنوب أمر غير مقبول. الخارجية التركية قالت إن التهجير القسري ل2.5 مليون في غزة وحرمانه من الماء والكهرباء وانتهاك للقانون الدولي، وتابعت نتوقع من إسرائيل أن تتراجع فورا عن هذا القرار. أيضا كان هناك تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش. قال إن الحرب لها قواعد لكن هناك من ينتهك هذه القواعد، وتحدث أن ما يجري في غزة أمر خطير للغاية في منطقة مكتظة بالسكان. وأضاف غوتريش أن الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير والمستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. وفق الأمين العام فإن المجال الصحي في غزة وصل إلى كارثة، وأكد أن الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة لدعم السكان في غزة، وشدد على الحاجة لضمان وصول الغذاء، وقال حتى الحرب لها قواعد. هذه أبرز ردود الأفعال العربية الدولية الأممية المنددة بالإبادة الجماعية وبالمجازر التي ترتكب في قطاع غزة وفي الإبادة الجماعية التي تجري في هذه اللحظات. أيضا أطباء بلا حدود دعت لتوفير ممرات آمنة لدخول الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة. منظمة العفو الدولية قالت أنها تجري تحقيقا فيما يبدو أنه استخدام للفسفور الأبيض المحرم دوليا في قطاع غزة. مصر ترفض الدعوات الموجهة من قبل إسرائيل لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه نحو الجنوب. كانت هذه أبرز ردود الأفعال. سأتحول إلى سلمان بشير مراسلنا في خان يونس لنبدأ سلمان معك بأن نجمل ما حدث في خان يونس وفي قطاع غزة منذ ساعات الصباح وحتى الآن.
منذ الصباح وحتى الآن هذا كان يوم صعب وقاسي جدا هنا في المحافظات الجنوبية جراء هذا العدوان المتواصل وهذا الاستخدام المفرط للقوة العسكرية تجاه المدنيين. عدد كبير من الشهداء، كانت أكبر حصيلة للشهداء قد وقعت هذا اليوم في الاستهداف الذي طال إحدى عربات النقل الكبيرة التي كانت تجلي بعض المواطنين النازحين من المناطق الشمالية باتجاه الجنوب هنا وسط قطاع غزة، والذين تم تهديدهم بضرورة اللجوء إلى المناطق الجنوبية ما بعد وادي غزة الذي يقع في منتصف قطاع غزة تماما، والطلب إلى المواطنين بأن يكونوا خلف هذا الخط الفاصل من الناحية الجنوبية لأنها أكثر أمانا. أن على الطريق فقد تم استهداف هذه الحافلة وارتقى فيها 70 شهيدا دفعة واحدة أمام مرأى ومشهد هذا العالم الصامت حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى الكثير من الشهداء حقيقة الذين ارتقوا اليوم باستخدام هذه الصواريخ عبر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أيام وحتى هذه الساعة ما زالت تستهدف هذه الطائرات الحربية الإسرائيلية جموع المواطنين، خاصة أولئك الذين يتم استهداف المنازل فوق رؤوسهم بدون سابق إنذار. ودعوني أتحدث الآن عن آخر هذه التحديثات. هناك مجزرة وقعت قبل نحو نصف ساعة من الآن في شارع النفق وسط مدينة أو شرق مدينة غزة في عائلة أبو توها، وهناك 30 شهيدا وجميعهم تحت الأنقاض. ومن أين عرفنا أنهم 30 شهيد وتحت الأنقاض؟ هم كانوا يجتمعون في هذا البيت احتماء من الغارات الإسرائيلية، كونهم يمكثون مع بعض في تجمعات تخلق نوعا من الألفة وسط هذا الظلام الدامس القاتم الذي يغيم على سماء غزة وعلى مدنها. الآمنون في المنازل ليسوا بآمنين أمام الطائرات الإسرائيلية واستهدافها. إذن 30 شهيدا في عائلة أبو توها في شارع النفق قبل نحو نصف ساعة من الآن. عدد كبير من الشهداء مرة أخرى حسب هذه المواقع في مخيم النصيرات، وهنا يتبع لعائلة نوفل في منطقة السوارحة وسط النصيرات. هنا أيضا قبل حوالي ثلث ساعة استهداف حربي عسكري شمال قطاع غزة، وأيضا هناك خبر عن استشهاد الزميل الصحفي حسام مبارك بقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة في مساء هذا اليوم، بالإضافة إلى بعض المناشدات عبر المواقع الإخبارية عن أناس فقدوا أبنائهم أو أصدقائهم أو أحبائهم ويبحثون عنهم ولا يعلمون أين هم. على سبيل المثال هذه رسالة تقول أن هناك شخص من الشيخ زايد نزل لينتقل إلى رفح ثم اختفى ولا نعرف أين هو. ممكن التعرف على مكان تواجده. وهنا أيضا يبرز الجانب الإنساني في التعامل مع هذه الحالات، بالعودة أصلا إلى الاستهداف الذي طال عائلة أبو توها في شارع النفق والذي ارتقى على إثره 30 شهيدا قبل نصف ساعة تقريبا. هذه المناطق كلها كانت مهددة ومطلوب منها الإجلاء باتجاه المناطق الجنوبية، وعلى ما يبدو أن هذا العدد من المستهدفين لم يلجأ إلى المناطق الجنوبية ولم يغادر المنزل، وظل هذا التجمع السكاني على ما هو عليه حتى غيرته هذه الطائرات الحربية الإسرائيلية إلى أنقاض تحتها شهداء. وهنا أيضا يتجلى هذا الألم الذي يعيشه المواطن الفلسطيني في ظل ساعات طويلة من الليل. ليل غزة طويل جدا قياسا على ليالي الهدوء والسمر. هنا يختفي هذا النوع من الليالي لتطفو فقط على السطح ليالي الألم والوجع والقلق والخوف من المستقبل القاتم. ينتظر أهالي
غزة الفجر حتى يشقشق بنوره لتتكشف جرائم الاحتلال التي وقعت طوال الليل ويراها المواطن الفلسطيني رأي العين مع ساعات الصباح الأولى التي تكون فيها قد أشرقت الشمس وبدأت تظهر أمام العيان هذه الجريمة. الكهرباء المقطوعة لكل هذه الساعات الطويلة هي التي تنذر بهذا القلق وترفع مستوى الخوف، ومن القادم أيضا ترفع مستوى هذا الخوف من القادم في ظل انقطاع التيار وعدم الحديث عن إمكانية عودته بالمجمل أو بأي حد أدنى يمكن أن يعيد الحياة إلى شريان غزة المبتور. الماء مرتبط بالكهرباء وهو أيضا منقطع، وهذا يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد بوقوع أمراض وبائية قد تنتشر بسرعة في صفوف النازحين والمتروكين في الشوارع، خاصة بعد أن غادر أكثر من 1,200,000 مواطن منازلهم شمال القطاع نحو المناطق ما بعد وادي غزة باتجاه الجنوب. وهنا أيضا أستطيع أن أتحدث عن كارثة إنسانية تضاف إلى سجل هذه الكوارث بانتشار 1,200,000 إنسان غادروا تلك المنازل في الشمال ليكونوا هنا في الجنوب في بحث عن مكان يؤويهم، يتجهون إلى مدارس الإيواء الممتلئة أصلا عن آخرها بجموع المواطنين. جل هؤلاء الذين تركوا منازلهم استطاعوا أن يحصلوا على أماكن للإيواء أو للاستضافة حقيقة كانت من قبل الكثير والكثير من السكان في المحافظة الوسطى وفي خان يونس وفي رفح، بأن استضافوا هذه العوائل وفتحوا لها الدواوين، وحتى أنهم استضافوهم في منازلهم في ذات الشقق في مشهد وطني تلاحمي يقل مثل هذا المشهد في الظروف القاسية. لكن غزة تعرف معنى الألم والجرح والتلاؤم والتعاطف والرحمة. الكثير أيضا من هؤلاء المواطنين استطاع بصعوبة بالغة أن يحصل على شقة يستأجرها ليمكث فيها إلى أن يشاء الله له أن يمكث بعد أن تنتهي هذه الجولة التي يشعر المواطن بأنه في أي لحظة ما سيكون ضحية مباشرة لاستهداف الطائرات الإسرائيلية الحربية. بات أرق الألم والانتظار أيضا يقود مضجع المواطن الفلسطيني الذي يفترض بأنه سيكون هدفا في أي لحظة يمكن أن تنطلق فيها الصواريخ الإسرائيلية باتجاه المنزل الذي يكون فيه هذا المواطن مع زوجته وأولاده، وأنه سيفقد حياته في أي لحظة تقرر فيها إسرائيل أن تستهدف أحد المنازل في غزة. لا مكان آمن في غزة ولا حديث عن إمكانية بالمطلق لأن يكون هناك شخص خارج الاستهداف العسكري الحربي بهذا الشكل الفظيع على قطاع غزة. يتراكم الألم أيضا أمام هذه التشخيصات للحال القائم في المحافظات الجنوبية، وتتجلى المآسي في مراكز الإيواء التي تنقطع عنها الإمدادات والمعونات بشكل كبير، كون هذه الأعداد تأتي بشكل فجائي وتحت هذه النار المتواصلة. وجل هذه الحالات ذهبت إلى المستشفيات ذهبت إلى مراكز الإيواء وليس بحوزتها أي نوع من أنواع الطعام أو مقومات الحياة اللوجستية والمادية التي يمكن أن يستخدمها في تلبية حاجاته اليومية. هنا أيضا أستطيع أن أقول بأنها تبرز هذه الأزمة أمام المواطن النازح اللاجئ المهاجر التارك لبيته
بغير نقود خرج من هذا المنزل علّه يعود بعد ساعات، لكن أين نهاية هذه الساعات هو لا يعلم. وكأن مشهد الهجرة عام 48 يتكرر بنفس تلك التفاصيل القاسية والمؤلمة. ستخرج حتى تنتهي المعركة ثم تعود، ولكن لا أحد يعرف متى تنتهي هذه المعركة ومتى سيعود. إسرائيل هنا مرة أخرى أريد أن أقول أنها تغير المعالم الجغرافية والديموغرافية لغزة بترحيل السكان قسرا في أبشع جرائم الحرب من مكان سكنهم إلى أماكن أخرى، وهذا يصنف كجريمة حرب بامتياز. وإسرائيل تدير ظهرها للقانون الدولي ولا تكترث لما يمكن أن يلحق بها ولن يلحق بها في نظر دولة الاحتلال أكثر من الشعارات التي قد تنتقد تصرفا ما، ولكن في مرحلة معينة يقف هذا العالم إلى جانب إسرائيل أمام الرواية التي تسوقها دولة الاحتلال اليوم على أنها المعتدى عليها وأنها تنتقم ممن طيب يعني سلام بالتوازي لكن بنوك وأهدافها سلمان بالتوازي مع حتى هذه الساعة المدنيين الأبرياء الأطفال والشيوخ والنساء، وهذه هي حقيقة دولة الاحتلال، حقيقة إسرائيل. سلمان يعني بالتوازي مع استمرار عمليات الإبادة بحق المواطنين، الحدث الأبرز اليوم كان عمليات النزوح. هناك نزوح، هناك تهجير قسري من كل مناطق غزة باتجاه الجنوب. التفاصيل المتوفرة، هل هناك أعداد مثلا حول أعداد النازحين إلى قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها؟ مرة أخرى إذا سمحت، الآن أستمع بوضوح مرة. قلت سلمان أنا بالتوازي مع استمرار عمليات الإبادة، لكن ما حدث اليوم الحدث الأبرز هو استمرار عمليات النزوح والتهجير القسري. هل هناك إحصائية مثلا لعدد المواطنين الذين نزحوا من منازلهم من وسط غزة من شمالها إلى جنوبها؟ الإحصائية الأولية تذكر بأن هذا الرقم يتجاوز 1,200,000 إنسان غادروا باتجاه الجنوب حسب هذه التوجيهات الإسرائيلية، لأنهم سيكونون تحت مرمى النار الإسرائيلية. وهذه النار جربوها على مدار 7 أيام من الاستهداف كان في الشمال بهذه القسوة الشديدة، خاصة عندما استخدم نظام الحزام الناري والغاز الفوسفور القاتل المزعج المميت للمواطن الفلسطيني الذي سعى ناجيا بنفسه وبأولاده للهرب من هذا المشهد المرعب الذي تحاول إسرائيل أن ترسله إلى المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى قبل أن ترسله إلى العالم بأنها دولة فوق القانون ودولة لا يمكن محاسبتها، لذا تستخدم أي نوع من أنواع الأسلحة دون أن تكون عرضة للمساءلة أو المحاسبة في أي وقت وفي أي زمان. هذه هي إسرائيل، وهذه أساليبها في مواجهة الفلسطينيين بأنهم بصدور عارية وهي مدججة هذه الدولة بشتى أنواع الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها وقت ما شاءت ضد الفلسطينيين، وهي خارج هذا النظام القانوني العالمي الذي يحكم العالم. أحاول أن أتابع أيضا بعض ما يأتي عبر المواقع الإلكترونية من تغطيات ومتابعات لآخر التطورات في المشهد على الساحة الميدانية هنا في غزة. تجدد للغارات وقصف شديد وعنيف في مناطق متفرقة من القطاع، هكذا تأتي بعض هذه المواقع ولكن دون تحديد أرقام أو أسماء للشهداء الذين يرتقون أو عدد الإصابات. ما زلنا ننتظر أيضا سيارات الإسعاف هي التي تعود إلينا بالخبر اليقين والذي يعتمد عليه عند الحديث عن أرقام تكون حقيقية لعدد هذه الحالات التي
تصاب أثناء هذا القصف. لك حتى اللحظة سلمان بشير من خان يونس. سنعود لك في سياق هذه التغطية. سأتحول إلى طول كرم مع مراسلنا من هناك إيهاب الضميري. مرحبا بك إيهاب. الحديث عن شهيدان جديدان في طول كرم، تفاصيل وكم تصل إحصائية الشهداء في المحافظة لهذا اليوم؟ نعم، حقيقة لنؤكد هذه المعلومة فقط، هو شهيد واحد وليس شهيدان جديدان، شهيد واحد جديد استشهد وأعلن عن استشهاده خلال الساعة الأخيرة، حيث أن الشهيد الثاني الذي كان أعلن عن استشهاده حقيقة يعني استطاع الأطباء أن يعني ينقذوا حياته بطريقة معينة أن تجعله على الأقل قابل للتحسن في الفترة المقبلة، ولكن يبقى وضعه خطير للغاية. الشهيد الذي مؤكد حاليا أو الذي أعلن عن استشهاده هو الشهيد رأفت الثائر مهنا من ضاحية إشويكي، يبلغ من العمر 17 عاما، ارتقى بإصابة خطيرة برصاصة بالرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال وهو متواجد حقيقة في محيط المصانع الكيماوية الإسرائيلية في المنطقة الغربية من مدينة طول كرم. هذه المنطقة التي شهدت اليوم مجزرة حقيقية نفذتها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا. ومع استشهاد الشهيد رأفت الثائر مهنا يرتفع عدد شهداء طول كرم حتى هذه اللحظة إلى 5 شهداء، مع علما أن هناك إصابات خطيرة جدا ما زالت في المشافي. هناك عدد منها يعني سيحول إلى مشافي أخرى في محافظات ومدن أخرى مثل نابلس، حيث من المتوقع أن يتم تحويل على الأقل إصابتان إلى مشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج. نحن هنا أمام مشفى الشهيد ثابت الحكومي، لكن اليوم ما نريد أن نشير له ليس فقط عدد الشهداء 5، أيضا نستطيع القول أن الاحتلال نفذ مجزرة حقيقية بشقين. الشق الأول هو قمعه للمسيرة السلمية التي خرجت بدعوة من حركة فتح وفصائل العمل الوطني إلى المنطقة الغربية وتحديدا إلى محيط المصانع الإسرائيلية الكيماوية كيشوري، وأيضا إلى البوابة العسكرية في جدار الضم والتوسع المعروفة ب104 ونساني عوز. الاحتلال اقترف جريمة حقيقة بإطلاق النار بشكل متعمد وبشكل واضح على الغاضبين المتظاهرين المواطنين السلميين بدون حتى في لحظة الوصول بدون أن يبدوا أي شيء من غضبهم أو تظاهرهم، بل عمد الاحتلال إلى إطلاق النار على الأطراف العلوية تحديدا، وهذا كان مقصودا منذ البداية. الأمر الآخر وهو الملاحظ والذي يعتبر تطور خطير جدا اقترفه الاحتلال اليوم هو إطلاقه للنار على المواطنين الذين كانوا يذهبون بمركباتهم إلى تلك المنطقة من أجل أن يتنقلوا ما بين بيوتهم، منازلهم، مصالحهم التجارية، حيث يعبرون هذه الطريق وهي داخل حدود حتى بلدية طول كرم للعلم، يعني هي في طول كرم، لكن الاحتلال مع هذا وضع قناصاته على عدد من المباني وأطلق النار على المركبات على المواطنين الآمنين داخل المركبات، مما أدى إلى استشهاد الشهيد الأخير وهو رأفت الثائر مهنا. لكن هذا ليس كل شيء. عندما نتحدث حقيقة عن جريمة، لماذا نتحدث عن جريمة كبيرة اقترفها الاحتلال بحق طول كرم؟ هنا فقط أود أن أشير إلى معلومة قد تبدو يعني غير ملاحظة على الأقل، لأن عدد الشهداء 5 كان كثيرا، لكن عدد الإصابات إذا تساءلنا عن عدد الإصابات وكان هذا ملاحظا منذ اللحظة الأولى، نتحدث عن 25 إصابة بالرصاص الحي فقط اليوم في طول كرم، 25 إصابة بالرصاص الحي. إذا نتحدث عن عدد إصابات كبير بالرصاص الحي تنوعت ما بين إطلاق النار على الأطراف العلوية من الجسم، بمعنى هنا أقصد الرأس، الرقبة، أو الأطراف الأقل علوا، هنا أقصد البطن أو الخاصرة أو الصدر أو حتى الفخذ من الأعلى. وبالتالي الاحتلال استهدف أن يطلق النار على المواطنين بأطرافهم العلوية وكان يهدف إلى قتل المواطنين. ليس هذا فقط، الاحتلال بهذا الأمر يعني هو كان هناك 5 شهداء، وسأتحدث عن الشهداء من هم ال5 لأذكر السادة المشاهدين، لكن هناك أيضا مصابين بحالة حرجة للغاية حقيقة في العناية المكثفة. غرف العناية المكثفة في مشفى الشهيد ثابت الحكومي حيث نحن، أو في مشفى الإسراء التخصصي المشفى الآخر في طول كرم، هي أصبحت مليئة بالجرحى، وبالتالي نتحدث إذن على أن الاحتلال تعمد أن يضع جرحى في غرف العناية المكثفة من خلال استهدافه للمواطنين بطريقة القنص.
الشمس. هذا كله جاء خلال الفترة ما بعد ساعات الظهر حتى قبل ساعة ونصف من الآن. الفترة الأخيرة التي أفضت معها حوالي 8 إصابات ومنهم الشهيد، هذه الفترة هي فقط كان إطلاق النار يستهدف المواطنين الآمنين في مركباتهم. هذا الأمر جعل عدد الإصابات يرتفع حتى 25 إصابة مع وجود 5 شهداء حتى هذه اللحظة. الشهداء هم للتذكير فقط سامح خالد عودي أبو طبيخ وهو 25 عاما من باقة الحطب في محافظة قلقيلية، وتم مواراته الثرى في مسقط رأس محافظة قلقيلية علما أنه كان يسكن طول كرم. بكر حسن عودي جماعين 39 عاما من ضاحية اكتابة هنا في طول كرم ووري الثرى في مقبرة مخيم نور شمس. وإسلام أبو زنت 25 عاما سكان مدينة طول كرم وري الثرى في المقبرة الغربية في مدينة طول كرم. وقاسم حكم عارف قاسم هجرس 24 عاما من سكان مخيم طول كرم سيشيع إن شاء الله يوم غد. واليوم نتحدث عن الشهيد الآخر وهو رأفت ثائر مهنا من ضاحية شويكي، وأيضا سيزف ويشيع يوم غد السبت. إذا نتحدث عن 5 شهداء بالإضافة ل 25 إصابة بالرصاص الحي، منهم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وامرأة أيضا، وبالتالي نتحدث عن إصابات تنوعت ما بين أطفال وكبار وصغار. الجميع كان مستهدف في هذا اليوم. مركبات تم استهدافها بشكل مباشر. هناك أحد المصابين حقيقة أصيب وظل يعني يجري بمركبته إلى منطقة أخرى، وحتى أن المواطنين اكتشفوا وجوده وتم نقله إلى المشفى. يعني الشهيد إسلام أبو زنت على كل حال مثلا كان على دراجة هوائية وتم إطلاق النار عليه بشكل مباشر، ومن ثم عندما حاول أن يهرب قناص آخر أطلق عليه النار دون أن يفعل شيء، دون أن يقترف شيء. فقط كان الاحتلال يريد أن يقترف جريمة في طول كرم، وهذا ما حدث هذا اليوم. المواطنون هنا غاضبون حقيقة. المسيرة التي دعت لها حركة فتح حملت رسائل من أجل غزة ومن أجل أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية. الجميع هنا كان غاضب، الجميع هنا عندما رأى مشاهد المجازر كلهم كانوا غاضبون. مسيرة حاشدة خرجت بدعوة من حركة فتح وصلت إلى نقاط التماس، ليس فقط نقطة التماس المتعلقة بالبوابة 104 ومحيط مصانع الموت ومصانع كيشوري، بل أن هناك كانت نقاط تماس أخرى في زيتا التي أيضا نتج عنها عدد من الجرحى. أيضا هنا نتحدث عن نقاط تماس في فرعون شويكي وقفين، وجميعها كانت نقاط تماس استهدف فيها الاحتلال أبناء شعبنا. أيضا هنا أتحدث عن القصة التي كانت في مشفى الشهيد ثابت الحكومي عندما أعلن عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 14 عاما، لكن الأطباء أصروا على أن يحاولوا حتى الرمق الأخير، وبحمد الله استقرت حالته وأنقذوا حياته بعد الإعلان عن استشهاده. وهذا ما كان يعطي المواطنين والمشاهدين والمتابعين أعداد تتغير كل فترة وفترة، كون أن معظم الإصابات الخطيرة التي تعامل معها الأطباء هنا كان حتى المصاب من الممكن أن يعلن عن استشهاده، لكن في فترة معينة يتدخل الأطباء بحمد الله وبمشيئة الله ويعود المصاب إلى الحياة، كما حدث مع الطفل أيضا أحد المصابين وهو من بلدة زيتا، أو حتى مع الشاب الآخر الذي أعلن عن استشهاده، لكن الأطباء استطاعوا أن ينقذوه بعض الشيء، وبالتالي سيحول إلى مشافي نابلس بعد قليل من الآن. يعني إيهاب تحدثت عن حدة الاشتباكات التي وقعت اليوم وهذا العدد الكبير من الإصابات. نحن نتحدث عن 25 إصابة فقط بالرصاص الحي. على ماذا يدلل ذلك إيهاب وأنت كنت متواجد في مكان الاشتباكات؟ نعم، هناك حقيقة رسالتان يريد الاحتلال إيصالهما، وهذا واضح لأبناء شعبنا في محافظة طول كرم. الرسالة الأولى تتعلق بأنه الاحتلال لا يريد من أبناء شعبنا هنا أو في أي مكان في الضفة الغربية في القدس حتى في داخل الخط الأخضر أن يساندوا وأن يدعموا أبناء شعبنا المحاصرين المكلوبين المتألمين في قطاع غزة وفي المحافظات الجنوبية. فهي رسالة بمعنى التخويف والإرهاب والترهيب والقتل والتهديد وتهديد الحياة وتخريب كل شيء، لأنه لا يريد لنا أن نقف إلى جانب أبناء شعبنا. وهذه الرسالة عبر عنها يعني فسرها أكثر يعني أقليم حركة فتح هنا في طول كرم، وأيضا القيادة الوطنية هنا في طول كرم، التي من خلال مقابلاتنا ولقاءاتنا لقاءاتنا معهم قالوا بشكل واضح أن الاحتلال يعتقد بأنه بقتله وباستهدافه لأبناء شعبنا أنه سيعمل على حتى خمد نيران الوجع والألم والغضب في قلوب أبناء شعبنا. لكن هذه الرسالة لن تمر على أبناء شعبنا، كوننا شعب واحد ونريد الحرية ونريد الاستقلال، وهذا كان واضح. الرسالة الأخرى هي الرسالة التي يريد أن يوصلها الاحتلال لطول كرم بشكل ذاتي وبشكل معين وبشكل محدد. الاحتلال قبل العدوان والحرب على قطاع غزة
حقيقة يعني تألم في طول كرم كثيرا. لماذا؟ لأن الاحتلال حاول أن يخضع مخيمات طول كرم، تحديدا مخيم طول كرم ومخيم نور الشمس، بعمليات عسكرية واسعة. وكنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين قد قمنا بتغطية الاعتداءات والعدوان الذي مارسه الاحتلال بحق مخيم نور الشمس ومخيم طول كرم وعدد الشهداء الذين ارتقوا. لكن الاحتلال لم يحقق شيء، هو حقق الخراب والدمار والتدبير في البنية التحتية في مخيم نور الشمس، وحقق الاعتقال والاستهداف في مخيم طول كرم، لكن لم يحقق شيء. فعمل الاحتلال منذ اللحظة الأولى على أنه يريد أن يوصل رسالة لأبناء شعبنا هنا في طول كرم أنكم يعني إن اعتقدتم أننا لم نحقق شيء في المخيمات فإنه يمكن تحقيق شيء عبر القتل وعبر الاستهداف وعبر الجرح وعبر يعني وضع أبناء شعبنا كلهم في حالة الترهيب والتخويف. هنا أود أن أشير إلى أنه وبسبب استهدافات الاحتلال التي كانت على الشارع الغربي تحديدا في المنطقة المحيطة بمصانع الموت مصانع كيشوري، قام مسير أعمال محافظة طول كرم مصطفى دقاقة بطرح يعني نداء لأبناء شعبنا في المحافظة بعدم التوجه لتلك النقطة، لأن الاحتلال حقيقة ما زال ينشر قناصاته في تلك النقطة ويطلق النار على أبناء شعبنا الذين يمرون بمركباتهم هناك دون وجه حق وبدون مبررات، فقط يريد أن يقتل. الأمر الآخر أيضا كانت هناك دعوة وطنية من فصائل العمل الوطني وحركة فتح بعدم التوجه لهذه النقطة في الوقت الحالي، كونها أصبحت نقطة استهداف وقتل، وهي النقطة المعروفة بالشارع الغربي أو حتى منطقة محيط مصانع جيشوري المصانع الإسرائيلية الكيماوية. وبالتالي اليوم وفي ظل ارتقاء الشهداء أعلن بشكل واضح وصريح عن الحداد العام في محافظة طول كرم والإضراب الشامل. بمعنى آخر غدا سيكون يوم إضراب شامل في طول كرم وحداد عام، وعليه يشمل هذا الإضراب كل مناحي الحياة. لكن كما قلت الاحتلال حاول أن يوصل رسالة لها علاقة بأن لا تقفوا إلى جانب غزة، ورسالة أخرى بأنكم في طول كرم مهما حاولتم أن تفعلوا سنعمل على قتل أبناء شعبنا قتلكم وعلى حتى يعني فعل كل شيء من أجل إخماد الثورة في والمقاومة لهذا الاحتلال في قلوبكم. لكن يعني حالة العزيمة موجودة لدى أبناء شعبنا بالرغم من الحزن والأسى على فقدان الشهداء. شكرا لك إيهاب الضميري من طول كرم. سأتحول إلى راما يوسف الزميلة الصحفية من القدس. راما، المدينة المقدسة لم تكن بمنع ما يحدث في الضفة وفي غزة، شهدان، هناك إصابة، التفاصيل وملخص للأحداث في مدينة القدس منذ الصباح وحتى الآن. جماهير غفيرة من أبناء القدس ومن بلدة العيسوية تحديدا شمال شرق القدس المحتلة جثمان الشهيدين محمد طاهر مصطفى وليث أبو مرة من العيسوية، حيث تم إعلان ارتقائهم في مستشفى المقاصد، حيث جرى محاولة معاشهم ومن ثم إعلان استشهادهم. التقى الشهيدين متأثرين بإصابات خطيرة بالرصاص الحي في الصدر وفي الرأس أيضا خلال مواجهات اندلعت ولا زالت مستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية، لتصبح حصيلة الشهداء لهذا اليوم فقط 3 شهداء مقدسيين خلال 24 ساعة الماضية. عدد من الإصابات في بلدة العيسوية حتى الآن، وأيضا في عدد من بلدات وأحياء القدس لم تتمكن بعضها طواقم الإسعاف من الوصول ونقلها بسبب الحصار المتجدد والمفروض على أحياء وبلدات القدس منذ صباح هذا اليوم. أيضا شديد إصابة لشاب بالرأس في بلدة الرام شرق مدينة القدس خلال المواجهات المندلعة في البلدة. حتى الآن عدد كبير من الاشتباكات تدور حاليا في مدينة القدس. أيضا هناك إصابات في بلدة في حي وادي الجوز في القدس ومواجهات مندلعة حتى الآن. يذكر بالذكر أن هناك إغلاق كامل وشامل وحواجز نصبت ما بين الأحياء والبلدات في مدينة القدس منذ صباح هذا اليوم، يوم عصيب ومنع للمصلين من الوصول للمسجد الأقصى أو حتى للبلدة القديمة في القدس. هذا اليوم حتى مستمر لأن هناك بعض الإصابات لم تصل للمستشفى لإسعافها بسبب منع سلطات الاحتلال للمساعدين أو حتى للمقصودين من الوصول لبعض المناطق وقطع أوصال بلدات وأحياء القدس بعضها البعض منذ صباح هذا اليوم. والمواجهات ما زالت مستمرة ومندلعة في أغلب ومعظم بلدات وأحياء مدينة القدس. نعم، بخصوص يوم غد
راما، ونحن نتحدث عن تجديدات في كل الحواجز المحيطة بمدينة القدس. كيف يتم التنقل ما بين داخل القدس وخارجها في ظل هذا الإغلاق وهذه التجديدات على العاصمة؟ فعلا يعني التجديدات يعني كبيرة جدا بين كافة أحياء وبلدات القدس. التنقل ما بين بلدة وأخرى أو حتى شارع وآخر في القدس تحتاج وقت طويل، وأيضا تحتاج ربما هناك نوع كبير للمقصودين من الوصول. ربما البعض منع من الوصول لبيته، البعض منع من الدخول لمنطقة عمله، أو حتى الوصول لبعض مناطق وأحياء في البلدة القديمة أو في القدس تحديدا. الشوارع خالية، شبه خالية فعليا من أي محال تجارية. غدا أيضا من المتوقع أن يكون يوم غضب بسبب ما يجري من أحداث وما قدمته القدس من شهداء ارتقوا هذا اليوم، وأيضا بسبب المواجهات المندلعة والمستمرة في البلدات والأحياء في مدينة القدس. المنع شديد جدا، التدقيق في الهويات في كل أرجاء مدينة القدس، التفتيش المستفز والتفتيش أيضا غير الإنساني الذي يوصف في القدس بأنه تفتيش مذل فعليا لشبان مدينة القدس. يعني هناك استنفار كبير ما بين القوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع القدس. هناك أيضا لربما استفزاز لبعض المارة والمواطنين في الشوارع وفي أحياء البلدة في القدس، وهناك صعوبة فعليا في التنقل أو الوصول ما بين مناطق القدس. فلذلك فعليا يفضل المقدسي البقاء في بيته رغم كل ما يعانيه ورغم كل ما يخسر فعليا من تواجده في هذه الأماكن على أن يتنقل. وأيضا هناك تخوف كبير من المستوطنين الذين يتواجدون في الأحياء والبلدات في القدس، فعليا هم مسلحون وعلى تماس وعلى تواصل دائم مع المقدسيين وفي كافة الأحياء لربما منتشرين. فلذلك في القدس هناك تخوفات كبيرة، وهناك قطع لأوصال المدينة عن بعضها ومنع شديد وتسديدات أمنية وشرطية في أغلب ومعظم بلدات وأحياء مدينة القدس. طب يعني رما، فقط حاجز حزمة هو الحاجز الوحيد الذي يسمح بالدخول إليه إلى مدينة القدس للداخل والخارج فقط من كل المداخل؟ أتحدث عن من يريد أن يدخل من رام الله أو كفر عقب. صحيح، فعليا ممنوع المرور من أي حاجز في يفصل ما بين الضفة ومناطق الضفة الغربية عن القدس، هو حاجز حزمة تكسير المرور منه للدخول للقدس وحتى الخروج من القدس. هو فقط الحاجز الوحيد المفتوح أمام المقدسيين دخولا وخروجا. حاجز قلمزي فعليا مغلق منذ أول يوم من الأحداث الجارية والدائرة المستمرة في قطاع غزة، وأغلب الحواجز مغلقة بمقعدات إسمنتية يمنع المرور بجانبها أو حتى يتعذر الوصول بقربها، مثل حاجز بيتيل أو حتى حاجز قلمبيا أيضا مغلق بالكامل لا يمكن المرور من خلاله. فحاجز حزمة هو الحاجز الوحيد، وأيضا يتعرض عليه المواطنين لشتى أنواع التفتيش في الهويات، أيضا المخالفات، مخالفات السير أو حتى بعض الاستفزازات المستمرة للمواطنين يتعرض لها على هذا الحاجز. الشرطة الإسرائيلية تتواجد بكثرة وبشكل مكثف على حاجز حزمة الذي يعتبر هو الممر الوحيد للمقدسيين للدخول والخروج منه إلى القدس وإلى الضفة الغربية. شكرا لك زميلة الصحفية من القدس راما يوسف على هذه الإيضاحات. سأعود من جديد إلى سلمان بشير لنتحدث عن مجمل التطورات. سلمان، يعني لنبتعد عن التطورات الميدانية المتلاحقة، كيف يعمل الزملاء الصحفيون في هذه الأوضاع ونحن نتحدث عن ارتقاء العديد منهم وهم أكثر من 10 شهداء؟
كيف يتناقلون المعلومات ويدققونها في ظل هذا الكم الكبير والهائل من الأخبار؟ نعم، في غاية من الصعوبة نعمل هنا في رصد هذه الأخبار ومتابعة هذه التطورات الميدانية التي تدور بشكل متواتر وبشكل سريع منذ بداية العدوان يوم السبت الماضي، ونحن هنا نقترب من اليوم الثامن لهذه العملية المتواصلة بكل هذه القوى والقسوة تجاه المواطنين المدنيين. ولكن اسمح لي هنا أن أنوه بأن هذه الحالة المأساوية تتفاقم مع حالة قطع التيار الكهربائي الذي يتبعه ما يتعلق في الجانب المرتبط بالاتصالات، استهداف أيضا شركة الاتصالات الفلسطينية خاصة في المناطق الشمالية في مدينة غزة، سواء كانت في مدينة غزة أو شمالها في بيت حنون وبيت لاهية. هذه الإشكالية التي ترتبط أيضا بشبكة الإنترنت، وفي حال انقطاع كل هذه الشبكات فإن المواطن في غزة يصبح معزولا عن محيطه بالكامل ولا يستطيع أن يتواصل مع أي من الأفراد أو الأصدقاء أو الزملاء أو من يريد أن يعرف من خلاله معلومة في القطاع، فإنه يكون بصعوبة هذا الاتصال، لا يحصل على هذه إلا بشق الأنفس بعد أن يتم الاتصال بعد أكثر من مرة تتكرر فيها عملية الاتصال والقطع، وأحيانا ينقطع الاتصال أثناء هذه المحادثة ما بين الطرفين. هذه إشكالية كبيرة يواجهها المواطن في المحافظات الجنوبية في عملية التواصل، كذلك أن نستمع إلى أصوات الصواريخ ولا نعرف أين تسقط هذه الصواريخ على سبيل المثال، فنقوم بالاتصال على من نعتقد بأنهم قريبون جدا من هذا المكان المستهدف، وبكل أسف لا يمكن الاتصال معهم فورا، لذا نضطر لأن ننتظر قليلا بعض دقائق حتى نستطيع أن نعرف المكان الذي وقع فيه الاستهداف ونتائج هذا الاستهداف. أيضا فيما يتعلق بجانب آخر من حياتنا كصحفيين يرتبط بعدم التواصل الآن ما بين الصحفي في الميدان وما بين عائلته التي ينفصل عنها طوال فترة التغطية لهذه الأحداث. على صعيدنا الشخصي هنا منذ 7 أيام لم نغادر مستشفى ناصر الطبي في تغطية متواصلة لساعات طويلة عبر شاشة التلفزيون فلسطين لهذه الأحداث، وذلك لأن عملية التحرك تكون صعبة جدا ومحفوفة بالمخاطر، خاصة عند الانتقال من محافظة إلى أخرى. لذلك فإننا نؤثر أن نظل في مكان واحد ثابت، خاصة هنا في المستشفى، وتستمر العملية في نقل الأخبار والأحداث عبر شاشة التلفزيون. لكن هناك جانب آخر عاطفي إنساني في حياة كل مراسل، هو التواصل مع عائلته للإطمئنان عليها، فحينما يشتد القصف فورا نذهب بعد متابعة هذا الاستهداف في مكان معين للتواصل مع العوائل في البيوت حتى نطمئن عليهم أو نعرف ماذا حدث عندهم من جديد، ماذا وقع لديهم من غارات، هل وقع هناك شيء قريب أو ما شابه. فتكون عملية الاتصال صعبة لأنه تأخذ وقت طويل عندما لا يتم الاتصال مباشرة، وتكون هناك تقطعات في عملية التواصل مع الشبكة، يشكل لك جانبا عاطفيا يذهب باتجاه القلق أكثر والخوف من المجهول، لربما يكون حدث مكروه ما وأنت لا تعلمه، فتأتي بمردود سلبي على نفسية المراسل أو الصحفي الذي يتابع مثل هذه التغطيات. أيضا هو مرتبط بالجانب المهني في تأخر نقل المعلومة بشكل كبير من مكان هذه الجريمة إلى حيث المراسل الصحفي الذي يقف ليأخذ هذه التفاصيل بدقتها ثم ينشرها عبر الشاشات والمواقع التي يعمل لصالحها. بشكل عام
التيار الكهربائي يؤثر على حياة الصحفي، يؤثر عليها من كل النواحي، على الصعيد الشخصي والخاص وعلى الصعيد المهني المرتبط بعمله في الميدان، في ظل هذه الظروف القاسية التي نعيشها من ساعات الليل الطويل المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي، والتي يتمنى المواطن في غزة أن لا يكون هناك ليل في غزة. هو يقول يا ليت النهار يظل مستمرا لأيام حتى لا نرى بشاعة ما قد يحدث في الليل ثم نفاجأ به في صباح كل يوم تالي. شكرا لك حتى اللحظة سلمان بشير من خان يونس على هذه الإيضاحات. نحن وإياكم مشاهدينا الكرام متواصلون معكم في هذه التغطية المباشرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين لهذا العدوان الهمجي وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس في كل محافظات الوطن. اليوم 14 شهيدا برصاص الاحتلال في الضفة. عدد الشهداء يرتفع منذ يوم السبت الماضي إلى اليوم إلى 49 شهيدا في الضفة الغربية. عدد الشهداء الإجمالي وصل ل2000 شهيد في الضفة وغزة. هناك مجازر ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وبالتالي استطلعنا مع الزملاء الصحفيين، استطلعنا مع المحللين، مع الكل حول تطورات الأحداث، حول مجمل ما يجري من إبادة، من تهجير قسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وفي ظل ما يحدث من حرب إبادة تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة. وسنتواصل معكم في هذه الجولة في هذه التغطية عبر شاشة التلفزيون، وسنكون مع تقارير ترصد التطورات الميدانية وما يحدث في محافظات الوطن اليوم. في غزة اليوم هناك عشرات الشهداء بل مئات الشهداء. في القدس هناك شهيدان، في الضفة هناك 12 شهيدا، 14 شهيدا، في ظل دعوات يوم أمس، في ظل دعوات للتوجه يوم غد إلى نقاط التماس حسب بيان القوى الوطنية والإسلامية. في الضفة اليوم شيعت الجماهير جثمين عدد من الشهداء الذين ارتقوا خلال اليوم وأمس برصاص قوات الاحتلال. المزيد في هذا التقرير. بموكب جنائزي مهيب شيع أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيري جثماني الشهيدين رندا عبد الله عجاج 37 عاما وسليمان فريد ملصة 24 عاما اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال، حيث انطلق موكب تشييع الشهيدة عجاج من أمام منزلها في قرية دير جرير شمال شرق رام الله بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها. وجاب المشيعون شوارع القرية حاملين جثمانها الذي لف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا. وكانت عجاج أصيبت ونجلها برصاص الاحتلال الذي استهدف المركبة التي كانا يستقلانها خلال مرورهما بالقرب من يبرود شمال شرق رام الله قبل أن يعلن لاحقا عن استشهادها. طبعا عائلة الشهيدة كانوا متوجهين لرام الله، وصلوا مخيم الجل الزوال لقوا فيه مناوشات ومشاكل، اضطروا انهم يرجعوا على دير جرير. طب هم بعودتهم لدير جرير تفاجئوا تحت جسر عين يبرود انه في سيارة طلعوا مستوطنين، فلما شافهم خفف فكرهم الناس يركبهم يعني ولا شيء. لما شافهم مستوطنين عود أسرع في السيارة، فكانت مرته ولاده 2 معه. فيما شيعت قرية دير بزيع غرب رام الله جثمان الشهيد سليمان فريد ملصة الذي ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس. انتهاكات متصاعدة وممنهجة يشنها الاحتلال ومستوطنوه بحق أبناء شعبنا بشتى الوسائل، عبر إغلاق الطرق الواصلة بين أرجاء الوطن وعزل مدن وقرى بأكملها لعرقلة حركة المواطنين. ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 من الشهر الجاري وارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم فيها، ترتفع حصيلة العدوان في الضفة
وسط صمت المجتمع الدولي وعجزه عن توفير الحماية لشعبنا وتأكيد حقوقه المشروعة. زاهدة بدر، تلفزيون فلسطين. بالزغاريد والهتافات استقبل ذوو الشهيد سامر رضوان جثمانه في وداع مؤثر، وذلك بعد استهدافه ليلة أمس مع مجموعة من الشبان قرب قرية النبي إلياس ليرتقي إلى العلا شهيدا وتحتضنه بلدته عزون بالحب والوفاء. الولد بكى في منطقة البيرات عندهم في أرضهم الزراعية، وهو مروح من طريق النبي إلياس تم استهدافه وقتله هو اللي في السيارة. في واحد اعتقلوه، محمد سليم، ووليد مصاب في ركبته رصاص حي، والثاني أيهم عناية مصاب برضه وهو استشهد على المحل. قعد ساعة ينزف ومش راضيين يفلتوا له الأمبلانس. استشهد لما نتأكدوا انه استشهد رموا جثته وعطوا له الأمبلانس. في بلدة جيوس لم يختلف الحال، حيث حالة الحزن والألم على رحيل الفتى مهتدي سليم 17 عاما الذي ارتقى ليلة أمس خلال قمع الاحتلال واستهداف الشبان الثائرين نصرة لأهلنا في المحافظات الجنوبية. وفي لنا رسالتين بنوجههن. أولا الرسالة الأولى إلنا ولشعبنا بنقولهم بأن الوحدة هي سبيل النصر، وهي الصخرة التي تحطم عليها كل المؤامرات. وبنقول الرسالة الثانية للاحتلال: مهما تكالبت المؤامرات ومهما كانت قوة الاحتلال وجبروته وقمعه وإجراءاته التعسفية ضد شعبنا، إلا أننا سنبقى نطالب بحقوقنا المشروعة. حركة فتح نعت الشهيدين وأكدت أن هذه الجرائم لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على انتزاع حقه، كما دعت الحركة والقوى الوطنية إلى إضراب شامل في أرجاء المحافظة حدادا على أرواح الشهداء. وداع أخير لشهداء قلقيلية وسط حالة من الغضب الشعبي على جرائم الاحتلال التي تتم بضوء أخضر دولي دون مراعاة للحقوق الإنسانية. من محافظة قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين. بثلاث رصاصات حاقدة ارتقى الشهيد محمد أحمد بشارات 33 عاما من بلدة طمون خلال مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال اندلعت على بوابة قرية عاطوف إلى الشرق من مدينة طوباس، كما أصيب 6 آخرون بحالات متفاوتة. توجه الشباب الثائر إلى منطقة عاطوف حيث قابلهم الاحتلال، بحيث كانوا يجهزون أنفسهم في كمين محكم للشباب الثائر الذي خرج لكي يعبر عن غضبه. ومن خلال ذلك الكمين تم اغتيال عن قصد ابن أخي محمد أحمد طالب بشارات، وإصابة العديد من الشبان بجراح خطيرة وبالغة. وبمشاركة الآلاف من أبناء محافظة طوباس شيع جثمان الشهيد محمد بشارات وسط هتافات تطالب برص الصفوف والتوحد في الميدان لمواجهة بطش حكومة التطرف الإجرامية بحق الحجر والبشر. حتى اليوم اليوم هو صلى صلاة الجمعة واخذوه من المسجد بشهادة كل الأحباب الموجودين، وقال لهم أنا اليوم بدي أستشهد، خلص اليوم شهادتي. وهذوه حتى راح أحباب قارع الاحتلال على أرض طمون الطاهرة في أرض البكيعة، وهناك الله جل جلاله اختاره شهيد، روى الدم الطاهر أرض أجداده كلياتهم، هناك أرضه على أرضه مات كلها يا أحبابي، إلا أرض البكيعة أرض أهل طمون. وباستشهاد بشارات تتوحد محافظات الوطن بدماء الشهداء، لا سيما وأن أبناء شعبنا خرجوا اليوم دعما وإسنادا لأهلنا في قطاع غزة وتنديدا بالمجازر التي ترتكب منذ بداية العدوان الغاشم. من بلدة طمون، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين. في غزة الموت في كل مكان، والتشريد يجتاح القطاع، قطاع تقطعت به السبل،
حصار وقصف من الجو والبر والبحر، لا حصانة لمستشفى أو مدرسة أو جامعة أو حتى لدور عبادة أو مقر أممي، الكل مباح ومستباح. الطفولة تغتال والكهولة تعدم والنساء في مرمى النيران. سكت العالم وصراخ الثكلى في غزة يعبئ المكان. أبوش خلص حبيبي خلص مش حاجة خلص حبيبي. فالأم تودع ابنها شهيدا، والابن يودع أباه شهيدا، والأب يودع كل أفراد عائلته شهداء، فكلهم شهداء يودعون شهداء. والضفة تستباح من قبل عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال، فالأب والابن شهيدان في قسرة، والأم شهيدة ونجلها جريح في دير جرير، والأصدقاء شهداء في القدس المحتلة. فلسطين ترسم كل يوم خريطتها بدماء شهدائها الذين يرتقون دفاعا عن قدسهم وحلمهم بإقامة دولتهم المستقلة، ليعيشوا فيها بأمن وسلام، بعيدا عن فوهات المدافع وقصف الطائرات وأزيز الرصاص. شذى عابد، تلفزيون فلسطين. آلاف الأردنيين احتشدوا في وسط العاصمة عمان، إحدى العواصم الشاهدة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أثر النكبة وما تلاها. اليوم يلبي الأردنيون نداء الأخوة ونداء الوحدة واللحمة، إذ يرفعون الصوت ويؤكدون على موقفهم العروبي القائم على نصرة الأخ لأخيه في وجه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. إلى عمان شد الرحال آلاف الأردنيين ومعهم آلاف الفلسطينيين من أبناء مخيمات الشتات، والراية واحدة هي راية فلسطين وما تحتها من معاني السمو الإنساني لشعب صامد مرابط يذوب جسده مع الخرسانة ولا يخرج من أرضه دفاعا عن عرضه، بما فيه من مكنونات ومكونات تبدأ من حبات الحصى ولا تنتهي بالدولة المنشودة، الدولة التي يجند أنصار الشر احتياطهم في ما وراء البحار لعدم إقامتها، وهي التي تناضل بلحم أبنائها لتكون وستكون. عمان شاهدة اليوم على الإرادة الشعبية والرفض القاطع للمهادنة في واحدة من أحلك الأزمات الأخلاقية، وكما قيل أحلك الأماكن في الجحيم لأولئك الواقفين على الحياد في الأزمات الأخلاقية، ولكن يبقى المعيار مختلا، إذ يكال الباطل بمكيال الحق ويقال ليت الظالم اختار الحياد ولم يكن طرفا في القضية. في عمان تشابكت الأيدي وتلاحمت القلوب، وتعالى صوت الحق في وجه آلة القتل الإسرائيلية. من عمان هنا غزة، هنا القدس، هنا كل فلسطين، هنا صوت الحق في غياب العدالة العالمية. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان. كلا إسرائيل. احتجاج مؤيد للقضية الفلسطينية رد الأضخم على مر سنين محنتها، نظمه نحو 1,000,000 متظاهر من سائر أنحاء العراق في ميدان التحرير ومعظم شوارع وسط العاصمة العراقية بغداد. الجيش العراقي كان يساهم في جميع المعارك، واليوم ندعو الحكومة أن تقف مع الجماهير لفك الحصار على غزة لإيصال المواد والمساعدات. وفيما قام المتظاهرون بإحراق علم إسرائيل، طالبوا بهتافاتهم إيقاف الدعم الأمريكي وإيصال المساعدات الإنسانية من الدول العربية والإسلامية إلى غزة، وتدخل المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية عند الأمم المتحدة لإيقاف الإرهاب الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم حكام العرب هم أمام مسؤولية تاريخية وأمام مسؤولية حقيقية، يتماثلون أمام الشعب الفلسطيني أن يكون هناك إنصاف للقضية الفلسطينية، وأن يكون هناك وقف الانتهاكات ووقف الظلم ووقف القصف ووقف الانتهاكات من قبل الكيان الصهيوني.
ارتدى المتظاهرون الذين احتشدوا منذ الصباح الأكفان البيضاء تعبيرا عن استعدادهم للفداء من أجل فلسطين، وأقاموا صلاة موحدة تحت ساريتي العلمين العراقي والفلسطيني. نعم للقضية الفلسطينية، ونعم لشهداء غزة، وكلنا هنا قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني الحر. وغضب عراقي أطلق صوته اليوم في بغداد، عسى أن يجد صداه على أرض فلسطين. طوفان بشري في بغداد توشح بلون الكفن الأبيض يناصر طوفان الأقصى ويقول لغزة عراقنا معك. حيدر جواد، تلفزيون فلسطين، بغداد. لم يهدأ لهم بال ولن تخمد أصواتهم ما دامت أصوات قنابل الاحتلال تقذف على المدنيين من أبناء شعبنا. اجتمع التونسيون اليوم في وقفة تضامنية تعالت فيها أصواتهم بغية إسماع العالم الذي بات أخرسا إزاء جرائم الاحتلال. نحب توصل الصورة للعالم عبر الميديا، توصل إنه ثم أطفال وثم نساء وصغار، معناها بنات وصغار ورضع قاعدين يموتوا في فلسطين. هذه صورة لازمها توصل. تنديد بالتنكيل وبالعدوان ومطالبة بالمحاسبة هي أبرز الشعارات التي رفعت اليوم وسط الأعلام الفلسطينية والتونسية في مسيرة كبرى جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس. يجب اتخاذ قرارات صارمة وقرارات مستقبلية لتحرير فلسطين وليست غزة، لأنه غزة هي جزء من فلسطين الحبيبة، وامتزاج الدم في حمام الشط وامتزاج الدم في سيدي بوسعيد وامتزاج الدم التونسي بالدم الفلسطيني، هذا ما يزيدنا كان عزيمة وقوة. إن شاء الله ربي ينصر فلسطين، والله يا بنيتي اللي عيت يا ربي لا يخليها بيه، إن شاء الله معها ربي بجاه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. فلسطين الوحدة هي الكل، ما دامهم مع بعضهم، ما دامهم راهم منصورين. تعددت المسيرات والوقفات التضامنية في المحافظات التونسية، وما زال دوي الشارع يصدح بالحرية لفلسطين. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس. ليس مشهدا جديدا على بيروت ارتباطها التاريخي بفلسطين وقضيتها، وهو ما تجسد في المسيرة الجماهيرية التي شقت شوارع العاصمة اللبنانية نصرة لشعبنا بوجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل. الآلاف ساروا في شوارع بيروت من مختلف المشارب والانتماءات، تقدمتهم فرق الكشافة وأساروا جنبا إلى جنب وصولا إلى باحة مقر الأمم المتحدة حيث أقيم مهرجان سياسية. تحية للشهداء الأكرم منا جميعا، وتحية لغزة هاشم ولضفة الأحرار وللقدس عاصمة دولة الفلسطينية المستقلة، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم أيها الإخوة، هذا الإرهاب إرهاب الدولة المنظم الذي يتجسد اليوم قتلا وتدميرا، قتلا للأطفال والنساء والشيوخ وتدميرا للمنازل. الكلمات في المهرجان طالبت الأسرة الدولية بمحاسبة إسرائيل وحيت صمود شعبنا وتضحياته. الكلام والموقف لدينا عن فلسطين ليس كلاما سياسيا، إنه كلام ملتصق صادر متجذر نابع من إيماننا، من عقيدتنا. الموقف مع فلسطين هو صلاتنا. لن يكون هناك لا مشروع ضم ولا مشروع ترحيل. غزة صامدة ثابتة ستحقق نصرها الأكيد مهما كانت طبيعة الدمار وطبيعة القتل وطبيعة الحصار. تزامنت هذه الفعالية الجماهيرية مع سلسلة تحركات شعبية ونقابية شهدتها مختلف المحافظات اللبنانية، دعت إلى أوسع حملة شعبية وحقوقية عربية ودولية لأجل فلسطين وشعبها. بيروت الوفاء في أبهى حلتها تتجسد هنا أسمى معاني الدعم والإسناد لشعب صابر تتحطم على صخرة صموده كل المشاريع والمؤامرات. زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين، بيروت.
رفض برلمان ويلز رفع علم دولة الاحتلال الإسرائيلي في خطوة مماثلة اتخذها برلمان اسكتلندا قبل أيام، مخالفا بذلك توجه الحكومة البريطانية لرفع العلم على مقراتها لإعلان التضامن مع إسرائيل. طبعا هناك انحياز حكومي رسمي واضح وفاضح وسقطت فيه كل حقوق الإنسان ومنظومة القوانين، وتبين الغرب أن لديه معايير مزدوجة في طريقة فجة جدا. يمكن الفصل بين الموقف الرسمي وموقف الشعب. الموقف الشعبي البريطاني الرسمي موقف مخزي، بينما الموقف الشعبي موقف متضامن مع القضية الفلسطينية ويفهم القضية الفلسطينية ويعرف أن الصراع الذي يجري له علاقة ب70 سنة من غياب العدالة ومن الحرب العدوانية ومن شن إسرائيل حرب بشعة على الشعب الفلسطيني. الرافضون لرفع علم الاحتلال في بريطانيا يرون أن ذلك الإجراء يمنح الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لتكثيف عمليات قصف غزة، فيما دعا المؤيدين للقضية الفلسطينية لإنزال علم الاحتلال الإسرائيلي من فوق بعض المقرات البريطانية. بتقديري بأنه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وزيادة مشهد الدمار والشهداء والضحايا في الأراضي الفلسطينية سيؤدي بشكل أو بآخر إلى تغيير المزاج الشعبي، يعني برغم كل محاولات الرسمية والإعلامية والانحياز الرسمي والإعلامي للجانب الإسرائيلي في هذه القضية، إلا أن الصورة صادمة بكل المعايير، بمعنى بشكل أو بآخر صديقي أن الشعب الدم الفلسطيني سيغير هذا الرأي العام الغربي. لن يقبل المواطن الأوروبي والغربي بأن يعني بهذا المستوى من الانحياز الفاضح. يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف استمرار قصف غزة ومطالبة أهلها بمغادرتها في ظل وجود ملايين الأبرياء بينهم والد ووالدة زوجته. هذه أزمة كبيرة شعرت خلالها بالعجز وعدم القدرة على حماية والد ووالدة زوجتي، ولم أستطع القيام بأي شيء سوى مشاركة قصتها لعجزي الشديد عن القيام بأي شيء. وأطالب المجتمع الدولي بإنشاء ممرات إنسانية أمينة وإنهاء العقاب الجماعي ودخول الإمدادات اللازمة للعيش. هذا النداء ليس من أجل والد ووالدة زوجتي، وإنما من أجل 2.2 مليون إنسان يعيشون في غزة في ظروف معروفة للجميع، ولا شك أنهم يشعرون بالفزع. 70% من الشعب البريطاني يرفضون تعليق علم إسرائيل على المقار الحكومية حسب استطلاع حكومي نشرته صحيفة ناشونال اليوم، ما يؤكد قوة الحق الفلسطيني أمام دعم الغرب للاحتلال. محسن حسني، تلفزيون فلسطين، لندن. شارك العشرات في مدينة برشلونة الإسبانية في مظاهرة احتجاجية ضد عدوان الاحتلال وقصفه المستمر لقطاع غزة المحاصر، وتنديدا بموقف بعض الدول الأوروبية حول جرائم إسرائيل. نحن هنا في برشلونة من كاتالونيا دائما متعاطفين جدا لوضع الشعب الفلسطيني، ونعتقد بشكل أساسي أن ما يحدث اليوم هو ظلم، وهو هجوم على سيادة وحرية الشعب الفلسطيني. وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين العزل في قطاع غزة، شاجبين ازدواجية المعايير التي تدعم الاحتلال الذي يرتكب أبشع المجازر وينتهك حقوق الإنسان. نستنكر الموقف الأوروبي السلبي تماما، نشعر باليأس من الموقف الرسمي، لكننا على المستوى الشعبي ندعم بالمطلق ونتعاطف مع الشعب الفلسطيني. لا يمكننا أن نتحمل هذا الوضع ونسكت عنه بعد الآن كمواطنين في العالم. إن ما يحدث في غزة يجب أن تتم إدانته بقوة من قبل المجتمع الدولي، وبنفس الطريقة التي ندين بها تصرفات روسيا تجاه أوكرانيا. المشاركون رفعوا شعارات داعمة للشعب الفلسطيني ونددوا بما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة في ظل صمت دولي واضح، وناشدوا بضرورة معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة. رزان ملش، تلفزيون فلسطين، إسبانيا.
في ساو باولو البرازيلية نظمت عدد من الحركات الشعبية والأحزاب والمنظمات الطلابية فعالية تضامنية مع شعبنا الفلسطيني في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية شارك فيها العشرات من أبناء جاليتنا والجاليات العربية ومتضامنين مع شعبنا من البرازيليين. أنا موجود هون اليوم نتيجة العدوان اللي شن الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية في غزة، ويقتل العشرات والمئات من أبناء شعبنا، أطفال ونساء وشباب، وكمان كما يمارس هذه الجرائم في داخل الضفة الغربية وفي داخل الضفة الغربية في كل مدنها. أشارك في هذه الفعالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وأعبر عن حبي له ووقوفي إلى جانبه، وهو يعاني من عدوان مستمر عليه منذ أكثر من 70 عاما، ويجب هذا أن يتوقف. احنا اليوم جينا هون من آخر طرف بعيد جدا جدا عن فلسطين، في الطرف الثاني من الكوكب في البرازيل، ولكن احنا جينا هون حتى نؤكد بأقل القليل اللي عندنا انه احنا واقفين مع الشعب الفلسطيني، انه احنا اصلا شعب فلسطيني بغض النظر احنا وين موجودين. احنا الارض هذه لنا حترجع لنا وحنرجع لها بإذن الله. المشاركون في الفعالية طالبوا من خلال كلماتهم إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها وإنهاء جميع سياسات الفصل العنصري للاحتلال بحق شعبنا، والإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال، وكف بعض الدول عن نفاذ السياسي. نحن هنا اليوم للتضامن مع غزة والشعب الفلسطيني، لأننا نعرف بأن للشعب الفلسطيني قضية عادلة ويحق له الدفاع عنها أمام العدوان والممارسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي. أنا هون بس لحتى أعرف شغلي وحدي، هل يا ترى هي الألوان اللي بتختلف؟ هل إذا كان علم فلسطين أزرق وأصفر من بطل إرهابيين، وإذا كان هول الألوان بنصير إرهابيين؟ بنحاول نكون ولو جزء بسيط من اللي عم بصير بالقضية هناك بأهلنا هناك. الوضع لا يحتمل. الأصل يعني العالم كله يتحرك مع أهلنا بغزة وفلسطين ككل، مش بس يعني شعارات وحكي. وبحسب القائمين على الفعالية فإن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الحراك الشعبي والسياسي في العديد من المدن البرازيلية ضمن حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني. سامان فخري، تلفزيون فلسطين، ساو باولو. إذن نحن وإياكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة، وكنا مع ردود الأفعال حول العواصم العربية والدولية والمسيرات التي خرجت اليوم للتنديد بالمجازر الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة. هناك رأي عام عالمي يتشكل يندد بالمجازر التي ترتكب في غزة في ظل ما يجري الآن في غزة من نزوح للمواطنين من شمال غزة ووسطها إلى جنوب قطاع غزة، في ظل تحذيرات من نكبة جديدة ستحل بالشعب الفلسطيني كنكبة عام 48. الآلاف نزحوا من منازلهم، ورغم ذلك أقدم الاحتلال على قصف المواطنين الآمنين وهم ينزحون من خلال قصف مركبات كانوا يستقلونها أو هم في الشوارع ينزحون من منازلهم هربا من الموت ومن آلة الدمار الإسرائيلية. وهذه الصور الغزة اليوم وانتشال شهداء وإصابات من تحت الأنقاض في ظل الهجمة وفي ظل هذا العدوان الإسرائيلي الذي لم يبقي شيء في غزة ودمر البشر والشجر والحجر. وردود الأفعال لا زالت متواصلة. مصر أعربت عن قلقها وطالبت بوقف تهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة. أيضا السعودية قالت أن تهجير الفلسطينيين مقلق وطالبت بوقف تهجير الفلسطينيين من غزة إلى من محافظات غزة إلى الجنوب، وما يشكله من ذلك على خطورة على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين في ظل هذا الصمت الدولي وفي ظل ازدواجية المعايير
سياسة الكيل بمكيالين من قبل الولايات المتحدة ومن قبل أوروبا وألمانيا وبريطانيا، والتي انفضحت أمام العالم والمؤسسات الدولية التي أغمضت عينيها ولم تعد تسمع ولا ترى عندما يتعلق الأمر بفلسطين والمجازر التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية. لكن عندما يحدث أي شيء في دولة أخرى غير فلسطين فإن المنظمات الدولية والدول تتحرك إلى إغاثة تلك الدولة. لكن في فلسطين كل شيء مختلف في ظل هذا الدعم من قبل الولايات المتحدة غير المسبوق والأعمى والفاضح لإسرائيل في حربها التي تشنها حرب الإبادة على أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم في الضفة، في غزة، في القدس. اليوم هناك 14 شهيدا في الضفة والقدس. عدد الشهداء يرتفع منذ السبت إلى 49 شهيدا. في المجمل 2000 شهيد في الضفة وغزة منذ السبت حتى اليوم، والآلاف هناك تقريبا 8000 إصابة منذ يوم السبت وحتى اليوم. يأتي ذلك في ظل انفلات المستوطنين وهجماتهم الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وتحديدا عند نقاط التماس وما يجري ذلك بحماية جيش الاحتلال وتحت مرأى ومسمع جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لهؤلاء المستوطنين الإرهابيين. ونشاهد في الصور حجم الدمار الذي حل في قطاع غزة، قصف للمنازل، للمحال، للممتلكات، لكل شيء في هذه الحرب التي تغيرت بها معالم قطاع غزة، وحجم الغارات التي يتم إلقاؤها وقصف غزة بقنابل تزن آلاف الأطنان، وما يجري من إبادة من قبل جيش الاحتلال. 1949 شهيدا وأكثر من 8000 مصاب هي حصيلة العدوان المتواصل على الضفة وقطاع غزة. يأتي ذلك في ظل حركة نزوح كبيرة من قبل المواطنين في ظل التخوفات من قصف منازلهم، وذلك يأتي مع حراك سياسي ودبلوماسي لفتح ممرات آمنة للمواطنين الأبرياء وهدنة إنسانية لإدخال المساعدات، لإدخال المياه، لإدخال الغذاء، لإدخال الكهرباء والدواء إلى قطاع غزة. كل ما ذكرناه على وشك النفاذ. المستشفيات أصبحت على شفا كارثة حقيقية في قطاع غزة، لا مياه، لا كهرباء، لا غذاء، لا معدات صحية لتضميد الجراح. المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب الإصابات في ظل امتلاء المشافي بالإصابات. إلى مراسلنا علي درعلي. نعم، بعد قليل سنتحول لصداح موقف وحديث عن شهيد في بيت لقيا، لكن الحديث عن إصابة أيضا هناك. سنتأكد من مراسلنا علي درعلي بعد قليل، ونشاهد أن يتم نقل الجرحى والشهداء في المركبات العامة، مركبات المواطنين، في ظل عدم قدرة سيارات الإسعاف على نقل الجرحى وتدمير الطرقات. الدفاع المدني أصدر بيان طالب بضرورة فتح الممرات وإعطاء حرية له في البحث تحت الأنقاض. إلى من غزة نتحول إلى الزميلة خولة لاستضاح الموقف. وخولة الخالدي، ما هي أوضاع المواطنين الذين بقوا في منازلهم؟ تحدثنا في فترة سابقة عن نزوح، لكن هناك مواطنين مصرين على البقاء في منازلهم، كيف هي أوضاعهم؟ يعني في حقيقة الأمر زميلي، بعد ارتفاع أعداد الشهداء لأكثر من 1900 شهيد، بينهم 614 طفلا و370 سيدة، نرى أن الأوضاع في قطاع غزة هي في تأزم دائم، خاصة في ظل
ارتفاع أعداد الإصابات والجرحى في كل محافظات قطاع غزة. هذه الأزمة هي ليست أزمة مقتصرة على منطقة محددة في المحافظات الجنوبية. هذا ما دفع العديد من المواطنين لاتخاذ قرار عدم النزوح، لأن إسرائيل اتبعت هذه السياسة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وهي التنقل من مرحلة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر وبشكل مستمر ودون حماية دولية ودون حماية آمنة للنازحين ودون تحديد طرق آمنة للنازحين. هي تحدثت عن وجود طرق آمنة وملاجئ وأماكن مؤمنة وبإشراف دولي، ولكن كذبت إسرائيل في هذا التصريح حقيقة، حيث أن الطريق الوحيد الذي صرحت أنه مفتوح للمواطنين لعملية التنقل ما بين مدن شمال قطاع غزة ووسطها إلى الجنوب ما بعد وادي غزة هي كانت طرق معرضة للاستهداف الواضح من قبل شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الغارات الإسرائيلية على مسير وعلى شاحنات محملة بالركاب ومحملة بالنازحين من هذه المناطق إلى المناطق الجنوبية، ما رفع الأعداد بشكل كبير في الشهداء والجرحى وصعوبة الوصول إلى تلك الأماكن، بالإضافة إلى عرقلة حركة السير وعودة الكثير من النازحين إلى أماكن سكناهم ووجودهم، خاصة أن هذه الأماكن أيضا كانت مهددة. عادوا إلى أماكن التهديد وإلى الأماكن التي كانوا موجودين فيها رغم صعوبة الظروف. منهم ما وصل منذ قليل فقط إلى منازله رغم أنه كان منذ ساعات الصباح وساعات الظهيرة في الطريق إلى أماكن النزوح الأخرى. إسرائيل في كل مرة كانت تحاول أن تزيد الأزمة الإنسانية في المحافظات الجنوبية عمقا، خاصة إذا تحدثنا عن الوضع في القطاع الصحي، حيث صرحت وزيرة الصحة ميلكي لأنه في حال نفاذ الوقود من مشافي قطاع غزة هذه الليلة فإن المشافي تتحول إلى مقابر جماعية، وهي في حقيقة الأمر تبدو لنا في قطاع غزة أنها بدأت تتحول إلى مقابر جماعية. التيار الكهربائي منقطع منذ أكثر من 48 ساعة، ثلاجات الموتى ممتلئة بشكل كامل رغم عملية التسريع في نقل الجثامين ودفنها وإجراء الإجراءات اللازمة. إلا أن الارتفاع الشديد في أعداد الشهداء والجرحى يزيد المنظومة الصحية والطبية تفاقما. ما زالت هذه التيارات الكهربائية منقطعة بشكل كامل، محطات الوقود متوقفة بشكل كامل. صرحت منظمة أطباء بلا حدود بأن الجيش الإسرائيلي والذي تحدث عن مهلة لإخلاء مستشفى العودة في غزة تم تمديد هذه المهلة، ولكن لا مبرر حقيقة لإخلاء مستشفى هو يعمل على إسعاف المصابين إجراء العمليات الطارئة وأقسام الولادة المختلفة وأقسام الأطفال. هناك حالات مرضية مزمنة تعالج ضمن هذه المستشفيات والتي تخفف العبء عن كاهل المستشفيات الرئيسية الموجودة في كافة المحافظات الجنوبية. طيب يعني بالتأكيد سنعود لك خولة في سياق هذه التغطية، لكن أريد أن أذكر بهذا العاجل الآن. استشهاد مواطن في مجمع فلسطين الطبي في رام الله متأثر بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في بلدة الرام حسب وزارة الصحة في هذه اللحظات. بالتأكيد مشاهدينا الكرام متواصلون معكم في هذه التغطية، وتستكمل معكم التغطية الزميلة أمل سعيد بعد هذا الفاصل. في غزة الموت في كل مكان والتشريد يجتاح القطاع، قطاع تقطعت به السبل، حصار وقصف من الجو والبر والبحر، لا حصانة لمستشفى أو مدرسة أو جامعة أو حتى لدور عبادة أو مقر أممي، الكل مباح ومستباح. الطفولة تغتال والكهولة تعدم والنساء في مرمى النيران. سكت العالم وصراخ الثكلى في غزة يعبئ المكان. أبوش خلص حبيبي خلص مفيش حاجة خلص أبوش. فالأم تودع ابنها شهيدا، والابن يودع أباه شهيدا، والأب يودع كل أفراد عائلته شهداء، فكلهم شهداء يودعون شهداء. والضفة تستباح من قبل عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال، فالأب والابن شهيدان في قسرة، والأم شهيدة ونجلها جريح في دير جرير، والأصدقاء شهداء في القدس المحتلة. فلسطين ترسم كل يوم خريطتها بدماء شهدائها الذين يرتقون دفاعا عن قدسهم وحلمهم بإقامة دولتهم المستقلة ليعيشوا فيها بأمن وسلام، بعيدا عن فوهات المدافع وقصف الطائرات وأزيز الرصاص.
شذى عابد، تلفزيون فلسطين. كلا إسرائيل. احتجاج مؤيد للقضية الفلسطينية عد الأضخم على مر سنين محنتها، نظمه نحو 1,000,000 متظاهر من سائر أنحاء العراق في ميدان التحرير ومعظم شوارع وسط العاصمة العراقية بغداد. الجيش العراقي كان يساهم في جميع المعارك، واليوم ندعو الحكومة أن تقف مع الجماهير لفك الحصار على غزة لإيصال المواد والمساعدات. وفيما قام المتظاهرون